come from parents, because at this point of time, the 10th standard or 11th standard children will be little unaware, or they will be more confused about how exactly to go forward. Whereas the parents are much educated in Kerala, you can ask specific questions as is suggested by them. Go to the chat box and put it, or maybe there's a permission, you can also ask me directly the questions. Until the first question comes, I go for a general discussion of this thing. So choosing the career is very, very important in the sense that the planning for the career has to start sometime at the 8th, 9th, or 10th standard time. So from that point of view, I had a session just before this that was for the students of the engineering college heading for the third year. There are online classes. So the principal said, you listen to the career, and some of them are the fourth semester, some of them are third semester. They are hardly gone to colleges for 1 year, and they're in a tremendous psychological stress. They don't know. They never get a feel that they are engineering. One student is telling us, I don't think I'm an engineering student because I have gone to the school or college only for 13 days or 14 days, but I have never gone to that because of the COVID issues. So they've got psychological problem of realizing, are they students? Are they studying engineering? It's going to be a tremendous issue, a psychological barrier in the upcoming years, or probably for several months, for a student who has not gone to the medical college for 2 years, still trying to call him that. Yesterday there was a counseling from a student from Erode. She's doing a third year MD, and she hasn't gone to the college for 1.5 years, but she's tremendously unhappy to tell people that I'm an MD student, or her exams are upcoming in July. And he says, how can I say that I'm a what they call specialty doctor because I have not seen colleges for 1.5 years? This sort of a serious issues are there. Nobody is addressing. Of course, there is Can I have the first question, sir? Please go ahead. Please go ahead. Tell me details about science research field, scope, job, and salary. Fantastic, good question. That requires a clap, because this is the question itself is an indication what sort of participants are there. The big question. So science should be the option for a student who is going to choose science as a stream. Look at that. The best option for a brilliant Riju. This can be seen. Slide can be seen. Yes, sir. BTech from top 5 IIT, MBBS merit seats. Is it the show team? Is it full screen, half screen? It's a half screen, sir. Yeah, full screen. Sir, you are muted. Sir, you are muted. Venkatraman, sir. Is that fine now? Yeah. Yeah, very good. So look at that. Riju's first question has been a glamour question. He asked about science options. So if you want to study in India, the science comes as a 6th choice. There's no harm. The guy wants to go for CA, it may be the 14th choice, but it can be your first. So don't think that just by saying that I have put science on the 6th option, don't think that is a 6th option. It can be the first option. It is just only numbering the issues. We exactly go for 1 second. Namaskar, ഞാൻ വിളിച്ചോട്ടെ സെമിനാറിനാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം വിളിച്ചോട്ടെ ഓക്കെ sorry Riju. Yeah, that was an urgent call I have to attend now. So please understand, just because I put 6th as the number for a science guy, it doesn't mean it's the 6th option. Anything can be the best option, but normally if you ask a child who is doing biomaths, computer maths, or studying science in the +2 level, I have no idea what can. Then I have to say, if you're blind, in the sense you have no choice in front of you, you better go for IIT. That can be the best choice. So from that point of view, for an open session, 60 the science. For a guy who has got an inclination for science, aptitude for science, then ISER can be the first option. So studying in ISER, integrated MSc. Please understand, children can nowadays study courses in 2 methods probably. Yeah, you can go into what is called as professional integrated courses or traditional degree courses. So what I try to suggest today is that people should go for integrated program because it's a sunrise procedures plus it is accepted in UGC in large scale. Now for the surprise of several people, about 38 colleges in Kerala has applied for integrated programs. They're winding up the traditional 3-year course. Doesn't mean a guy who is doing 3-year course is bad or this is good, but integrated program could be a trendsetter now. It probably could have a higher market value as for the job is concerned in due course of time. So for the question I have, so it is number 1, studying MSc integrated in ISER, Indian Institutes for Science Education and Research, probably 7 or 8 in India, 1,750 seats. The entry, you ask a three window entry. The glamorous entry is citing an important exam called KVPY. I understand one of these organizers, Riju himself, or probably the Riju school, Riju institution. I was delighted to know that
They're giving intensive coaching for KVPY, one of the marvelous things. If I look into Kerala, I've gone to several places, conduct programs. Probably very few people, very few institutions are interested in preparing children for Kishore Vaigyanik Protsahan Yojana. The basic reason is the business model doesn't strike in the sense that there are few takers in Kerala. So if the two people are doing, I have to say they got a social commitment. So KVPY can be studied enrolling in these institutions. You can take forward ISER. That's the best place in India to go for integrated MSc. The second one is to study MSc in different places. IITs are channeling out. NITs are popping up with several combinations of courses. Even Cochin University or the integrated MSc in photonics, a marvelous course, huge employment, tremendous placement. Germany is a country, BioRad is coming and picking children in large number, destination Germany. So you can also try in Cochin University for a fantastic high-branded course called MSc in photonics. It's a 5-year course. So 5-year courses is emerging out. You can also do that in central technical universities like Visvesvaraya University, and also in central universities also coming up, though they are, most of the central universities focuses on humanities and arts. They are now slowly switching over to science, and something like Hyderabad Central University is doing marvelously well. Pondicherry Central University has got a beautiful course in MSc in biochemistry, MSc in clinical research, fundamental courses. I mean, emerging courses, you can do that. So to study science, the first question answered now is to go for an integrated. Yeah, I can go for the second one. It's all about art, where I can learn artificial intelligence, and what about machine learning, and what are the probabilities of securing job? Yeah, wonderful. It's a wonderful question. It normally comes as a question, the faggot, but putting as a question on the second itself is an indication that the people attending this program are highly, what we call, enthusiastic aspirants. Now, you can do, all these are called sunrise courses. When you think there's a sunrise course, will get into full effect, full throat, probably in 10 to 15 years' time. Biotechnology was a sunrise course in 2000, 1998, 2000 was a sunrise course. By the time it is 2010, 2015, they started picking up, industry started coming, that what they call in Hyderabad, Reddy's laboratory came into form, biotech came into form, and then Sharda laboratory came into form. The government of India instituted something like DBT, Department of Biotechnology. It took its best form sometime by middle of 2010, 2012. Then by this time, slowly, it has taken a decline. Every product, every course has got something like a 3-phase. Just like human beings, there's a start of course, there's a thumb start, then there's a plateauing, there's a decline. Every politician has got, every person has got, every course. Biotechnology slowly is on the decline, but there are a lot of arresting measures being implemented by people, probably it can take off. So these courses that you are listed now, something like artificial intelligence, big data, or something like, machine learning, all can be studied with the prospect of getting big employment 10 years later. At this point of time, the best employments can come. There are countries in the world, probably if you can ask me, in medical sciences, India is behind US in 5 years' time. As far as taking science, India is behind the US probably in 8 years' time or 9 years' time. As far as technology, probably I have to say we are 12 to 15 years behind. We are 20 years behind with US. Technology, we have cut short the time. We are now closer to them. We are 10 years behind. So if you study these branches, this branches that is mentioned now, your destination job would be somewhere in US or Germany or Sweden or some good European countries. Whereas if you study these, probably 5 years later, jobs can come handy in India. So preparing for tomorrow, these courses are beautiful. At the same time, I got a caution to say, never indulge in undergraduate programs as well as these courses. Don't go for something like BSc or something like BSc in artificial intelligence, because the syllabus is not standardized. There's for a test of time. You can do always for a PG. So do an undergraduate program in computer science, BCA, BSc computer science, BTech computer science, BTech IT, integrated MSc in computer science, then probably fire for a PG program in these branches. Yeah, that could be a best proposition for you. Yes, please. Yeah. So myself, I'm waiting for my SSLC result. I am really interested in space technology. I want to be an aerospace engineer who specialized in interplanetary crewed missions in ISRO, NASA, SpaceX, or Virgin Galactic. How can I achieve my dream? What are the courses I should follow? Yeah, this is a realistic question, because it was asked by a child who is in the 10th standard. Suppose the same question was fired to me by a 12th standard student, or probably a first-year degree, or probably a degree exited student. I said, you are late. You have to take one more birth. You'll die yourself now, instant death, and take a rebirth.
But this child asking this question should have been much better had the child been placed in the 8th standard, because these sort of what you call visionary courses, something like going for a aerospace engineering, aeronautical engineering, or something close to that, you must plan yourself something like the 8th standard. You must be bended out, you must be coached out. You understand? You have to what you call propel yourself for an entrance coaching or a foundation course. Then only these are all big things to achieve. I never say these are all unachievable. Several people in life, several children doesn't achieve the same thing in their life, not necessarily because their brilliance is bad, not because they have got bad brilliance, or maybe their abilities are bad, or maybe that they are not hardworking. All these are of sideline issues now because of technology support. People may not be hardworking. People may not necessarily have a high IQ value, because these are all, to a large extent, replied by machines. You have got smart methodologies to improve all these things or take you forward. But at the same time, this requires tremendous planning, huge effort, right from 8th standard. So if a guy always says, I want to go for aerospace engineering, and try to mention out specific destination like ISRO or probably NASA, then you have to start thinking sometime by 8th standard. I was told the child is from the 10th standard. I never disappoint you that you are 2 years late. Probably you have to put up more effort, more number of hours. So preparing this for the 8th standard is important. All these are achievable, big heights. You have to ensure that you get enrolled in the top institutions in India, something like IITs. If you dream NASA, if you dream ISRO, dream simultaneously an achievable target like going to IIT, NIT, or DTUs. It is not, I never say studying in a Trichur engineering college, you can't go to NASA. Studying in CET, you can't go to NASA. I don't generalize such things because only God can decide. But the trends are, nobody from these places reach NASA. It is important that when you take a career decision, look into the trenders. Trendsetters are important. That makes you more confident. That makes your life less risky. So the guys who are in NASA, 8% of the NASA scientists are from India. You can go to the NASA site, you'll be thrilled to know 8% of the top-notch scientists are from India. Incidentally, this has been a superb question today, but I don't know whether Riju has watched that TV breaking news. I watched, but unfortunately, because of my age, I don't remember things fast. I don't take things seriously. Yesterday was an announcement, third person for going to become an astronaut from India. India is proud to have the third astronaut or fourth astronaut. No, it's a fourth astronaut, but third lady. The number one lady has been, I don't know, what's her name? Yeah, the first lady has been, did you help me? Yeah, first astronaut. First lady astronaut. I have to recollect, sir. Sorry for that. I don't know. First time. Yeah, don't worry. First astronaut has been one woman. She died. She studied in Punjab Technical PTU, then went to US, took her aerospace engineering, joined NASA. She went to the rocket. She rocketed and died on the way. I lost her name. Everyone will know. The second person has been living, I think Matthews. What Matthews? Second name is, the woman's name, husband's name Matthews. She's surviving. The third one, yesterday nominated by Government of India, is a woman from Gujarat or Uttar Pradesh. She was shown in almost all TV channels. So third person. And look at her background. You'll be stunned. She's educated at the top institution. Therefore, a guy dreaming about aerospace engineering has to dream into entering into top institutions. This is number one. What is the course you must study? You can study after +2, BTech in aeronautical engineering, BTech in avionics. Most ideal combination should be studying BTech in aerospace engineering, or else you can study MSc astrophysics. That's a sideline procedure. Several people end up with an aerospace organization. Third one is going for an MTech program. And if you study in one of the IITs, your entry to NASA is softened. It becomes much more easy. So please understand, gentlemen who has asked the question, a big task, a hardworking nature is an essentiality to get into aerospace in the 6 top countries in the world. Yes, next question, please. Yeah, which college? I know you will not suggest any colleges, but the question is like that, which is the best biomedical engineering institution in India? And also, what should I do to proceed for an abroad study in PG? Yeah, what Riju said is correct, because I desist from speaking about institutions. The reason is, if I speak one institution, I may be asked by another principal or dean of institution, why you didn't mention we also have the course, why you're sidelining us. So I have to be, I should not discriminate institutions, but at the same time, the reality of fact is that institutions are rated well. Every child is, when you buy a shoe, you go for Bata because Bata is rated, or Corona is rated. You don't go for ordinary brand. So every institution has got a brand value which can be accessed by several rating
bodies, including national rating institutions. You understand? It may be true, may not be true. That's a different issue, not for a debate. But at the same time, suppose at the same time the boy is asking a question about an institution. If I go unmentioned, the boy and the parent may think that I don't know. Therefore, if I ask you, you can go for something like Warangal, Kurukshetra in Chandigarh, sorry, in Haryana. Warangal, that I think is in Andhra Pradesh. Warangal, Kurukshetra, even Trichy could be the best destinations from the NIT banner to go for biomed courses. Otherwise, the 13th or 14th, I think it is Indore or Shillong. The IIT, they also started biomedical. They can be the best destination as far as India is concerned. In Kerala itself, we have got about 4, it may be more. I mean, 4 or 5 colleges are indulging in BME courses, biomedical engineering courses. No harm, you can try. It depends on where exactly you get admissions. But at the same time, suppose you are a student in the lower classes, your effort should be always to try hard, get a good score in G-Mains and advanced, and try to hit the top IITs or NITs or DTUs. There are several DTUs, deemed technical universities, though they charge huge fees, probably for a BME course, they may charge you something like 8 lakhs to 12 lakhs of rupees. There's no harm in paying money for a good education, because education is an investment, especially for Kerala people. They invest our money on children for getting educated well. So you go to some of the top DTUs. Again, I don't want to name because they are 48 number. They listen to my class very keenly and come up with complaints. But at the same time, you can take more help from Riju. Probably after the class, if you contact Riju or probably the Riju sort of institution, they can share my private number, counseling number. You can get it shared, probably call on the designated dates, it can come. The technical person has to take care of putting this sort of a lines that upsets me, because, yeah, this is upsetting in the sense that there's no harm. I can read the slide, but I feel the students are not disciplined. See, being a senior guy, I may get out of this seminar now. Yeah, please you send a message. It is an indication of indiscipline, putting these lines. I don't like to talk to indisciplined children, basically, because I'm a little old. Yeah. So can't you convey to the children not to do this? This is very bad. Yeah, please, students, don't put any lines on sir's slide, please. Please, you are നമ്മൾ 414 പേരുണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ 414 പേരുടെയും സമയം വെറുതെ വേസ്റ്റ് ചെയ്യരുത്, please. Okay, I stopped there. Can we go to the next question? Yes. Yeah. Is quantum physics a promising branch Highly. in future? And also, what is the path to become theoretical quantum physicist? I have got a very short answer, because the rarest question. I don't know who asked this question. Marvelous question. You understand? Because everywhere in Kerala, everywhere in India, people try to ask about materialistic courses like engineering, medicine. There are courses, good courses. I never underrate that. They are good courses. At the same time, please understand, these good courses are heading for a materialistic life, taking a big job. Every child says, I want a big job, I want salary. But this child who asked a question is a theoretical branch. You may not get a big job, grab job. You may not get a big salary, but that is the dedication for humanity. And now I can come for details. There are 4 important branches of emerging physics. All, please understand, integrated programs. There's an MSc course in quantum physics, an MSc course in radiation physics, MSc course in atomic physics, and MSc course in, I don't know, nuclear physics. These are the 4 important branches. It is designed by an institution called, I don't know, DAE. Oh, that's a mud. My recap is good now. Memory is improving. It's called DAE, Department of Atomic Energy, Trombay. They are the marvelous people. We are theoreticians, because the basic thing that's happening in nuclear physics centers are theoretical. They don't do much practical. They do theoretical things. So DAE has designed for AICT, a marvelous course for UGC. They have come with a beautiful course, 4 integrated programs. I try to recap well. They are atomic physics, quantum physics, nuclear physics, and radiation physics. Beautiful syllabus, international syllabus. It is put into one place. If I remember, my memory is good. You can Google it out. It is either in Voltaire or Warangal. It is in Voltaire University or Warangal University. I got confused between the W. This is a very rarity question. You can try one of these places. Will help you with your luck. Please apply for an MSc integrated program to these institutions. You can choose 4 of these theoretical. It may not give you an instant job in India. It may not be a big salary, but you can put on your head into research. They are highly stimulating courses.
Probably you can become one of the Einsteins of the future, because this is one of the best courses I've seen by syllabus. I've gone to this center, talked to people, interact with children. They really enjoy. Similarly, there's a beautiful course in what they call IAS, is something parallel to KVPY. They've got an integrated MSc in theoretical physics. That's a beautiful course. So these 5 courses are the listed ones, rarity, not many takers, but I think there's a fortune to study that. Yes, please. Next question. Yeah. Is there any colleges in Kerala which gives UPSC training along with UG? Yeah, I think Lidu, again, this child is putting me into difficulty to name the institution. You understand? Yeah. Yeah, I don't mind. Yeah. There are now several institutions in Kerala, several colleges are doing this. They are taking children for the undergraduate program like BSc Physics, BA Economics, and probably other branches. And alongside, they do in sideline an integrated program of putting them into exposure to what we call civil service preparation, UPSC preparation. There are several colleges are there. At the same time, there are also institutions. There are institutions which are having their tentacles into colleges, and they adopt children. One of the things done by, probably in a good way, I'll get a call in the evening saying that I'll mention another one. Doesn't matter, since the child has asked a specific question, I can't escape that. One institution who has got a track record, not necessarily by success, but a track record doing for several years, is that a center in Pala, by the bishop, they have been doing for the last 5 or 10 years. I guess, I don't know, this guy who is putting up this moderator's job, the Zeta Academy in Trichur, I think they themselves are indulging or probably planning with an integrated program, preparing children from the 8th standard into what we call UPSC thing. That's a good one. There are institutions. So I want to say one college. I guess it is that in Pala, St. Thomas College will be one college where, along with the course they are doing. In Changanashiri also, there's another institution. I don't want to name them because there are 2 prominent institutions. One will become unhappy if I name one. So there are, to come out with a rough number, 8 to 10. There are 2 colleges in Trivandrum doing marvelously well. So there are 8 to 10 colleges in Kerala who are, along with the undergraduate degree courses, integrate UPSC preparation. Maharajas College Ernakulam is having an evening, what we call extended evening sessions. Anybody can join from any college. It's a beautiful course. Even I attended when I was in it. So it has got a track record of almost 30, 40 years of preparing children for UPSC exams. Next question, please. Sir, there is a request for both of us. Our speed is too high, they say. Oh, God. So to get a little bit slower, sir. You see, my speed is regulated. You're putting firing questions, so I have to answer. So I'll be a little slow, sir. Very so good. It's all about be designing from NIFT, how to get admitted, what are the job opportunities, designing courses. Good question. These are all the ways people have to design their life for futuristic children. I'm not against medicine and engineering. If I'm against, you may think I'm a foul father because I've made both my children graduate in medicine. So I can't say medicine is bad because my children have studied. I can't let down my children. But at the same time, I have to say to a large extent, this is a large extent. These are all becoming redundant courses. You understand? Yesterday, I met a student, not exactly meet by webinar. The child is studying in what we call JIPMER, which is one of the top institutions in medicine, Jawaharlal Institute of Postgraduate Medicine and Research in Pondicherry. And I asked the child, what are you doing? She's telling, I'm making models, medical models. And what do you do in JIPMER? No, sir, I'm not doing clinical course. I'm doing not clinical course. I'm sitting with medical modeling. I'm looking into preparing medical models, especially for diseases. I did medicine. I was a marvelous scorer. I got excellent at marks. I got about 82%. But at some point, I thought doing simply medicine is the same thing as what several people do. I thought I'll deviate into modeling. I said, congratulations, that is what. So today, innovations. Oh, what is this, Riju? Upset me. Yeah, it's gone, sir. Children be disciplined. It's very important. I get an impression about this Riju Academy to feel that children are disciplined. Even if you make first rank, second rank, get into the top of the world or go to even NASA, if you don't have discipline, that's a bad name. Yeah. Can't you have some system to dislodge this guy? Riju, can you dislodge this boy out of this? Not possible, huh? No, sir. Okay. I'm so sorry for that, sir. No, don't say sorry. It's not your mistake. The children have to be disciplined. The parents have to say, don't do that. Yes. If you don't like, quit. Exit out of that. But one small thing, I loses my
what do you call, steam. I lose my enthusiasm. I'm also a human being. I give you half information. So this child who is doing that actually is spoiling the chances of several children. 400 odd people are listening. So don't do that. If you don't like it, quit. But don't spoil the organization. Don't spoil the domain. It's very bad. Yeah. Okay. Fine. Now look at that. Back to the problem. So design is a new entry. Designing is a course, beautiful. It's a diversified course. Everyone, every child who has got an innovative ability, who has got some creative ability, has got an element of lateral thinking, step into design. He can do medical design. This girl I came back again to Jipmer is doing modeling. She says, I'm doing modeling, looking into tomorrow. Every country who became successful in controlling COVID, they had medical models. They have extended models. So today, medical modeling is going to be an important thing in the pandemic that is stepping into the world. So that is it. So look into it. You see, the BDES, Bachelor of Design course, is a wonderful course. The proprietor or the founder of this course is actually somebody like NID, National Institute of Design. They conduct separate exams. They got 13 different, they're the leaders in India designing BDES courses. They got 13 branches. The one that is thumbs up there is something like product design. Here the question was on fashion design. I come with this slide. There's an exam called Use the Either. Don't exclusively reserve yourself for the NIFT exam. NIFT is a big offer in the sense it's a big one to catch. It's a big fish. They got 9 centers, 10 centers. In Kerala also they got a center. NIFT Bangalore is a leader now. Calcutta is second. Delhi is third. Chennai is sixth. They're doing well. 100% placement. Beautiful courses. They give BDES. They're leading, or what do you call, branded courses, textile design, not sorry, fashion designing. But UCD is conducting for about 17 other institutions, including Pearl Academy, Srishti School. I didn't come with the Indian slide. You can do UCD, you can do the NIFT exam, you can do NID, Common Admission Test, get into BDES. That is a marvelous course. Please do that, yes. So again, the question is to join Oxford University with full funding. Is it possible? And also, what about India and Japan cultural exchange program and education segment? I don't know. I got a little bit of a, what do you call it? Let us see. No, I don't have. I got another slide. It is about something like, it is in another pack of slides. Yeah, it is about what is called as, something like IB institutions. There's a name, Cluster Institute. Originally it was 6 or 8. Now they've expanded, broadened it out. Originally they are called as these IB institutions in US and Oxford, and Liverpool and Leeds are in UK. The child's question is that, I assume that is the 10th or +2. It is very difficult to get funding and scholarship for a 10th or 11th or 12th standard children from India to go to overseas studies. It is very, very easy for a guy who has finished PhD in India to get a simple scholarship because you are directly funded from the funds of the university. Several universities are asking PhD guys from India to walk in and enjoy their life. The MSc, the postgraduate, also has got large number of scholarships, probably less number for degree students, and least as far as 10th standard children are concerned. Could be. I can come with a list of scholarships available. I can send it to you through Riju or probably the Riju Academy. You have to contact them. But please understand, if you're a brilliant child, if I put a cutoff, if you're a girl child, there's a funding to study in Oxford called Lady Tata Fellowship. It's not fellowship, Lady Tata Scholarship. There's only one every year to study in Oxford or anybody close by similar institutions in UK. But you must have something close to about 96 is the cutoff, 98%, plus you have to write an entrance exam, qualifying exam. You can get the Lady Tata Memorial Scholarship for studies for undergraduate students +2 or 10 standard. Likewise, there are 10 or 11 scholarships. Otherwise, it is scanned, less in number, but your scholarship facilities are really enhanced, probably at a time when you exit your degree or a postgraduate courses. At the same time, it is easy nowadays to study, go abroad and study. Be complete with one more sentence. Would you please, sorry. Yeah. Yes. The sense yes, that there are splendid opportunities to go abroad. There are 2 ways by which you can go abroad. One is going into the export zone. Export zone are kind of countries in the world where you go for a, what do you call, undergraduate program, 3-year program, and at a cheaper rate. And the advantage is from that country, you can go to developed nations like the European nations, UK, US, Sweden, Italy, Rome, or such European countries you can go easily. Going from here in India to that countries could be costly, but very difficult because of the visa issues.
taking employment is much more difficult. But you go for a buffer zone, something like Singapore. Now the UAE country like Dubai is also becoming an export zone. Dubai, Malaysia, Singapore, then marginally New Zealand. If you go to these countries, you can take a foreign degree recognized by other countries, other or European countries. Take that and take a leap to that developed nation. This is possible. This is one method. Otherwise, you can try go. As far as international admission, studying abroad is concerned, the trendsetter in India, in number of students migrating on to countries, the number is like this: UK first, USA second, Canada third, Australia fourth, probably New Zealand 5, and Singapore 6, and UAE is another destination, 7 countries. The number, there are several countries like Ukraine, several countries people go, Mauritius people go and study, but they are very less, negligible numbers statistically, but the largest number are 46 or 7 countries. And fortunately or unfortunately, the cost-wise also, the cost is education, overseas education is in UK, is least cost, is in Singapore or UAE or probably New Zealand. This is the way. So study, there's no harm going abroad. You write SAT1, SAT2, and there is a marvelous exam which children have not heard much. That's called ACT. An exam exclusively for US, Canada, and 1 or 2 other American-based countries. It's a beautiful exam. If you write that, you get a little bit of funding also. Yes, next one. Yes, sir. There's another request. Can you switch to Malayalam also? That's another request, if possible. We can. So, next question is about to become a fighter pilot in Indian Air Force. I think there is another question. What are the ways get into defense forces, the exams? Very good. We can take both these questions together. But നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നമ്മൾക്ക് ആദ്യം ഡിഫൻസ് എന്നാണ് ലാർജർ ഏരിയ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് പതുക്കെ ഫൈറ്റർ പൈലറ്റ്സിലോട്ട് വരാം. ഞാൻ മലയാളത്തിൽ വന്നാൽ എളുപ്പമാകും. മലയാളത്തിൽ വീണ്ടും നേരത്തെ പതുക്കെ വീണ്ടുള്ളൂ. മനസ്സിലാണ്ടോ? ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീഡിൽ സംസാരിക്കണം. എന്താ വെച്ചാൽ ഇംഗ്ലീഷ് എനിക്ക് ശരിക്കും സംസാരിക്കാൻ അറിയില്ല. അപ്പൊ സ്പീഡിൽ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുക പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാനൊരു മാസ്കിംഗ് പ്രൊസീജിയറാണ്. ഗ്രാമറൊക്കെ തെറ്റാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ സ്പീഡിൽ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല. മലയാളം ആകുമ്പോൾ നിർത്തി പറയാം, സ്പീഡും കുറയും. നമുക്ക് ഡിഫൻസിലോട്ട് നോക്കാം. മക്കൾക്ക് ഡിഫൻസിൽ കയറാൻ ഇന്ത്യൻ ഡിഫൻസ് ഫോഴ്സിൽ 5 എൻട്രിയാണ്. മെട്രിക് എൻട്രി, NDA, then what is called a CDSE, Combined Defense Service entry, then probably special entry. There is also what is called technical entry. And 5-6 എൻട്രിയാണ്. മെട്രിക് എൻട്രി നമുക്ക് എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം. മെട്രിക് എൻട്രി കേരളത്തിൽ നിന്ന് വളരെ നെഗ്ലിജിബിൾ നമ്പർ ആൾക്കാർ ട്രൈ ചെയ്ത് 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകുക, അല്ലെങ്കിൽ +2 കഴിഞ്ഞിട്ട് 10ാം ക്ലാസ്സിന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വെച്ച് +2 ആയി കാണും, പക്ഷേ 10ാം ക്ലാസ് മെട്രിക് എൻട്രി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ലോവസ്റ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ സോൾജർ, പട്ടാളത്തിൽ സോൾജർ, എയർമെൻ, നേവിയല്ല എയർഫോഴ്സിൽ എയർമെൻ, സെയിലർ, നേവിയിൽ വരുമ്പോൾ അവരെ ഡെസിഗ്നേഷൻ വെച്ചാൽ ഏറ്റവും താഴെ തട്ടിതാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ കയറി പോകണം, കുറേ പോകാനുണ്ട്. അതങ്ങനെ ആരും കേരളത്തിൽ അംബീഷ്യസ് ആണ്, ആസ്പിരൻസ് ആണ്, പോകാറില്ല. ഗ്ലാമറസ് എൻട്രി NDA ആണ്, നാഷണൽ ഡിഫൻസ് അക്കാഡമി പറഞ്ഞാണ്. മക്കളും ട്രൈ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. NDA ആണ് ഏറ്റവും നല്ല ഡിഫൻസ് എൻട്രി. കോവിഡിന് മുമ്പും കോവിഡിന് ശേഷവും, ഈ കോവിഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കണോ പറയാൻ പറ്റില്ല എന്താ നടക്കാൻ പോണെന്ന്. 2 എക്സാംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. 2 fall ഉണ്ട്. സെപ്റ്റംബർ ഫെബ്രുവരി fall ഉണ്ടായിരുന്നു. 2 11th 12th എഴുതാമായിരുന്നു. ഒരു സ്റ്റേജിൽ 4 അറ്റംപ്റ്റ് നടത്താം. നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്കോർ റിസർവ് ചെയ്യാം, ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാം. അതൊക്കെ മാറി. കോവിഡിന് മുമ്പ് അതൊക്കെ 2 ആക്കി, പിന്നെ 1 ആക്കി. ലോട്ട് ഓഫ് പെർമുട്ടേഷൻ കോമ്പിനേഷൻ, CA കാരന്മാർ പെർമുട്ടേഷൻ കോമ്പിനേഷൻ ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഡിഫൻസ് മിനിസ്ട്രി. ഐ ഡോണ്ട് നോ what's going to come post COVID, but at least you can say that you can write exams in 11th or 12th. Take an exam for National Defense Academy. നല്ല എക്സാം ആണ്, പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. അതിന്റെ composition ഒക്കെ മാറ്റി. Importance for arithmetics and English has elevated and GS has been reduced. So prepare that. വളരെ എളുപ്പമാണ്. നമ്മുടെ IIT എൻട്രൻസിൽ നോക്കുമ്പോൾ എഴുതി പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ 3.5 കൊല്ലം കടക്ക് ഭാഷയിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട് പൂനെയിൽ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് പ്രകാരം, മാർക്ക് സ്കോർ പ്രകാരം നമ്മുടെ ആർമി, നേവി, എയർഫോഴ്സിലോട്ട് അവർ ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്യും. അവിടെ പോയാൽ നമ്മൾ കമ്മീഷൻ്റെ ഓഫീസറായി സ്റ്റാർട്ടിങ് 63,000 ശമ്പളവും എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും. ഇതാണ് നമുക്ക് ഡിഫൻസിൽ പോകുന്ന ഏറ്റവും നല്ല എൻട്രി. ഇത് കിട്ടിയാൽ ഡിഗ്രി പഠിക്കുക. അത് നേവിയിലും എയർഫോഴ്സിലും ചേരാൻ നിർബന്ധമായിട്ട് മാത്സ് ഒരു കോമ്പിനേഷൻ, മാത്സും ഫിസിക്സോ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോമ്പിനേഷൻ സബ്ജക്ട് പഠിക്കണം. ആർമിയിൽ പോകാൻ സംസ്കൃതം പഠിച്ചവർക്ക് പോകാം, എക്കണോമിക്സ് പഠിച്ചവർക്ക് പോകാം, കൊമേഴ്സ് പഠിച്ചവർക്ക് പോകാം, സയൻസ് പഠിച്ചവർക്ക് പോകാം, മാത്സ് പഠിച്ചവർക്ക് പോകാം. ആർമി പഠിക്കാൻ നമുക്ക് ഇന്ന് പഠിക്കണമെന്നില്ല. നേവിയും എയർഫോഴ്സ് പോകണമെങ്കിൽ കണക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സബ്ജക്റ്റുകൾ നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം ഡിഗ്രി കോഴ്സ്. അതിന് പറഞ്ഞ UPSC നടത്തുന്ന എക്സാമിന്റെ പേര് CDSE കമ്പൈൻഡ് ഡിഫൻസ് സർവീസ് എക്സാം. അതാണ് ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് എൻട്രി. മൂന്നാമത്തത് ടെക് എൻട്രി പറയും. ഏറ്റവും നല്ലതും എളുപ്പവും പ്രൊമോഷൻ കിട്ടാൻ സ്കോപ്പ് ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ടെക് എൻട്രി. എമർജിംഗ് ആണ്. 5 കൊല്ലമായിട്ടുള്ളൂ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അവരുടെ ഉദ്ദേശം തന്നെ 10 കൊല്ലം കൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ എയർഫോഴ്സും നേവിക്കാരും എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആയിരിക്കണം.
ഒരു 30% 40% ആർമിയിലും അതാണ് അവരുടെ ടാർഗറ്റ്. അതൊരു ഹിഡൻ ടാർഗറ്റാണ്, പുറത്ത് പറയില്ല. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ആവും. അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. 4 കൊല്ലം ഏതെങ്കിലും ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ പോയിട്ട് ചെറിയ ഫീസിൽ ബിടെക് നേടുക, 3-ാം കൊല്ലം അപ്ലൈ ചെയ്യുക, അരിയർ പേപ്പറിലാണ്ട് തോക്കാണ്ട് പാസ്സാകുക, 60% കട്ട് ഓഫ് വയ്ക്കുക, ഡിഫൻസ് മിനിസ്ട്രിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക, പുട്ടപ്പ് ചെയ്യുക. ഞാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ്, ഞാൻ ചേരാൻ തയ്യാർ. 3rd ഇയർ കഴിഞ്ഞാൽ 4th ഇയർ ഫീസ് അവർ പേ ചെയ്യും. 4th ഇയർ കഴിയുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും. ട്രെയിനിങ് പീരീഡിൽ തന്നെ ഫുൾ സാലറി തരും. ട്രെയിനിങ് 1.5 കൊല്ലമാണ്, കമ്മീഷൻ്റെ ഓഫീസറാകാം. ബ്യൂട്ടിഫുൾ. അതിനെ ടെക് എൻട്രി എന്നും പറയും. അവസാനത്തത് മെഡിക്കൽ എൻട്രിയും സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് എൻട്രിയും. ഞാൻ അതിലോട്ട് പോകുന്നില്ല. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ ലിജു എന്നെ സെൻറ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, ഒറ്റയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഡിഫൻസ് പോകാൻ ഏറ്റവും. ഇത് കൂടാണ്ട് ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട്, പറഞ്ഞ് നിർത്തട്ടെ ലിജു. അതിൻ്റെ ഒരു പുതിയ സാധനമാണ്, കേൾക്കാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ്. AFCAT ഒരു സാധനം വന്നിട്ടുണ്ട്. എയർഫോഴ്സ് കോമൺ അഡ്മിഷൻ ടെസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ കോമൺ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. AFCAT ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ഫൈറ്റർ പൈലറ്റ്സ് ആയിട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് കയറാൻ ഏറ്റവും നല്ലത്. അതിപ്പോൾ AFCAT ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിസർവേഷൻ കൂടുതൽ പെൺകുട്ടികൾക്കാണ്. ഇഷ്ടംമാതിരി പെൺകുട്ടികൾ AFCAT കയറുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Sir, the job opportunities in marine engineering and what should I do? What courses should I take? Beautiful ആണ്. ബ്യൂട്ടിഫുൾ കോഴ്സ്, എക്സ്പോർട്ട് കോഴ്സ്. ജോബ്സ് ആർ ഫോർ ദ ആസ്കിങ്. ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജോലി കിട്ടും. നമ്മൾ ബിടെക് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗ്ലാമറസ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാരൊക്കെ പറയും അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് എന്ന് പറയും. പക്ഷെ ഒരു ബിടെക് മെറീൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ച ആളെ സ്ട്രീറ്റിൽ കാണാൻ പാടില്ല. ബാക്കി എന്ത് പഠിച്ച ആൾക്കാരെ സ്ട്രീറ്റിൽ കാണാം. ബട്ട് these people are seldom found. Probably one reason is less number of courses and good number of taking. എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജോബ് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എൻ്റെ അസസ്മെന്റ് 110 ആയിരുന്നു. എപ്പോഴും ഒരു ചെറിയൊരു ഷോർട്ടേജ് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഫീൽഡാണ് മെറീൻ. സീസൺ കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാരുടെ കുറവുണ്ടാവും, സീസൺ കഴിഞ്ഞാൽ വേക്കൻസി ഉണ്ടാവും. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും 110% ജോബ് മാർക്കറ്റാണ്. 100% വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാസ്സായ മക്കൾക്ക് എല്ലാം ജോലി കിട്ടും. 50% പകുതി ആൾക്കാർക്ക് ജോലി കിട്ടും, പകുതി ആൾക്കാർ വേറെ കോഴ്സിന് പോകേണ്ടി വരും, വാല്യുവേഷന് പോകേണ്ടി വരും, ഡീവിയേഷന് പോകേണ്ടി വരും, വെയിറ്റിംഗ് ടൈം ഉണ്ട്. ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച സുവോളജിയാണ്. ജോബ് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ 4 മുതൽ 6% ഉള്ളൂ. എത്രയോ കൊല്ലങ്ങൾ, 30-36 കൊല്ലം പഠിപ്പിച്ചു. 1000-കണക്കിന് പിള്ളേരെ പഠിപ്പിച്ചു. അതിൽ ഏകദേശം 10% ആൾക്കാർക്ക് ജോലി കിട്ടിക്കാണും. ബാക്കിയൊക്കെ എന്നെ കണ്ടാൽ ചീത്ത പറയും. അപ്പോൾ ജോബ് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ, നിങ്ങൾ സുവോളജി മോശമായ കോഴ്സും പറയില്ല, അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസും. ജോബ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എൻ അഡ്വൈസബിൾ കോഴ്സ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മെറീൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബ്രാഞ്ചസിൽ വൺ ഓഫ് ദ ടോപ്പ് കോഴ്സസ് ആണ്. പാസ്സായാൽ ജോലി കിട്ടും. എന്തൊക്കെ കോഴ്സ് പഠിക്കാം? നമുക്ക് പഠിക്കാവുന്ന 3 തട്ടിൽ കോഴ്സ് പഠിക്കാം. ഒന്ന് ബിടെക് മെറീൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കാം. രണ്ടാമത്തേത് BSc നൗട്ടിക്കൽ സയൻസ് പഠിക്കാം. ഓൾമോസ്റ്റ് ഹെഡ് ഓൺ ആണ്. ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, ഈക്വൽ വെയിറ്റേജ് ആണ്. പക്ഷെ നല്ലത് ബിടെക് മെറീൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ്. മൂന്നാമത്തെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാവുന്നത് ഡിപ്ലോമോ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ്, ഡിപ്ലോമോ ഇൻ മെറീൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. പിന്നെ ഏകദേശം 12-13 സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കോഴ്സസ് ഉണ്ട്. സ്ഥാപനം പറയാൻ മടിയുണ്ട്. ചെന്നൈയിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയാം. ചെന്നൈ മാരിടൈം അക്കാഡമി പറയാം, വെൽസ് അക്കാഡമി പറയാൻ പാടില്ല, വെൽസ് അക്കാഡമി ഉണ്ട്. കേരളത്തും ഉണ്ട്, ഞാൻ പേര് പറയുന്നില്ല. അവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പഠിക്കാം? 18 മാസത്തെ ഒരു +2 പഠിക്കുക. 18 മാസം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ് ഷിപ്പിൽ ജോലി കിട്ടും. ഷിപ്പിൽ ജോലി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹ്യൂജ് സാലറിയാണ്. റിസ്ക് അല്ല, സ്കൂളിലാണ്. റഫ് ആൻഡ് ടഫ്. പണ്ട് ഷിപ്പിൽ പോകാൻ മടിയുണ്ട്. റഫ് ആൻഡ് ടഫ് ലൈഫ് ഉണ്ട്. 6 മാസം കര, 6 മാസം, അതൊക്കെ മാറി. എവറി ഷിപ്പ് ഈസ് ടച്ചിങ് ഷോർ once in 15 days and your communication is beautiful. എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ വൈകുന്നേരം അച്ഛനായിട്ട്, so you are very close to your parents. അപ്പോൾ അതൊക്കെ മാറി. ലൈഫ് ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ. സ്റ്റെംഡ് ലൈഫൊക്കെ മാറി. നല്ല ടെറൈൻ ആണ്, നല്ല കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെയാണ്. സോ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അഡ്വഞ്ചറസ് തിങ്. യു ക്യാൻ സീ ദ ഹോൾ വേൾഡ്. Go for BTech in Marine Engineering. Go for BSc Nautical Science. ഇന്ത്യയിലെ പ്രീമിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്താണ്? ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് IMU, ഇന്ത്യൻ മെരിടൈം യൂണിവേഴ്സിറ്റി പറയും. അതിപ്പോൾ ഒരെണ്ണം മോഡലിൽ തുടങ്ങി somewhere in Calcutta. Now it has spread its tentacles. Even it has come to Cochin, somewhere near Fort Cochin or Thoppambadi. Got a beautiful building and a beautiful setup. That's called IMU Indian Merit. അവർക്ക് കോമൺ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. എല്ലാ 10-12 IMUവിന് വേണ്ടി ഒറ്റ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്, കോമൺ അഡ്മിഷൻ ടെസ്റ്റ്. CAT ഓഫ് IM എഴുതുക. കുറച്ച് ആൾക്കാർ കേരളത്തിൽ എഴുതുള്ളൂ. ആൾക്ക് അറിയാത്ത പോലെ. ഇവിടെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനം വന്നു കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങൾക്ക് കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഒരു നല്ലൊരു സ്ഥാപനമുണ്ട്. അപ്പോൾ കുഞ്ഞാലിമരക്കാർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെറീൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. അവരുടെ ബിടെക്കും വളരെ നല്ല പ്ലേസ്മെന്റാണ്. ഫീസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബിടെക് കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പഠിക്കാം, കുറച്ച് സാധാരണ കോളേജിൽ പഠിക്കാം, ഇന്ത്യൻ മാരിടൈം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിക്കാം. ഇത് കൂടാണ്ട് ഒരു മോസ്റ്റ് ഗ്ലാമറസ് പ്ലേസ് എവിടെയാണ്? That is called as I don't know, I forgot again. I come up with that. നമുക്ക് ഈ ബോംബെയിൽ ഒരു ട്രെയിനിങ് ഷിപ്പ് ഉണ്ട്, ചാണക്യ. I think it is ചാണക്യ, INS ചാണക്യ. I don't know, പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല. ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് കിട്ടും. ദാറ്റ് ഇസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ എൻട്രി. ഓൾ ഇന്ത്യ ടെസ്റ്റ് നടത്തണം. ഓൾ ഇന്ത്യ ടെസ്റ്റ് എഴുതി പാസ്സായി അതിനകത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ then you get beautiful training for 3.5 years as a deck boy, and the course is called deferring, and you can get beautiful job. ഒന്ന് നമുക്ക് ഈ
മുംബൈയിലുള്ള ഒരു വലിയൊരു ഷിപ്പുണ്ട്, ട്രെയിനിങ് ഷിപ്പുണ്ട്, അവിടെ പോവുക, അല്ലെങ്കിൽ IMU പോവുക, അതല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോവുക, അല്ലെങ്കിൽ ഫെഡറൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ പോവുക. എല്ലാം നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയുടെ ഒരു കോഴ്സാണ്, ധൈര്യമായിട്ട് പോവുക. ഓക്കെ. And this is a tricky question, sir. How do personality, skills, and interest relate to career choices? How can I know if I am interested in MBBS or engineering or any other courses? Simple. They're simple. Don't think personality. ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ആ ടെസ്റ്റിന്റെ പേരാണ് കരിയർ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ്, CAT എന്ന് പറയും. കരിയർ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ്. ചില ആൾക്കാർ ഡാറ്റ് പറയും. അത് കറക്റ്റാണ്. അതാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത്. കരിയർ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ അതാണ് ഡാറ്റ് എന്ന് പറയും. ഡാറ്റിന് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ്. നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി, നമ്മുടെ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് എബിലിറ്റി, നമ്മുടെ ന്യൂമറിക്കൽ എബിലിറ്റി, ലോജിക്കൽ തിങ്കിങ് പ്രോസസ്, ക്രിയേറ്റിവിറ്റി, ലാറ്ററൽ തിങ്കിങ്, പിന്നെ നമ്മുടെ ടെമ്പറമെന്റ്, സബ്ജക്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ്, നമ്മുടെ ഡിസയർ അനാലിസിസ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. അതൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഒരു സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നുണ്ട് പല സ്ഥാപനവും. എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ സെറ്റ് അക്കാഡമി, ഈ റിജുവിൻ്റെ ഒക്കെ ആൾക്കാർ എക്സ്പേർട്സ് ആണ്. അവിടെ പോയിട്ട് ചെയ്യുക, ഒരു ടെസ്റ്റ് നടത്തുക. നിങ്ങൾക്കൊരു നല്ല, അതായത് ഇവർ ചെയ്യുന്നതും നിങ്ങൾ ക്വാളിറ്റി സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻ പോകണം. ഇവരൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ആണ്. ബേസിക് പ്ലാറ്റ്ഫോം, ബേസിക് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഒക്കെ സെയിം ആണ്. അല്ലാണ്ട് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ ചെയ്യണമല്ല. അത് ചെയ്തിട്ട് ചെറിയ ടെസ്റ്റ് നടത്തിയിട്ട് അത് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ probably a person like me can help, or probably that machine itself will recommend some of those things. അത് കിട്ടിയിട്ട് അതിലേക്ക് വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ പറയും ബയോടെക്നോളജിക്ക് പോകൂ. ഇങ്ങനൊരു സ്ഥാപനം കേരളത്തിലെ ഒരു സ്ഥാപനം പോയിട്ട് എവിടെയാണ്, ഡെറാഡൂൺ ആണ് സ്ഥലത്തിന് പേര്. ഡെറാഡൂൺ ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ട്, IAS വരെ. അവിടെ ഒരു ഭയങ്കരമായ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്, സെന്റ് ജോസഫ്, സെന്റ് ജോൺസ്, സെന്റ് ബെനഡിക്ട് സം കോളേജ്, ആ സ്കൂളിൽ 160 കൊല്ലമായി. ബ്രിട്ടീഷുകാർ അവിടെയാണ് തെണ്ടുൽക്കർ പഠിച്ചത്. ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ മേജേഴ്സ് പഠിച്ചത്. തെണ്ടുൽക്കറുടെ മകൻ ഇപ്പൊ, ഞാൻ അവിടെ പോയി തെണ്ടുൽക്കർ വന്നിരുന്നു. അവിടെ തെണ്ടുൽക്കറുടെ മകൻ അവിടെയാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ ടോപ്പ് സെലിബ്രിറ്റീസ് ഒക്കെ അവിടെ പഠിക്കുന്നത്. ആ സ്ഥാപനത്തിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ പ്രോഗ്രാം നടത്തി. അപ്പൊ അവിടെ ഞാൻ പോയപ്പോൾ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ഒരു സ്ഥാപനം പോയിട്ട് അവിടെ എല്ലാവർക്കും ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തി. എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രിന്റ് ഔട്ട് ഉണ്ട് 4 പേജിന്റെ ഗ്രാഫില്. അതായിരുന്നു നല്ല സെഷൻ. അപ്പൊ അതിൽ ഒരു പാരന്റ് ചൂടായി. എല്ലാം പട്ടാളക്കാരുടെ മക്കളാ, വളരെ മേജറാ, കേണൽ എങ്ങാണ്ട്. അയാൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു, ഞാൻ എൻ്റെ സെഷനാണ്, യു സെഡ് മൈ സൺ ക്യാൻ സ്റ്റഡി ബയോടെക്നോളജി, മെഡിസിൻ, വാട്ട് നോൺ സെൻസ് എന്നൊക്കെ അയാൾ ചൂടായി. അയാൾ പട്ടാളക്കാരനല്ലേ, എന്നോട് ചൂടായിട്ട് എന്താ കാര്യം ചോദിച്ചാൽ. എൻ്റെ മകൻ പഠിക്കുന്നത് ബയോളജിയാണ്, ഹൗ ക്യാൻ യു ഗോ ഫോർ കൊമേഴ്സ് ആണ്, ഹൗ ക്യാൻ യു ഗോ ഫോർ ബയോടെക്നോളജി ആൻഡ് മെഡിസിൻ? ഐ സെഡ് യു ആർ റോങ്, യുവർ ഫാദർ ഈസ് റോങ്, ദ സൺ ഷുഡ് ചേഞ്ച് ദ ഫാദർ. അപ്പൊ തന്നെ എനിക്ക് പട്ടാളക്കാർക്ക് പേടിയൊന്നുമില്ല, അച്ഛനെ മാറ്റാനുള്ള സമയമായി എന്ന് പറഞ്ഞു. Because originally your son's aptitude, or you would have shined, you would have been a top guy had he gone for medicine or biotechnology. Unfortunately, something forced him to go for commerce. Probably you are the person who forced him to go for commerce. That's an error. അപ്പൊ കോമേഴ്സുകാർക്ക് മെഡിസിൻ പോകാന്ന് കണ്ട അച്ഛന്മാർ ചൂടായിട്ട് കാര്യമില്ല. അവന് ഇന്നേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റി, അവന്റെ കംപ്ലീറ്റ് കോമ്പിനേഷൻ, ഇറ്റ് ഈസ് ഐഡിയൽ ഫോർ ഡോക്ടർ. ഹി വുഡ് നോട്ട് ഹാവ് ഗോൺ. ഡസന്റ് മീൻ കോമേഴ്സ് ഈസ് ബാഡ്, കോമേഴ്സ് ഈസ് ഓൾസോ ഗുഡ്. അവനെ കറക്റ്റ് ഒരു മകനെ ഓർത്തഡോക്സ് ആയിട്ട് ടിപ്പിക്കൽ ഫാദറിങ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പാരന്റിങ്ങിൽ അതിൽ കാണുന്ന കോഴ്സിന് അയച്ചാൽ രക്ഷപ്പെടും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊരു 4-7 പാരാമീറ്റേഴ്സ് വെച്ച് ഒരു കോഴ്സ് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം, നിങ്ങളുടെ ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാം. സോ ടു ഗെറ്റ് യുവർ പേഴ്സണാലിറ്റി ഇൻ ടു ലൈൻ, ആട്രിബ്യൂട്ട്സ്, എവറിഥിങ്, and your intellectual IQ, everything into that, go for this aptitude test. That will clear all your doubts. You understand? Try somebody, നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള സ്ഥലത്ത് പോയി ട്രൈ ചെയ്യുക. എല്ലാം നല്ല മെത്തഡോളജീസ് ആണ്. Try that. It may cost you small money. It is not a big money to invest because you are trying to have an inner knowledge of your child. ഒരു കുട്ടിയുടെ ഫുൾ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടി, അതായത് പല ക്യാരക്ടേഴ്സും ആട്രിബ്യൂട്ട്സും ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സും നമുക്കതും ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫർദർ ആയിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെ വളർത്തണം എന്ന് വരെ മനസ്സിലാവും. ഒരു 1000 രൂപ കൊടുത്തിട്ട് ടെസ്റ്റ് എടുത്ത് തെറ്റൊന്നും ഒരു കുട്ടിയല്ലേ. സീരിയസ് ഈ പിള്ളേര് എന്താണ്? I don't know. I can't help it out, sir. Sorry, sir. So, is there any relationship, academic intelligenceും സിലബസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണതും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടോ എന്നാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. എനിക്ക് ഭയങ്കര കരിയർ അല്ല, അക്കാഡമിക് ഇന്റലിജൻസും സിലബസ് മാറുന്നതും തമ്മിൽ ഞാൻ ഏത് സിലബസുകളാണ് മാറണെന്നുള്ളത് പറയുന്നില്ല. ആഫ്റ്റർ 10th എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, ഞാൻ ഒരു ഗസ് ചെയ്യാം, ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ ആൻസറേ പറ്റുള്ളൂ. ഇവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്ന ചോദ്യം ഞാൻ പറയാം. പണ്ട് ഭയങ്കരമായ ചോദ്യമായിരുന്നു, ഇപ്പൊ അത് കുറഞ്ഞു. എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 10 കഴിഞ്ഞാൽ 10 വരെ സ്റ്റേറ്റിൽ പഠിക്കുക, എന്നിട്ട് CBSE പോവുക. വൈസ് വേഴ്സ, 10 വരെ CBSE പോവുക, എന്നിട്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ പോവുക. CBSE നിന്ന് ICSE പോവുക, ICSE സ്റ്റേറ്റിൽ പോവുക. ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു 3 സാധനം. പിന്നെ ഇത് പോകേണ്ട ഒരു IB സിലബസും ഉണ്ട്,
CGS, IGCSE ഇങ്ങനെ 5 സിലബസാണ് കേരളത്തിൽ കളിക്കുന്നത്. IGCSEയും IBയും കുറവുള്ളൂ, എല്ലാം കൂടി 10-12 സ്കൂളുകളുണ്ട്. ബാക്കി എല്ലാ ആൾക്കാരും 10, 5000, 6000 കൂടുതലുണ്ട്, 10,000 സ്കൂളുകൾ തമ്മിൽ കുറേ ഡോമിനേറ്റിംഗ് ഒരു മേ ബി അബൌട്ട് 60-65% സ്റ്റേറ്റ് സ്കൂൾസും സ്റ്റേറ്റ് സിലബസും, പിന്നെ ഒരു 30-35-40% ആൾക്കാർ ഈ CBSEയും, ഒരു മീഗർ 8%-10% ആൾക്കാർ ICSE സ്കൂൾസിലും. അപ്പോൾ ഈ സ്കൂളിനെ പറ്റി എല്ലായിടത്തും പാരന്റിങ്ങിന് ചോദിച്ചു, സാറേ കുട്ടി ഇങ്ങനെ CBSE പഠിച്ച് ഞാൻ സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് മാറ്റുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിക്കാൻ എന്തിനാണ് സ്റ്റേറ്റിൽ മാറ്റുന്നത്? സ്റ്റേറ്റിൽ മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ മാർക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടും. ഐ ഡോണ്ട് നോ, ഐ സെഡ്. രണ്ടാമത്തെ, സ്റ്റേറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ലോങ് ജമ്പിന് ചാടിയാൽ 10 മാർക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടും, ഹൈ ജമ്പ് കിട്ടിയാൽ പോകും, ടാലന്റിന് മാർക്ക് കിട്ടുക, കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് ഫുള്ള് കിട്ടും. അപ്പോൾ അത് ഗുണമല്ലേ? പ്രോബ്ലി യെസ്, ക്വാണ്ടിഫൈ യെസ്, എംപിരിക്കലി ഇറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ്. രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ പാരൻസ് പറയും, സാർ CBSE പഠിച്ച കുട്ടിയാണ്, ഭയങ്കര ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആണ്, സ്റ്റേറ്റിലൊന്നും അധികം പഠിക്കേണ്ട, 2 മണിക്കൂർ പഠിച്ചാൽ മതി, ബാക്കി 8 മണിക്കൂർ നമുക്ക് എൻട്രൻസിന് വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അത് നല്ലതല്ലേ? പ്രോബ്ലി യെസ്. ഈ എല്ലാ പ്രപ്പോസൽസിനും അതിൻ്റെതായ ലോജിക്കൽ സബ്സ്റ്റാൻഷിയേറ്റിംഗ് പ്രോസസ് ഉണ്ട്. കറക്റ്റാണ്. തെറ്റൊന്നുമില്ല. CBSE പഠിച്ചിട്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ വരിക, കുട്ടി എൻട്രൻസിന് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക, കുഴപ്പമില്ല. 10ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് തന്നാൻ വേണ്ടി CBSE വരിക, ഒരു തെറ്റുമില്ല. ഇംഗ്ലീഷ് തന്നാൻ വേണ്ടി ICSE പോയി. എല്ലാ 3 ടൈപ്പ് സിലബസ് അതിന്റെ പ്ലസ് ആൻഡ് മൈനസ് മാറ്റുന്നതുകൊണ്ട് തെറ്റൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഈ എല്ലാ പാരൻസും ആലോചിക്കണം, നിങ്ങൾ മാറ്റണത് ഒരു ഫ്ലവർ പോട്ടിനെ അല്ല. താഴത്തെ ഫ്ലോറിൽ നിന്ന് എൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ട്, താഴത്തെ ഫ്ലോറിലെ ഫ്ലവർ പോട്ട് റോസ് കൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ വയ്ക്കും വൈഫ്. അവിടെ ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ കൊണ്ട് വെള്ളം കിട്ടാൻ വേണ്ടി മഴത്ത് ഫ്ലവർ പോട്ട്. യു ആർ ആക്ച്വലി ഹാൻഡ്ലിങ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ്. നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് കുറേ സൈക്കോളജിക്കൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്, പിയർ ചേഞ്ചസ് വരും. 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിന് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന പാരൻസ് അല്ല. 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറയും. 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുട്ടിയുടെ കംപ്ലീറ്റ് ബിഹേവിയർ, ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, ക്യാരക്ടർ, എഡ്യൂക്കേഷൻ, IQ ടു എ സർട്ടൻ എക്സ്റ്റെന്റ് എല്ലാം ഇൻഡോക്ട്രിനൈസ് ചെയ്യണ പിയറാണ്. പിയറിനെയാണ് നോക്കേണ്ടത്. നമ്മളിങ്ങനെ സഡനായിട്ട് 10 കൊല്ലം വരെ ഒന്നിച്ച് പഠിച്ച മക്കളെ പിടിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് CBSE സ്കൂൾ, CBSE സ്റ്റേറ്റ് ഇടുമ്പോൾ ഹീസ് ആക്ച്വലി ഇൻ എ ഡെസേർട്ട്. ഹി ഡസന്റ് നോ എനിബഡി ദേർ. ഹി ടേക്സ് ഹിസ് ഓൺ ടൈം ടു അഡ്ജസ്റ്റ്. He doesn't get acceptance. Several children will look at him with strange eyes. What is this? He loses his life comfort. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ആദ്യം നോക്കുക. ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം കുട്ടിയുടെ എംപിരിക്കൽ ബെനിഫിറ്റ്, മെറ്റീരിയലിസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ്. അപ്പോൾ അത് കാരണം സിലബസ് മാറുന്നതുകൊണ്ടൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. എങ്ങനെയാണ് ഒരു കുട്ടി സ്റ്റേറ്റ് സ്കൂളിൽ പഠിക്കണു, 99% മാർക്ക് കിട്ടുന്നത്, എല്ലാം ഫുള്ളാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം? സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിന് അവന് ഫുൾ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഫുള്ളാണ്. അവനെ പിടിച്ചിട്ട് ടഫസ്റ്റ് സിലബസിന് കൊണ്ടുപോകുക നല്ലതാണ്. അവനെ പിടിച്ച് ICSEയിലോ CBSEയിലോ ഇടുക. അവിടെ അവൻ നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും. CBSE പോയിട്ട് 99% മാർക്ക് മേടിക്കണം, സ്റ്റേറ്റിൽ 99% മേടിക്കണം, എംപിരിക്കൽ ഇക്വേഷൻ അല്ല. അപ്പൊ അവനെ കൊണ്ട് അതിനെന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ കൊട്ടേഷൻ പറയാം, ഇതെല്ലാം കൂടി ക്ലോസ് ചെയ്യാം. എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ when the things become tough, the tougher gets going. ലോകത്തില് നമ്മുടെ സീക്രട്ട് ഓഫ് സക്സസ് ഒഴുക്കിന്റെ കൂടെ നീന്തലല്ല. ഏത് മീനാണോ ഫ്ലഡ് വരുമ്പോൾ ഒഴുക്കിന് എതിരായിട്ട് നീന്തണത്, അവൻ രക്ഷപ്പെടും. നമുക്ക് 3 കൊല്ലം മുമ്പ് പ്രളയം വന്നപ്പോൾ ഫ്രഷ് വാട്ടറാണ് അവിടെ. മലയുടെ മുകളിൽ നിന്നും പമ്പയുടെ മുകളിൽ നിന്നും ഫ്രഷ് വാട്ടർ കൊണ്ട് അലയിടിച്ച് വന്നു. അതെല്ലാം പോയത് അറേബ്യൻ സീയിലോട്ടാണ്. അന്ന് ആ സ്പീഡ് ഒഴുക്കുക. കുറേ മടിയൻ ഫിഷുകൾ എന്ത് ചെയ്തു, വെറുതെ നിന്നു കൊടുത്താൽ മതി, നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മൾക്ക് അടിക്കേണ്ടല്ലോ, എഫേർട്ട് ഇല്ലാണ്ട് അവർ കുറേ മീൻ നിന്നു കൊടുത്തപ്പോൾ സ്പീഡിൽ അവർ പോയത് എവിടെയാ? അറേബ്യൻ സീ പോയപ്പോൾ അവർ 6 മണിക്കൂറോടെ എല്ലാം ചത്തു പൊങ്ങി. എന്താ വെച്ചാൽ അത് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഫിഷ് ആയിരുന്നു, പോയത് സലൈൻ വാട്ടറിൽ അത് സർവൈവ് ചെയ്തു. കുറേ ഫിഷസ് എന്ത് ചെയ്തു, അവർക്ക് തോന്നി ഒരു ചെറിയ നമ്പർ ഈ വെള്ളത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് നമ്മളെ ഡേഞ്ചറിലോട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകണം, നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യണം, ലെറ്റ് us വർക്ക് എഗൻസ്റ്റ് പറഞ്ഞ് എഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് നീന്തി അവർ പിടിച്ചിരുന്ന് ഫ്ലഡൊക്കെ പോയപ്പോൾ പഴയ സ്ഥലത്തെത്തി. അവരൊക്കെ ഇന്ന് സർവൈവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So the simple theory is when things become tough, the tougher gets India, the things are becoming tough. Biggest problem in India is population. Population is not increasing. The World Bank has said population is marginally decreasing. It's a good news. അപ്പോൾ അത് കാരണം ശരിക്കും പോപ്പുലേഷൻ കുറയാണ്. എല്ലാവരും പ്ലാൻ ചെയ്ത് കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കുറച്ചു, പോപ്പുലേഷൻ കുറഞ്ഞു. അത് ഇന്ത്യക്ക് നല്ലതാണ്. പക്ഷെ എന്താ പറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ everybody has become an aspirant. Every child in Kerala is an aspirant. Everybody want to become medicine, engineering and degree. And അങ്ങനെയല്ല, ഒരു 5% 10% want to go. Others like me, they go for like simple courses, lose their life. Everybody is an aspirant. Everybody is motivated. So competition is still thick. അപ്പൊ അത് കാരണം എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ സിലബസ് മാറണോ? ഒരു സിലബസിൽ ഒരു കുട്ടി പഠിച്ചിട്ട് ഫുൾ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ definitely change him to a tougher syllabus. That makes it more and more tough. എന്താ വെച്ചാൽ വെയിറ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗ് മാറിയാ 70 കിലോ നമ്മൾ സുഖമായിട്ട് പൊക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ 75 കിലോ ആക്കണം, 80 കിലോ ആക്കണം. അത് തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ തിയറി. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്.
Sir, the courses related to genetics, environment, and forest. Is there വലിയൊരു സ്കോപ്പ് ഇതിനെ സാർ കാണുന്നുണ്ടോ? അത് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന കേരളത്തിലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ ഉണ്ടോ? ജെനറ്റിക്സ്, ഫോറസ്ട്രി, പിന്നെന്താണ് അതും കൂടി? എൻവയറമെന്റ്. ഞാൻ ജനറലൈസ് ചെയ്യാണ്, എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് അളന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. നമുക്കൊരു പ്രോഗ്രാം അവിടെ എഴുതട്ടെ പ്ലീസ്, മുഴുവൻ എഴുതട്ടെ, കളയല്ലേ പ്ലീസ്. എന്താണ് മെസ്സേജ് എന്നോ പ്ലീസ്. Oh, gentlemen, I can repeat NDA, but this is not the way of doing that. You know, this is not the way to communicate with me, drawing on the slide. Why can't you put it on the chat box? It's very unbecoming of you. I'm really sorry for you. Question കിട്ടിയിരിക്കുക ഞാൻ ഇന്ത്യനെ പറ്റി 10 പ്രാവശ്യം മക്കൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. പക്ഷെ ഇങ്ങനെയല്ല ചെയ്യണം. Method ഉണ്ട്. You have to respect the organizers. You have to respect me. Because respecting elders is always a bliss. So don't do this. This is very bad. Don't do this. This is very awkward. You understand? You must be a student in one of the top schools. I'm sending the message to the principal. This is not the way to grow your children in your school. It's a bad school, I must say. A school program. I don't mind telling that. It's not the way. It's all marginally influence on the schools, marginally influence on the parents. This is not the way, because the children are the brand ambassadors of the school and the parents. My child is doing, I'm getting a bad figure. So don't do that, boy. Please, you're a smart guy. You're excellent. Your English is very good. Your spellings are very good. But put it on the chat box. I will definitely repeat the question once again about NDA. Give an answer once again. Don't worry. But don't do that. For all of you, the appeal is, this is bad. Okay. Another question. Did you? Sir, environment, okay, science, thanks. I got environment, genetics and forestry. ഞാൻ ജനറലൈസ് ചെയ്യാണ്. അതായത് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു 28-29 കോഴ്സ് മക്കൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. ഓൾമോസ്റ്റ് 18%. ഉള്ള കോഴ്സുകളുടെ ഒരു 12-18% നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എക്സ്പോർട്ട് കോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്ലാസിഫൈ. എന്താണ് എക്സ്പോർട്ട് കോഴ്സസ്? ആ കോഴ്സ് പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് നല്ല ജോലിയും നല്ല പഠനവും നല്ല സന്തോഷം പറയണ്ട, നല്ല ജോലിയും നല്ല ശമ്പളവും നല്ല പഠനവും കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിന് പോകണം. കുറേ അധികം കോഴ്സുകളുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ. അതിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ പുറത്തു പോകണം. അത് ഇന്ത്യയുടെ നേച്ചറാണ്. നമ്മൾ വളരെ എന്താണ് വെഴ്സറ്റൈൽ കൺട്രിയാണ്. you go to Germany, they only make courses only meant for their land. Japan, they don't conduct courses like India. This is meant only for Japan. അവിടെ പഠിച്ചാൽ അവിടെ രക്ഷപ്പെടാൻ, ജീവിക്കാൻ, മരിക്കാം. India is not like that. It's a versatile country. They make courses for the entire world, for the ലോകത്തിന് മുഴുവൻ കേറ്റർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കൺട്രിയാണ്. That is why 8% of the NASA scientists in India are from India. 18% of the best surgeons in US are from India. Look at that. So the US got almost 57% of the best architects and civil engineers in UAE are നല്ല civil engineers. 58% UAE engineers, especially civil engineers and architects, are from India. Major projects ഇന്ത്യക്കാരാണുള്ളത്. എന്തെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഇന്ത്യക്കാരെ UAE മടങ്ങിയാൽ അന്ന് അവിടെ എല്ലാം സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റിൽ ആവും. So our country is not actually catering to our country. They are catering for all over the world. So adinu paranu. Then export course for it. The reason forestry is a beautiful course, but unfortunately the entire forest in India is the central list. India irikkunna ekadesham 31-32% forest government of India list. Avade government of India jodi kittu. Privatization illa. Go to Canada. This is the largest, I think almost the largest amount of forest in the world is in Canada. That is private country, private hands. So there are a lot of private companies operating forestry jobs. So forestry പഠിച്ചിട്ട് കാനഡ പോയ രാജാവാണ്. ഇന്ത്യയിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് ഗവൺമെന്റ് ജോലിയിട്ട് അതിന് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, കുറച്ച് സഫർ ചെയ്യും. എനിക്ക് പഠിക്കണം, ടോപ്പ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് പോകണമെങ്കിൽ കാനഡ പോവുക. The same thing they asked about one more course. It is forestry. Second one is, I don't know, Riju, can you recap? Environmental sciences. Yes, environmental sciences. India is an environmental country, environmental friendly country, but we are not environmental establishers. നമ്മുടെ environmental impact study, EIS എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കുറച്ച് നടത്തുന്നുള്ളൂ. Because we have got other priorities. നമ്മുടെ priorities, social priorities are high. What you call poverty is very high. Food to people, roti, kapda, makan are our social commitments. Now Rozdar is a big commitment for government, both state and federal government. Central and federal governments. Therefore, our priority is not environment. There is a lot of land here. We don't give much importance to it. Environmental science പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ environment sensitive countries ഉണ്ട്. Beautiful. A small country like
Maldives, you'll be stunned to know how much, because it's a big country. It's a country with about 90% water, 10% land. So if they spoil the land, that's the end. Number two, it's a tourism country. Tourists come there to see fishes. If you make the environment polluted, all the fishes will die. They lose their money. So they have to keep the environment clean. They have to keep the land safe. So they put money. It is not a size. It's a poor country when compared to India, but they are environment friendly, environmental sensitive. The environmental sciences is good. There's a course like BTech in environmental engineering, is a BSc, MSc environmental sciences. Study that, go abroad, you get a marvelous job. In India, slowly picking up. We are not bad. We are slowly picking up. You understand? But it is a secondary choice for us. Forestry, environmental science. Third one is genetics. Yes, sir. Yeah, genetics also fundamental science. Genetic engineering and genetics are fundamental branches. We don't give much importance to that because in India, the basic sciences time. Our basic science and basic research invest that's luxury. Our life, our country priorities different. Probably we borrow technology. Buying technology is more easier. But our aircraft, India aircraft manufacturing and in the Velavero, moon aircraft. So the simple thing is India is buying aircraft. Doesn't mean India is ignoring what they call aeronautical. We have got HAL, we have got NAL, but they are all coming in a slow pace. Instead, we buy aircraft. India aircraft manufacturing, fly either industry at export, it will take time. We are beautiful exporters for IT-based things, software export, knowledge capital export is beautiful. Several areas we are exporting, much money is coming. But these areas, forestry, genetics, basic research, we are not spending much money on environment and forestry because their priorities are different. So these are all export courses. Therefore, forestry is even now, to a large extent, it is confined to the agricultural, course. Kerala, you can Manuti or Velayani, you can study something like a place in Trivandrum, you can study this course. Wayanad, you can study. 43 agricultural universities spread across the 28 states you can study. There's a common examination called AIEEE or something, All India Entrance Exam for Agriculture. AIEEA. I may not be wrong. I have to go to the list. AIEEA could be a good exam. Probably here you get. Yeah, the ICAR, this number, ICAR, ICAR, AIAA. The third from the bottom, UGPG exam. Try to write. There are about nearly, 32, 38, 41 institutions. Out of that, almost 50% of them have BSc Forestry. Trichur also BSc Forestry. Study that. That ship I said, hello gentlemen, now I got that Marine Engineering Research Institute, TS Chanakya. That now, it's called MARI, one of the best top institutions in India for nautical sciences and marine engineering. Okay. Riju? Yeah, next question is about cyber forensics, data analytics, BCA, and cyber security. BCA, that's a conventional course. Sunrise course. We lateral discuss artificial intelligence, big data, cloud computing, data analytics, business analytics, then robotics. All these things are level. They are all sunrise courses. You will be a kingmaker in the world. Now it is highly valuable. 196 countries, India today 17 countries are. 196 countries, 10% countries very bidichu. Bakila countries like India, Rajar, Sirda Kono. Not the Jodi course particular, the sideline course. No sideline course. Sideline course is another course particular front line. Not the particular sideline. Upon number, beta computer science padikia, BSc computer science padikia, BTech IT padikia, MSc integrated computer science padikia, BCA padikia, in the course padikia, sideline, develop private institutions now. Korea open courses and and artificial intelligence certificate course and diploma course padikam, padichedukka, naalathikku ready aakki. Yeah. So simple. It is a course for tomorrow in India. It is a course of today for about 16, 17 countries all over the world. Therefore, we call it a sunrise course. Allande, Korea alkari plus 2 BSc artificial intelligence then another good Bangalore BSc forensic science sir customized or jolly in the Iplana MSc placement like a party with the sir. Syllabus in others are zoology, chemistry, botany, forensic science, companies,
Government edukula MSc വേണം. So the poor boy with big expectation went for BSc, what we call forensic science. The syllabus is simply BSc zoology, botany or chemistry. So you can study here, go for MSc, what we call as forensic science, thumbs up. ഞാൻ പഠിക്കേണ്ട പറയില്ല BSc, നമുക്കൊരു മോട്ടിവേഷൻ ആണ്, ആ ട്രാക്കിൽ കയറാം. പക്ഷെ അതാണ് നല്ലത്. നിങ്ങൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് MSc ലെവൽ, MTech ലെവൽ IIT പോയിക്കോളും പഠിക്കുക. BTech ലെവലൊന്നും പോകണ്ട. BTech ബേസ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഇടുക, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പഠിക്കുക, IT പഠിക്കുക, ഇവൻ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ BSc ഫിസിക്സ് പഠിക്കുക, MSc ഫിസിക്സ് പഠിക്കുക, എന്നിട്ട് ടോപ്പപ്പ് ചെയ്യുക ഈ പറഞ്ഞ ബ്രാഞ്ചസ്. യെസ് സർ, ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഫ്യൂച്ചർ സ്കോപ്പ്, അതുപോലെ തന്നെ MBBS MD കഴിഞ്ഞ അടുത്ത കോഴ്സുകൾ ഏതാണ്? ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഒരു റെഗുലർ ഇതിൽ വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാം കൂടി ഒറ്റ ഇതിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സർ. നന്നായി, എനിക്ക് വളരെ എളുപ്പമായി. ഞാനൊരു മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ കിട്ടും നോക്കാം. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. കണ്ടത് അതാണ് മക്കൾക്ക് കാണേണ്ട സ്ലൈഡാണ്. MBBS 240%. അപ്പൊ സേറ്റ അക്കാഡമി, ലിജൂസ് കോച്ചിങ് സെന്ററിലൊക്കെ MBBS കോച്ചിങ് തരികയാണെങ്കിൽ കേൾക്കാമോ ലിജു? ധ്യാനത്തിൽ നിന്ന് വോയിസ് കുറച്ചതാണ്, കുറെ ടൈമായിട്ട് 1 മണിക്കൂറായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു, വോയിസ് കുറച്ചു. ഓക്കെ, സോ 240% മക്കൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും മാത്തമാറ്റിക്സും ബയോളജിയൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ തറവാടാണ്. ഈ കോഴ്സൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ പഠിച്ചത്. ചിലപ്പോൾ ലിജു തന്നെ പഠിച്ചായിരിക്കും, ഞാനൊക്കെ അതിൻ്റെ ഉത്ഭവമാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ, നമ്മുടെ പാരമ്പര്യമാണ്. പക്ഷെ അതൊക്കെ പതുക്കെ പതുക്കെ വിൻറ്റേജ് ആയി. ഇപ്പോഴൊക്കെ വേറെ കോഴ്സുകൾ മാറി. എന്തൊക്കെ ജോബ് പെർസെൻറ്റേജ് കുറഞ്ഞു. ജോബ് പെർസെൻറ്റേജ് കുറഞ്ഞ് ഫിസിക്സ് പഠിച്ച ഒരു മോശക്കാരാണ്, കെമിസ്ട്രി പഠിച്ച ഒരു മോശക്കാരാണ്, മാത്സ് മോശമായി പോയി എന്നല്ല, ബാക്കിയുള്ള കോഴ്സിന് കുറച്ചും കൂടി ആപ്ലിക്കേഷൻ വന്നപ്പോൾ അവർക്ക് ജോലി കിട്ടി തുടങ്ങി. സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 72% BO-കാർ കഴിയുന്ന സെലക്ഷൻ കിട്ടി അവരുടെ സൈറ്റിലുണ്ട്. 72% പീപ്പിൾ ഹു ആർ നൗ വർക്കിംഗ് ഇൻ ലേറ്റസ്റ്റ് റിക്രൂട്ടഡ് പീപ്പിൾ വർക്കിംഗ് ഇൻ SBI ആർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ്. ശരിക്കും വേസ്റ്റ് അല്ലേ? BTech പഠിച്ചിട്ട് ബാങ്കിൽ പോകണം, വേസ്റ്റ് അല്ലേ? കുറെ ആൾക്കാരോട് ചോദിക്കും. Still I say study engineering, because engineering simply has made you very smart. Engineering has given you the advantage of an EMQ, employability quotient. Engineering course enabled you to clear a tough exam of IBPS. You clear exams. 61% of the last year civil service successors, UPS, they are all engineering graduates. So engineering simply makes you more successful in what you call competitive exams. That's madhiyilla. Engineering has become very cheap and handy. വീട്ടിൽ നിന്ന് 5 മണി വീട്ടിൽ നിന്ന് പണ്ടൊക്കെ 500 കിലോമീറ്റർ പോയാൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കാം. ഇവിടെ നല്ല കോയമ്പത്തൂരൊക്കെ പോയി പഠിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ കസിൻസ്. Now you can walk for 5 minutes. You have got an engineering college in front of you. Every big building is an engineering college in Kerala. 172 colleges. Studies is cheap. ഒരു കൊല്ലം 35,000-70,000 ഫീസ് കൊടുത്താൽ പഠിക്കാം. എൻ്റെ മോളുടെ കുട്ടിയുണ്ട് 3.5 വയസ്സ്. ഇവിടെ മോണ്ടസോറി സ്കൂളിൽ കൊണ്ട് 1.5 ലക്ഷം രൂപയാണ് കൊല്ലം ഫീസ്. മോണ്ടിസോറി സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന A for apple, B for bag, C for cow എന്ന് പറയുന്ന പ്രാന്തന്മാരെ കാട്ടും എത്രയോ അധികം പഠിപ്പിക്കേണ്ട എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്. അവിടെ എൻ്റെ പകുതി ഫീസ് കൊടുത്താൽ മതി. സോ പീപ്പിൾ ഹാവ് ടു ടേക്ക് ദ പോസിറ്റീവ് സൈഡ്. എല്ലാ പത്രങ്ങളും നെഗറ്റീവ് ആണ്. അവിടെ ബാങ്കിൽ പോകണം, പറോട്ട ഉണ്ടാക്കണം. വാട്ട് നോൺസെൻസ് യു ആർ ഡൂയിങ്? യു ആർ ഡിലിമിറ്റിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. Purpose of education is to not to connect you with career. Purpose of education is several things. Make you more intelligent, socially acceptable, develop your thinking process, analytical abilities, critical reasoning. ഇതൊക്കെയാണ് മനുഷ്യന് വേണ്ടത്. Connectivity, meeting people, conducting yourself. Several things are there. Purpose of studying in St. Thomas College, Trichy, physics, is not to make you physicists. Stupid attitudes. That's not the purpose of St. Thomas College and physics course. Because ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ കൂടി മനുഷ്യൻ പഠിക്കണമെന്നാണ്. പക്ഷേ അതേസമയം നമ്മൾ ജോബ് മാർക്കറ്റ് നോക്കണം. ജോബ് മാർക്കറ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു മാർക്കറ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ. ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഫിസിക്സ് മോശമാണ്, ബയോളജി മോശമാണ് പറയരുത്. ബയോളജിയും നല്ലതാണ് certain ways. They become highly socialistic. Mathematics people are marginally non-socialistic. ഒരു നമ്മളൊരു സൈക്കോമെട്രി ചെയ്ത ഒരു നോൺ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി മാത്സുകാർക്ക് കാണാം. ബയോളജിക്കാർക്ക് ഒട്ടും സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഇല്ലാത്തവരാണ് കോമേഴ്സുകാർ. 3% ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ജോബ് മാർക്കറ്റ് ഹൈ ആണ്. ഓരോന്നും പ്ലസ് ആൻഡ് മൈനസ് ഇട്ട് പോകണം. അപ്പോൾ ജോബ് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ചോദിച്ചു പോകണം. ഇവിടെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചത് ഫോർ എ റീക്യാപ്പ്: മെഡിസിൻ, എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ 3 ബ്രാഞ്ച് പറഞ്ഞു, സിവിൽ, മെക്കാനിക്കൽ, പിന്നെ ഇലക്ട്രിക്കൽ, ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്തോ പറഞ്ഞു. ഡസന്റ് മാറ്റർ, ഇറ്റ് ഈസ് 3 ബ്രാഞ്ചസ്. 112 ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട്. AICTയുടെ സൈറ്റിൽ പോയി 112 ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ്. കുറേയൊക്കെ നിർത്തി, കുറേ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അത് പുതിയ തുടങ്ങും, കുറേ നിർത്തും. BTech ഇൻ ഹോം സയൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞു. എങ്ങനെയാണ് ടെക്നിക്കലായിട്ട് ടെക്നോളജി ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുക, പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കുക, ആ കോഴ്സുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ BTech ഇൻ ഹോം സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ നിർത്തിപ്പോയി. മോശമൊന്നുമല്ല, ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പിന് ബെസ്റ്റ് കോഴ്സാണ് അത്. BTech ഇൻ ഫാമിലി മാനേജ്മെന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞു. അത് അടിപൊളി കോഴ്സാണ്.
അങ്ങനെ ഇഷ്ടംമാതിരി കോഴ്സാണുള്ളത്. പക്ഷേ ഈ എല്ലാ കോഴ്സിൻ്റെയും ഉത്ഭവം എവിടെ നിന്നാണ്? 5 കോഴ്സിൽ 4 നിന്നാണ്. സിവിൽ, മെക്കാനിക്കൽ, ഇലക്ട്രിക്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പിതാമഹന്മാരാണ്. ഇന്ത്യയിലും വേൾഡിലൊക്കെ എല്ലാ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബ്രാഞ്ചും ഉണ്ടായത് ഈ 4 ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്നാണ്. എന്താണ്? സിവിൽ, മെക്കാനിക്കൽ, ഇലക്ട്രിക്കൽ, ഇലക്ട്രോണിക്സ്. ആയതിനാൽ ഈ ബ്രാഞ്ചിന് ഒരു കാലത്തും ഡിമാൻഡ് കുറയില്ല. ജി അഡ്വാൻസ്ഡ് എഴുതി ഇന്ത്യയിൽ ടോപ്പർ റാങ്ക് മേടിച്ചവൻ കഴിഞ്ഞവൻ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇന്റർവ്യൂ, ഏതൊരു രാജ്യത്തിന് ടോപ്പ് റാങ്കാണ്. അവനെന്താ പറഞ്ഞത്? ഐ വാണ്ട് ടു ജോയിൻ IIT ഡൽഹി ഓർ മുംബൈ, ഐ വാണ്ട് ടു ചൂസ് സിവിൽ. കണ്ട, അവനാണല്ലോ ദൈവത്തിന്റെ അടുത്തുള്ള പുത്രൻ. അവനാണല്ലോ വേൾഡിലെ ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ 1 മോഡൽ ആരാ? ജി അഡ്വാൻസും ജി മെയിൻസും ഫുള്ള് മാർക്ക് മേടിച്ചാണ് ഇന്ത്യയിലും. അവനെ തോൽപ്പിക്കാൻ ആരുമില്ല. അവൻ തന്നെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് സിവിലോ മെക്കാനിക്കലോ മതി. അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ബ്രാഞ്ചിൽ ഇതാണ്. പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ അതിന്റെ ജോബ് മാർക്കറ്റ് കുറവാണ്. അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഉണ്ട് ലൈഫില്. കുറച്ചു മുമ്പ് ഒരാൾ സംസാരിച്ചു എനിക്ക് എന്തായാലും നാസയിൽ പോകണം. അയാൾ വേൾഡിലെ 4 സ്പേസ് കൺട്രീസിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു. ചൈനയിൽ എന്താണ്? എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല. നാസ US ആണ്. മറ്റേ ചൈനയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയുടെ ISI ഒക്കെ എനിക്ക് ഇത്ര 7 പേര് അയാളൊക്കെ അവൻ ബൈഹാർട്ട് പിടിച്ചിരിക്കുക. അവൻ ഓൾറെഡി ഫോക്കസ്ഡ് ഡൂവോടെ. അവൻ എയറോനോട്ടിക്കൽ പോട്ടെ, എയറോസ്പേസ് പോട്ടെ. അല്ലാണ്ട് എയറോനോട്ടിക്കൽ എയറോസ്പേസ് നല്ലതാന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പോകേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇല്ല. ഡോണ്ട് ഡു ദാറ്റ്. So these 3 branches are basic branches. Do always top up by specializing in MTech. 3 evergreen branches എന്ന് പറയും. സിവിൽ, മെക്കാനിക്കൽ, ഇലക്ട്രിക്കൽ, ഇലക്ട്രോണിക്സ്. അതിൻ്റെ ഒരു ഓഫ് ഷൂട്ടാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്. അത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ല, പക്ഷേ ആൾക്കാർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒക്കെ പേരെ കൊടുത്ത് ഡസൻറ്റ് മാറ്റർ. ദാറ്റ്സ് ദ ചോയ്സ് യു ക്യാൻ ഡു. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഏറ്റവും പഠിക്കേണ്ടത്. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ബയോളജി പഠിച്ചു, മെഡിസിൻ കിട്ടിയില്ല, പക്ഷെ ബയോമെഡിക്കൽ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ്, പഠിച്ചോളൂ. BME കേരളത്തിൽ കോളേജുണ്ട്, BME പഠിക്കും, ജോലി മേടിക്കാം. എനിക്ക് ബയോടെക്നോളജി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, DNA ഒക്കെ ഭയങ്കര study that. That is your life is yours. Fancy that. There's no harm in studying biotech. If you got a clear-cut objective, then go for a specialist course. If you have no clear-cut objective, your choice is engineering. Study the basic branches. Not the most. Yeah, sir. It's all about nursing courses. She wants to become a professor in a nursing college. And what are the scopes in future to work abroad? Tremendous, because nursing is a 100% export course. കോട്ടയത്താണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ചാവേറ്. കോട്ടയം സൈഡിലൊക്കെ പോയാൽ, സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പേര് ഞാൻ പറയാൻ പാടില്ല, കോട്ടയത്തൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കോട്ടയം ബസ് സ്റ്റാൻഡിലും പാലാ ജംഗ്ഷനിലും ഏറ്റുമാനിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ വലിയ ഹോർഡിംഗ് കാണാം. 30 അടി 10 അടി 30 അടി റോഡിൽ പോയി വലിയ ഹോർഡിംഗ്, 3 ആളുടെ പൊക്കത്തിലുള്ള ഹോർഡിംഗ് കാണാം. ആ ഹോർഡിങ്ങിലൊക്കെ നഴ്സിംഗ് കോഴ്സാണ്. നഴ്സിംഗ് ഒരു നല്ല ഭംഗിയുള്ള നേഴ്സ്, എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കും, ഭംഗിയുള്ള നേഴ്സ് പോക്കറ്റ് നിപ്പിട്ട് അവർ തലയുടെ മുകളിൽ കൂടി ഒരു പ്ലെയിൻ പറപ്പിക്കുന്ന കാണിക്കേണ്ടത്. സിംബോളിക്കാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ആ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്. നഴ്സിംഗ് കൂടെ പഠിക്കൂ, അയർലാൻഡ് പോകും. ഇന്ത്യയുടെ എന്താ പറഞ്ഞ പാസ്റ്റർ, എന്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള മലയാളം വാക്ക് അറിയില്ല. ഇന്ത്യയുടെ പാസ്റ്റർ എന്താണ്? നഴ്സുമാരുടെ പാസ്റ്ററാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് അയർലാൻഡ്. അവിടെയാണ് ഹയസ്റ്റ് സാലറി. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേരളത്തിലെ നഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരും ഏറ്റവും ആദ്യം പോയ സ്ഥലമൊക്കെ അയർലാൻഡ്. സോ പീപ്പിൾ ഗോ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എക്സ്പോർട്സ് കോഴ്സ്. ട്രമെൻഡസ് ഡിമാൻഡ്. ദർ ഇസ് നോ ഡെപ്ത് ഓഫ് നോളജ്. ഒരു നഴ്സിംഗ് പഠിച്ചിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന കേസില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. എല്ലാ നഴ്സുമാർക്കും ജോലി കിട്ടും. ആൻഡ് ഹെൽത്ത് സയൻസസ്, ഹെൽത്ത് ഇൻഡസ്ട്രീസ് improving in Kerala day in and day out. You're a smart nurse, you get a job, big salary, tremendous professional recognition. എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഡോക്ടർ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്രണ്ട് ലൈൻ ഡോക്ടർ, ലൈക്ക് ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് or something like general medicine, a pediatrician, their job satisfaction is huge. Otherwise, for an ordinary clinical doctor, I think nurse gets more satisfaction because she is very close. The success of a hospital, success of a treatment is never by the doctor. The success of a hospital and the survival of a patient is purely by nurses. That's why more number of nurses die in COVID. So nursing is a beautiful course. Don't underrate. And in nursing, underrate. Nursing is a beautiful course. Study that. Tremendous. Tremendous professional recognition, professional degree, professional constitutional body. Nursing body and like Indian Medical Council is a Nursing Council of India that is established government official give professional recognition. അത് പഠിക്കാം. പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സ് ഇതിൻ്റെ ഓഫ് ഷൂട്ടാണ്, ഗംഭീരമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. എന്നോട് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക പാരാമെഡിക്കൽ ചോദിക്കാത്ത പാരാമെഡിക്കൽ വേണോ നഴ്സിംഗ് വേണോ, ഞാൻ പറയും പാരാമെഡിക്കൽ പഠിച്ചോളാം. ബിക്കോസ് ദ ഫോക്കസ് ഈസ് വെരി ഹൈ. യുവർ ജോബ് സ്കെയിൽ ഈസ് ഡിഫറെന്റ്, യുവർ ജോബ് ഡൊമൈൻ ഈസ് ഡിഫറെന്റ്. പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സ് ഓർ നഴ്സിംഗ്, ബോത്ത് ആർ എക്സലന്റ്. Medicine is an uncatchable course because you've got 240% job market. ഒരു സംശയമില്ല. It's the best one in front of you. കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. 15.4 ലക്ഷം ആൾക്കാർ ടെസ്റ്റ് എഴുതുക, 7,000 ചില്ലാൻ ഓപ്പൺ സീറ്റ് വരിക, എല്ലാം കൂടി 70,000 സീറ്റ്, IMC കൊടുക്കുന്നത് 14,000 സീറ്റ്. So the ratio is always against you. Ratio is not favorable for you. So many number of aspirants, less number of seats. 42% are in the management quota where you have to pay high fees, probably about 30-40 lakhs of rupees.
In the merit, it is rather very difficult to limp into that. So therefore, unless you are very hardworking, strenuous preparation, so you say 2 മണിക്കൂർ work ചെയ്യാണ്ടൊന്നും NEET പാസ്സായി പോകണ പറ്റില്ല, because I have found how my children are prepared. They have to put their nose down to study that. At some point, my children are thinking, was it really necessary to become successful in this world? ഇത്രയൊക്കെ പഠിച്ച് ചാകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് പല ഡോക്ടർമാരും ചിന്തിക്കും. എത്രയോ ഡോക്ടർമാരോട് പ്രൈവറ്റായിട്ട് പറയും, മക്കളാ വേണ്ട സാർ, ഞങ്ങളെ കണ്ടമാനം കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഈ സ്ഥിതി എത്തിയത്, ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, ലൈഫ് ഈസ് ഫോർ എ മാർജിനൽ എൻജോയ്മെന്റ്. എൻ്റെ മകൻ അയക്കില്ല, ഇത്രയും ചാകേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? വാട്ട് എ സ്ട്രഗിൾ ഇറ്റ് ഈസ്. ട്രൂ. But it has got a global recognition, especially now the COVID is coming, people are getting more into health industry, innovations are coming, they have become guardians of life. Medicine, there's no half, everlasting demand. Engineering, a good global demand, not necessarily a demand in India, but worldwide, globally, the best course is engineering and technology, second is medicine. In India, the best is medicine, second is engineering and technology. Unless you go to premier institutions like NIT or, IITs, I think the best is always NEET and medicine. Yes. Sir, what about full stack developer as a career? No, full stack developer ennulla career adinte opportunities. Yeah, that means data science servers ellam system ellam orumichu handle cheyunu. I think we are to a large extent address this question. Yes or no? No problem, sir. Yes, next one. Psychology job opportunities and question vaiyam, what are the job opportunities for students who take psychology instead of maths along with bioscience? അതായത് കുട്ടി ചോദിക്കണം ഇങ്ങനെയാണ്, +2 പഠിക്കുമ്പോൾ അവർക്കൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഇപ്പോൾ പല സ്കൂളുകളും കൊടുക്കേണ്ടത്. +2 ബയോളജി പഠിക്കുക, ഫിസിക്സ് പഠിക്കുക, കെമിസ്ട്രി പഠിക്കുക, മാത്സ് വിട്ടേക്ക്, അതിന് സൈക്കോളജി എടുക്കുക. അതാണ് കുട്ടിയുടെ ചോദ്യം. നല്ലതാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് നെസസറി. വൺ തിങ് ഐ ടെൽ, ഇന്നലെ ഒരു കുട്ടി, ഒരു ഹിന്ദു ന്യൂസ് പേപ്പറിലെ ഒരു എഡിറ്ററാണ്, അയാൾ വിളിച്ചെന്നോട് ചോദിച്ചു കുട്ടിയുടെ കാര്യം. കുട്ടി അപ്പോൾ CBSE സ്കൂളിൽ പഠിക്കുകയാണ്. 10ാം ക്ലാസ് 9ാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ മാത്സിനൊക്കെ 90 ഉണ്ടായിട്ട് 10ാം ക്ലാസ് ഇപ്പോൾ സ്ലാക്കൻഡായി, ഒരു 60-65% ആയി. കോമേഴ്സ് എടുത്തു. കോമേഴ്സ് വിത്ത് മാത്സ് ഉണ്ട്, അതെടുക്കാണ്ട് കോമേഴ്സ് വിത്ത് വേറെന്തോ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് എടുത്തു. ഇപ്പോൾ അക്കൗണ്ടൻസിക്ക് മാർക്ക് കുറഞ്ഞു, കോമേഴ്സ് കുറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ കുട്ടീനെ കൗൺസിൽ ചെയ്യുക. ഹിന്ദുവിൻ്റെ ആളായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആവശ്യമാണ്, ഞാൻ 10 മിനിറ്റ് കൗൺസിൽ ചെയ്ത കുട്ടീനെ. ആ കുട്ടീനെ അവസാനം ആ കുട്ടിയുടെ നവനീത്, ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ സമ്മറി പറ, എന്താണ് നിനക്കൊരു ഗേൾ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ പേര് പറ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ പയ്യൻ പറഞ്ഞു, സാർ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായി, മൈ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ഈസ് വാട്ട്, മൈ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ഈസ് അർത്തമാറ്റിക്സ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലായിക്കോളൂ. ആ നവനീത് പറഞ്ഞു അതേ അഡ്വൈസാണ് വിളിക്കുന്ന മക്കളൊക്കെ. ഇനി നമ്മൾ ഈ വേൾഡിൽ സർവൈവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഡിസ്പെൻസ് ടു എ ലാർജ് എക്സ്റ്റെൻറ്റ് കെമിസ്ട്രി, ഫിസിക്സ്, ബയോളജി, കോമേഴ്സ്, ഇക്കണോമിക്സ്, ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ്, മെഡിസിൻ, എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒക്കെ വേണ്ട വയ്ക്കാം. ബട്ട് യു കാൺ ഡിസ്പെൻസ് വിത്ത് വൺ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സബ്ജക്ട്, അർത്തമാറ്റിക്സ്. നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ കൈവയ്ക്കാൻ അറിയാത്തവൻ ഇനി തകർന്നു പോകും. ബിക്കോസ് ടെക്നോളജി ഈസ് ദ ഓർഡർ ഓഫ് ദ ഡേ. Unless you've got numbers in front of your head, you can't just succeed. Every institution, South Indian Bank is going for campus interview drive in CMS College. They're going to ask puzzle questions. They ask a question, give you 30 seconds, come out with answers. That's end of you. They say you are not intelligent. This is the world. This is a competition. That's puzzle പറയാത്തവൻ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവൻ പറയാൻ തെറ്റില്ല. പക്ഷേ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് വേൾഡ് അങ്ങനെ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. This is the world. So please don't get out of the sphere of arithmetic. Should be wedded with your personality. Maths വിട്ടൊരു കളി. മാത്സ് കഴിഞ്ഞാൽ മക്കൾ പഠിക്കേണ്ട രണ്ടാമത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സബ്ജക്റ്റ് ലാംഗ്വേജ്, എസ്പെഷ്യലി ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ്. മാത്സ് പഠിച്ചാൽ നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയി, ഇംഗ്ലീഷ് ആയാൽ നമ്മൾ ലിറ്ററേറ്റ് ആയി. ഇപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ലിറ്ററേറ്റ് ആയി മാത്സ് വിത്ത് ഇംഗ്ലീഷ്. Education is driven by maths, not chemistry or biology or commerce or economics. That can be acquired any time. Anybody can learn economics at any time of your time. അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരാളുടെ യൂട്യൂബിൽ ഒരാളുടെ പ്രസന്റേഷൻ ഉണ്ട്, അയാൾ പോയി ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി. അമർത്യ സെൻ പറഞ്ഞ നോബൽ ലോറേറ്റ് എക്കണോമിക്സ് കിട്ടിയ ആളാണ്, ഇന്ത്യക്കാരനാണ്. അയാളൊരു അടിപൊളി സ്പീച്ച് ഉണ്ട്, അയാളൊരു സമ്മറി പറയുന്നു. നൊബേൽ പ്രൈസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യട്ടെ, എത്രയോ എനിക്കതിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ട് എണ്ണമൊന്നും ഓർത്തില്ല, പക്ഷെ എനിക്ക് കേട്ടോ ഫാസിനേറ്റഡ്. ഐ വാസ് അമേസ്ഡ്. വാട്ട് യു തിങ്ക്? സോ അമ്യൂസിങ് ഓൾസോ. അമേസ്ഡ് ആൻഡ് അമ്യൂസ്ഡ്. He said that about 18-20 നോബൽ ലോറേറ്റ്സ് എക്കണോമിക്സിൽ കിട്ടിയിട്ട് അയാളുടെ ഓർമ്മയിൽ ആ 20-18 നോബൽ ലോറേറ്റ്സ് കിട്ടിയ 50% ആൾക്കാർ, 9 പേരോ 8 പേരോ എക്കണോമിക്സ് സബ്ജക്റ്റ് പഠിച്ചിട്ടില്ല കോളേജുകളിൽ. ബട്ട് ദേ ഗോട്ട് നോബൽ പ്രൈസ് ഇൻ എക്കണോമിക്സ്. He clearly indicates economics can be acquired any time, but maths has to be tutored. Maths has to be exercised. Maths has to be foundationed. So therefore, don't deprive maths. So the child is asking, shall I get out of maths? There's no harm. If you have got an inherent weakness for maths പഠിച്ചാൽ സ്ട്രെസ് വരുന്നു, മാത്സ് പഠിക്കാം ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, മാത്സ് മാർക്ക് കിട്ടണില്ല, don't study maths. Because please understand, whether people are running coaching classes, people are running
+2 institutions, people are running medical colleges, people are running engineering colleges. I'm speaking to the stakeholders, the parents, and the management and the teachers. Then there's the student, they are the stakeholders. Please understand, the schools and colleges are running, SETA Academy is running, not because they have got parents to pay fees, not because they have got teachers to study in education, but they have simply children to study. There are several engineering colleges are closing down, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, and sometimes in Kerala. Not that there are no principals or experts, subject experts or dean or faculty, they have got no students. Students are the important people. That's the fundamentals. SETA Academy, Riju എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുടെ സ്ലോഗൻ എന്തായിരിക്കണം? The slogan should be, I conduct this SETA Academy, I conduct the Riju classes, Riju Coaching Center, fantastic institution, because my canon, 10 testaments ഒരു canon, my canon is that children have enjoyment here. നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നതിന് certain degree of enjoyment. I talk to my father several hours. I enjoy. I talk to my wife. I enjoy. Mention enjoyment. Enjoyment is enjoyment is working hard. In Japan, enjoyment is derived of work. Government policy work 8 മണിക്കൂർ black label with 12 മണിക്കൂർ work 2 മണിക്കൂർ കൂടുതൽ work enjoyment. That spoils the industry also. The enjoyment should be so when people should always feel every day, I must go to SETA Academy, Riju Classes, because I enjoy the teachers, I enjoy the management, I enjoy the atmosphere, I enjoy the benches and desks. Sunday on our lethargy, the class. That is the fun of how to make the children enjoy. Then secondary is education, പഠിപ്പിക്കുന്ന method, pedagogy, syllabus, grading, testing, evaluations, stress. അതൊക്കെ peripheral ആയിട്ട് മറന്നു പോകും. ഈ സാധനം ഇല്ലാത്തടത്തോളം കാലം ബാക്കി എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും there will be pain for taking. The enjoyment is very important. Look into that. And then our question, I got deviated. Did you? Yes, sir. It's all about. Can I ask the next question, sir? Yeah, you are the master. Yeah. So I have 312 questions left in the comment box. Some are കുട്ടികളോട് പറയാണ് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിപ്പീറ്റേഷൻ ആയ കാരണമാണ് ഞാൻ സാറിന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാതിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഫ്രസ്ട്രേഷൻ കാരണമാണ് ഈ എഴുതുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കുക. പല ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഉള്ള സമയം മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പുതിയ കോഴ്സുകളെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാനായിട്ടുള്ള അവസരം തരും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, BSc ഫിഷറീസ്, BSc ഓഷ്യാനോഗ്രാഫി ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ കോഴ്സസ്. സർ, ഞാൻ റീസെറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഇത് പഠിക്കുക 3 ചോയ്സുകൾ കുട്ടിയുടെ മുമ്പിലുണ്ടെങ്കിൽ BSc ഫിഷറീസ്, BSc ഓഷ്യനോഗ്രാഫി, ദെൻ BSc അഗ്രികൾച്ചർ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ് അഗ്രികൾച്ചർ ഇനേറ്റ് കോഴ്സാണ്. അത് നമുക്ക് അഗ്രികൾച്ചർ കോഴ്സ് 100% ഇനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലുള്ള കോഴ്സാണ്. ഇവിടെ ജോലി കിട്ടും. ലാസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഓഷ്യനോഗ്രഫി, അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് ഫോറസ്ട്രി എന്താണ് മൂന്നാമത്തെ? എൻവയോൺമെന്റ് എന്തായിരുന്നു? സോറി, BSc അഗ്രികൾച്ചർ, BSc ഫിഷറീസ്, BSc ഓഷ്യനോഗ്രാഫി. രണ്ടാമത്തത് ഓഷ്യനോഗ്രഫി നമുക്ക് താഴെ കൊണ്ട്. സോ ഓർഡർ ഈസ് BSc അഗ്രികൾച്ചർ, സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഓഷ്യനോഗ്രാഫി. നിങ്ങൾ ഈ വരയ്ക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റുന്നത്? ഞാൻ അതിലോട്ട് തന്നെ മറന്നു പോകുമ്പോൾ എല്ലാം മറന്നു പോകും. മക്കൾ ചെയ്യല്ലേ പ്ലീസ്. ഞാൻ ആകെ 10 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ. പ്ലീസ് ഹോപ്പ്. നൗ ഐ ആം ആസ്കിംഗ് ഫോർ ബെഗിങ് ഫോർ എ കോപ്പറേഷൻ. എൻ്റെ ഫോക്കസ് പോകുന്നു, ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആവുന്നു, ആൻസർ തെറ്റുന്നു, ചെയ്യല്ലേ? ഓക്കെ, we go again. So the number one is what I suggest is agriculture പഠിക്കുക. ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ് അഗ്രികൾച്ചർ പഠിക്കുക. ഇന്നേറ്റ് കോഴ്സ് ആണ്. പഠിച്ചവർക്കൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ജോലി കിട്ടും. കുറച്ച് സ്ഥാപനങ്ങളേ ഉള്ളൂ. ബ്യൂട്ടിഫുൾ കോഴ്സ്, പഠിച്ചോളൂ. BSc അഗ്രികൾച്ചർ is beautiful. The last one can be oceanography. Oceanography can be taken as a last choice because it's an export course. India is not an oceanographic what you call country. It is not an oceanographic country. Oceanographic countries, Norwegian countries. They spend time, their main job is to find channels in the world, ocean landmarks, buoys, carboys, ocean channels, depth, shipping, consulting fees, world map, Netherlands based Norwegian countries. India oceanography institutions and couple in there, but dependent on British charts. So we have scope course. BSc oceanography scanned course. MSc in oceanography, Cochin University Science and Technology, MSc oceanography is another course. India oceanography basically teaching and research confined.
പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ പഠിപ്പിക്കാൻ പോവാം, റിസർച്ചിന് പോവാം, അല്ലാണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രി ഒന്നുമില്ല. അതാണ് തേർഡ് ചോയ്സ്. അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻഡസ്ട്രി ഉണ്ട്, അഗ്രികൾച്ചർ എക്സസൈസ് ആണ്, അഗ്രികൾച്ചർ ലേബർ ഇന്റൻസീവ് ആണ്, അഗ്രികൾച്ചർ സർവീസ് സെക്ടർ ആണ്, അഗ്രികൾച്ചർ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഉണ്ട്, അഗ്രികൾച്ചർ ബാങ്കിങ്ങിനുണ്ട്, അഗ്രികൾച്ചർ ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ മൾട്ടിപ്പിൾ സ്കോപ്പ് ഉണ്ട്, പഠിക്കാം. അഗ്രികൾച്ചർ കഴിഞ്ഞ് ഓഷ്യനോഗ്രഫിയും കഴിഞ്ഞ് ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞത് റൂറൽ ഫിഷറീസ് നല്ല കോഴ്സാണ്, ബ്യൂട്ടിഫുൾ കോഴ്സ്. പക്ഷെ എന്ത് പറ്റിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അഗ്രികൾച്ചറും ഫിഷറീസും ഉണ്ടായ സെയിം പ്രോബ്ലം ആണ്. എന്താ പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഗ്രികൾച്ചർ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ കേരളത്തിൽ കുഴപ്പമില്ല പറയാം. പക്ഷേ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതൊക്കെ ഈ ബാങ്കിലും അഗ്രികൾച്ചർ ഓഫീസറുടെ കോഴ്സാണ്. അഗ്രികൾച്ചർ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ എംപ്ലോയ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ പറ്റാത്തതിന്റെ കാരണം അഗ്രികൾച്ചർ ഈസ് ഈവൻ ടുഡേ വിത്ത് ലേബർ പവർ. ഇഷ്ടംമാതിരി ഇവിടെ കാണുന്ന രാജസ്ഥാനിലും ഉത്തർപ്രദേശിലും മധ്യപ്രദേശിലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 60-70% ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഫാമേഴ്സ് ആണ്. അഗ്രികൾച്ചർ ഇപ്പൊ തന്നെ ഫാമർ സ്ട്രൈക്ക്, ഫാമേഴ്സ് യൂണിറ്റ് എത്ര 6 മാസമായി ഫാമേഴ്സ് ആണ്. ആ ഫാമേഴ്സിന് സുപ്രഭാത ഫാമർ ഫാമിലി മുഴുവൻ ഫാമേഴ്സ്, കൊച്ചുപിള്ളേർ ഇഷ്ടംമാതിരി ഫാമേഴ്സ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ അഗ്രികൾച്ചർ മുഴുവൻ മോഡേൺ ടെക്നോളജി കൊണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ജോലി മുഴുവൻ പോകും. അപ്പൊ അത് കാരണം agriculture has to, because it's an agro-based economy in India, agriculture has to continue on a labor-intensive scale. ഇവർക്ക് ജോലി ഇല്ലാണ്ടാവും. So it has to be continued like that. It will take maybe 10 or 20 years to mechanize agriculture. Then agriculture technology will become a big branch, big boom. Same thing with fisheries. Fisheries, 90% is holding the fishermen. കണ്ടില്ലേ കേരളത്തിൽ ട്രോളിങ്, അവിടെ പോകണം ഇവിടെ പോകണം. ഒരു കൺസൾട്ടന്റിനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ തന്നെ എന്തൊക്കെ ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കി, ഇവിടെ അത് ചെയ്യാൻ പോകണം, മെക്കനൈസ് ചെയ്യാൻ പോകണം, ട്രോളിംഗുകാർ ഫിഷർമെൻ പട്ടിണിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ടമാനം കഴിഞ്ഞ ഇലക്ഷനൊക്കെ ഉണ്ടായില്ല, ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായി. അതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഫിഷർമെൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ട്രൈബ് ഉണ്ട്. അവർ അതിൽ ജീവിക്കുന്നതാണ്, ഈ കരയിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അവരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തുടച്ചു മാറ്റി പൊളിച്ചു മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഫിഷറീസ് വിൽ ബിക്കം എ ടെക്നോളജി ബേസ്ഡ്, എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബേസ്ഡ് or a science based branch probably over a period of time 10-20 years. Until that it will continue to be a basically a labor intensive area. അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഒരു സർജിങ് IT മാരിയോ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് സർജ് വരുന്നില്ല, പതുക്കെ വരും. അത് അറിഞ്ഞു പഠിക്കാം ഈ കോഴ്സ്. Can you end up with 1 or 2 questions, Riju? Yeah, this is regarding CLAT and LLB courses in. Beautiful. Another question. That's the best option in front of a child. You understand? Yeah, no good. കണ്ടോ, ഞാൻ 10ാമത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നത് ശാസ്ത്രം പഠിച്ച കുട്ടി ബയോമാത്സ് പഠിച്ചു, കമ്പ്യൂട്ടർ മാത്സിന്റെ കാര്യമാണ്. പിന്നെ എക്കണോമിക്സ് പഠിച്ചവർക്കും കൊമേഴ്സ് പഠിച്ചവർക്കും ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് പഠിച്ചവരുടെ കാര്യം പറയണ്ട. ശാസ്ത്രം പഠിച്ചവർ തന്നെ 9ാമത്തെ കഴിഞ്ഞാൽ 10ാമത്തെ ചോയ്സിൽ NLUവിൽ പോവാന്നാണ്. എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബയോളജി പഠിച്ചാലും മാത്സ് പഠിച്ചാലും IIT ട്രൈ ചെയ്താലും MBBS ട്രൈ ചെയ്താലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ദ ബെസ്റ്റ് carriage, the best cartload is a child jump the wagon from science, jump into LLB. അത് ശരിക്കൊരു എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്കോപ്പ് ഉള്ള കോഴ്സും സ്കോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന കോഴ്സും MBA ആണ്. ഇപ്പൊ എന്ത് പറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ LLB ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് വന്ന പിന്നെ മാനേജ്മെന്റ് കോമ്പണൻസ് ഒക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കണ്ടമാനം ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് LLB പഠിച്ചവർക്ക് മാനേജ്മെന്റ് കൺസൾട്ടൻസി കോർപ്പറേറ്റ് അവർക്ക് MBA-ക്കാട്ടും കൂടുതൽ സാലറിയാണ്. ഇപ്പൊ MBA പതിയെ ഷാഡോഡായി. ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് LLB people are getting top legal consultants job in top corporate. Their starting salary is touching about 36-40 lakhs. CTC probably they touch about 3 lakhs a month. I'm going to salary chief secretary കിട്ടില്ല കേരളത്തിൽ. So it's a grab. അപ്പൊ CLAT, IELT, Lloyd entrance 4 ഉണ്ട്. അതൊക്കെയാണ് this guy is a pain. I don't know. So bad. Actually, സാറിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഞാൻ ഇപ്പൊ സാറിന്റെ അടുത്ത് പറയാത്തത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ക്ലാസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. മനസ്സിലായി. എനിക്ക് അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യായിരുന്നില്ലേ, പക്ഷെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ്, ഞാൻ മറന്നുപോയി. Doesn't matter. I missed some of those things. CLAT exam, IELT exam, Lloyd entrance, ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട്. ഈ 4 എൻട്രൻസ് മക്കളൊക്കെ തയ്യാറാകുക. ബയോമാത്സ് പഠിക്കുന്നവര്, കമ്പ്യൂട്ടർ മാത്സ് പഠിക്കുന്നവര്, കൊമേഴ്സ് എല്ലാവരും എഴുതുക. എത്രത്തോളം നമ്മൾ ആർജിച്ച് നീറ്റും IIT അതേ ആർജിച്ചിട്ട് എഴുതുക. ഇത് നല്ലൊരു സൂപ്പർ സ്റ്റെപ്പിനാണ്. നെവർ, ഇന്നലെ ഞാൻ ആ ജേർണലിസ്റ്റിനോട് പറഞ്ഞതാ, ബയോളജി ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി പഠിച്ചവൻ എക്കണോമിക്സും ലോവും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ രാജാവാകും. Because you got an analytical mind. Economics and commerce and arts and law should be studied by a science background. നമ്മൾ US പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സയൻസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ലാണ്ട് ഇതിന് പഠിക്കാൻ ലോ പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല. സയൻസ് ഈസ് മാൻഡേറ്ററി. അനാലിറ്റിക്കൽ മൈൻഡ് വേണം LEB പറയാൻ. So please understand that's a beautiful offer. There are several national law universities. Study there, 100% placement. You start with about minimum 20 to 36 lakhs of rupees. No job, no education, no engineering course can give you. Grab number 1, take it. அடுத்த question. Sir, scholastical aptitude test.
Can you just explain about scholastical aptitude Same. test? Scholastic aptitude test is same. Like I think it's a conglomerate test. Aptitude test is integrated on. Scholastic aptitude test വളരെ നല്ലതാണ്. അതായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് പഠിച്ച ആൾ +2 ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് പഠിച്ചു, എക്കണോമിക്സ് പഠിച്ചു, ജോഗ്രഫി പഠിച്ചു, ഹിസ്റ്ററി പഠിച്ചു, പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് പഠിച്ചു, അതിനൊരു 99%, 98 മാർക്സിന്റെ മാർക്ക് കിട്ടിയാൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ അവനാളും എടുക്കണം. രാജാവാണ്, ജിയോഗ്രഫി തറവാണ്, എക്കണോമിക്സ് തറവാണ്, ഹിസ്റ്ററി തറവാണ്, psychology തറവാണ്, ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് പഠിച്ചു എല്ലാത്തിനും. No, when you put him on an objective scholastic set, there are several people who have miserable performance. Please understand, +2 mark is not an indicator for a course. അത് പഴയ ചിന്താഗതിയാണ്. നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, ആ പറച്ചിൽ ഞാൻ ഇതിലല്ല, ചിന്താഗതിനെ പറ്റി ഞാൻ അവരെ മാഷന്മാരെ ഒന്നും അടച്ചു പറയില്ല. 100% ബയോളജിക്ക് നല്ല മാർക്ക് കിട്ടുന്നു, നല്ല ഡിസെക്ഷൻ ഇടാം, മെഡിസിൻ പോയിക്കോട്ടെ, ആ പറഞ്ഞൊരു ജനറലൈസേഷൻ ആണ്. അതൊരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയിട്ട് എടുക്കരുത് നമ്മൾ. അത് പഴയ ചിന്ത, അതല്ല വേണ്ടത്. മെഡിസിൻ പോകാൻ ഇതല്ല വേണ്ടത്. നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് കുത്തിയിരുന്ന് പഠിച്ച് +2 എക്സാമിൽ ബയോളജി ഫുള്ള് കിട്ടിയാൽ എൻട്രൻസ് തോറ്റു പോകണോ? സോ സ്കോളാസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് ഈസ് വെരി ഒബ്ജക്റ്റീവ്. അത് നമുക്ക് ടൂൾ വെച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും. സോ മെനി ആപ്സ് ആർ ദെയർ, സോ മെനി ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആർ ദെയർ. ഞാൻ ബേസിക് ആയിട്ട് പറയുകയാണ്, ഒരു 10ാം ക്ലാസ്സിൽ കയറുമ്പോഴും +1 ഒരു സ്കോളാസ്റ്റിക് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തിയാൽ that will give you a better indication whether you will clear NEET exam than the +2 performance. നിർഭാഗ്യവശാൽ ഈ +2 സിലബസ് അല്ലെങ്കിൽ സുവോളജിയുടെ സിലബസ്, ടു എ ലാർജ് എക്സ്റ്റെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സിലബസ് ഒക്കെ സ്ട്രക്ചേർഡ് സിലബസ് ആണ്. ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഫോർ സ്ട്രക്ചേർഡ് സിലബസ് ഈസ് ഈവനിങ് ഔട്ട് എന്ന് പറയും. അതിന്റെ ഒരൊറ്റ അഡ്വാൻറ്റേജ് ബെഞ്ച് മാർക്കിംഗ് ആണ്. 40 കുട്ടികൾക്ക് ഒരേ സാധനം ഫീഡ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഒരേമാതിരി മെഷർ ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവനാണോ മെച്ചം, ഇവനാണോ മെച്ചം, അവനാണോ മെച്ചം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ ടെക്നോളജിക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. It doesn't indicate that you will perform very well in NEET, because NEET is a different proposition. But scholastic aptitude question, ഈ ലിജു ചോദിച്ചത് നന്നായി. ഇതിനു മുമ്പത്തെ 2-3 സെമിനാറിൽ വരാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. ബിക്കോസ് നിങ്ങളതിനെ സ്കോളാസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാണ്ട. സ്കോളാസ്റ്റിക് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് സാറ്റിനെ കാണണം. സാറ്റിന്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് അവിടെ ജയിച്ചത്. ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞത് സ്കോളാസ്റ്റിക് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ജനറൽ ആണ്. അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ US പോകണമെങ്കിൽ, യൂറോപ്യൻ, ദേ ആർ ആസ്കിംഗ് ഫോർ എ സ്കോളാസ്റ്റിക് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ്, സാറ്റ് സ്കോർ ചോദിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ +2 100 ദേ വോണ്ട് ആക്സെപ്റ്റ്. +2 50% മതി, യു ക്ലിയർ യുവർ സ്കോളാർ. അത് വളരെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ്, നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്യാം, ട്രയൽ ചെയ്യാം. സ്കോളാസ്റ്റിക് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ്, ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് കുറെ ടൂൾ ഉണ്ട്, അത് ചെയ്യാം. വെറുതെ പോയിട്ട് സാറ്റ് ചെയ്യാമല്ലോ. സാറ്റ് ഓൺലൈൻ ആണ്, ഫീസ് കൂടുതലാണ്, ചെയ്യാം, സ്കോർ മേടിക്കാം. സ്കോളാസ്റ്റിക് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് നമ്മളെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം, പുറത്തു പോകാനുള്ള ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയിട്ടാണ്. യൂറോപ്പിലെ രാജ്യങ്ങൾ കിട്ടണമെങ്കിൽ സാറ്റ് സ്കോർ വേണം, അങ്ങനെയല്ല. അതാണ് വേറെ. പക്ഷെ സാറ്റ് സ്കോളാസ്റ്റിക് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് വെച്ചാൽ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അത് ചെയ്യണം. 10ാം ക്ലാസ്സിലും +1 പഠിക്കുമ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇതേമാതിരി കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിന് നമ്മുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി അറിയാൻ നല്ല മെത്തേഡാണ്. It's a lovely question you have asked me. Yes. Can we close with a question, please? Could be the last. Yeah, this is central government is going to change the structure of higher secondary education system. So what's your opinion and what are the new opportunities? Please understand, honestly speaking, I haven't gone into NEP in detail. I've seen the abstract form of NEP, അതിന്റെ full ഗ്രന്ഥമൊന്നും വായിച്ചില്ല. പക്ഷെ NEP ജനറൽ ആയിട്ട് പ്രിയാമ്പിൾ ഒക്കെ വായിച്ചു, അതിന്റെ പ്രസന്റേഷൻസ് വായിച്ചു, 2 ക്രിട്ടിക്കൽ അനാലിസിസ് വായിച്ചു. വളരെ നല്ലതാണ്. We are heading for more towards a Western study, Western method of education. നല്ലതാണ്. ആൾക്കാർ മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ഒരു കേരള പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ, ദിസ് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് റിവാർഡ്. കേരളത്തിലെ മക്കൾക്ക് ബെസ്റ്റ് റിവാർഡാണ്. I may not say it is the same thing with Rajasthan or probably Delhi also. It is beautiful. Orissa, it's a beautiful one. But for several states, this can be a handicap, especially Tamil Nadu, highly structured ആണ്. ഭയങ്കര സ്ട്രിക്ട് മെഷേഴ്സ് ഇപ്പോൾ കൺട്രിയാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇത് എത്ര കിട്ടാന്ന് അറിയില്ല. ബട്ട് ഫോർ കേരള it's a bonus. It's a big thing. It's a dream thing. Because they're switching over more to European education system. Integrated formation ആണ്, multi-level evaluation ആണ്, multiple cross-checking credit system ആണ്. അപ്പോൾ അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ US പോയിട്ട് മെഡിസിൻ പഠിക്കണമെങ്കിൽ എക്കണോമിക്സ് പഠിക്കാണ്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല. എക്കണോമിക്സ് പഠിച്ച ആൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു 3 മാസത്തെ കോഴ്സ് ചെയ്താൽ മതി. ഇവിടെ നമ്മളൊക്കെ സ്ട്രക്ചേർഡ് അല്ലേ. ബയോളജി പഠിക്കുന്ന കുട്ടി, കോമേഴ്സ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടി, അവൻ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തി ഡോക്ടർ ആവണം, അച്ഛൻ ചൂടാവുകയാണ്. എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഡോക്ടർ ആകാൻ പറഞ്ഞാൽ പഠിച്ചിട്ടേ ഇല്ല, പഠിക്കത്തില്ലതുകൊണ്ടാവോ? So if it is in US, this guy who is studying commerce for 2 years, he has got an aptitude for medicine. He can take a 3-month step-in course, do that biology or clear the biology and go into that. And they admit people only after a degree course. Beautiful method. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വരികയാണ്. എല്ലാം വളരെ നല്ലതാണ്. എല്ലാം ആളുകൾ ഹൈലി എമർജിങ് ആണ്. Only thing is how far the resilience of the education system ആണ് നമുക്ക് പേടി. ഇതൊക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ
നമ്മുടെ കേരളത്തിലെയും ഇന്ത്യയിലുമുള്ള റെസിലൻസ് പറയും. ഇങ്ങനത്തെ പെട്ടെന്ന് വന്ന ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് അത് നല്ല രീതിയിൽ ബോയിന്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുനടക്കാനുള്ള കഴിവുകൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനുണ്ടോ? അധ്യാപകർ, നമ്മൾക്ക് എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണ NEP ആണ്. നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി മാറി, സിലബസ് മാറി, മെത്തഡോളജി മാറി, കരിക്കുലം മാറി, സ്ട്രക്ചർ മാറി, നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് വരെ മാറി പല കോഴ്സിന്റെ. അതൊക്കെ നല്ലതാണ്. അത് നമ്മളൊക്കെ നല്ലതാണോ, കാണാൻ ഭംഗിയുണ്ടോ, പച്ചയാണോ, നിറന്നൊക്കെ നോക്കാനൊക്കെ കൊള്ളാം, പിള്ളേർക്ക് നല്ലതൊക്കെയാണ്. പക്ഷേ അത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട സ്ഥാപനങ്ങളും അത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ ഭയങ്കര സ്റ്റാൻഡാണ്. ആ ലെവലിൽ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റിയത്. ബിക്കോസ് യു കാൺ വൺ ഡേ ഗെറ്റ് ഇഡ് ഓഫ് ഓൾ ദ ടീച്ചേഴ്സ്. കോളേജിലുള്ള സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള മാസ്റ്റർമാരൊക്കെ ഈ ബാങ്ക് VRS എടുത്ത് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ എല്ലാത്തിനും VRS കൊടുത്ത് ന്യൂ ജനറേഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് ദാറ്റ്സ് ആൻ അൺസോഷ്യൽ എലിമെന്റ്. അപ്പൊ അതിനുള്ള പ്രശ്നം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ പിള്ളേരെ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ വളച്ചെടുക്കാം. പക്ഷേ ക്യാൻ യു അപ്ഗ്രേഡ് ദ ടീച്ചേഴ്സ്, എസ്പെഷ്യലി ദ ഫെദറിംഗ് ടീം എന്നെ മാരിയോ അല്ലെ എന്നെക്കാട്ടും ജൂനിയർ ആയിട്ട് 45 വയസ്സ് 50 വയസ്സുള്ള ടീച്ചേഴ്സിന് ഫെദർ ഔട്ടിംഗ് ടീച്ചേഴ്സിന് ഈ ലെവലിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ? കോമ്പറ്റീറ്റീവ് എക്സാംസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ മുഴുവൻ മാറുകയാണ്. അതിലോട്ടൊക്കെ നമുക്ക് കോമ്പറ്റീറ്റീവ് എക്സാമിന് കോച്ചിങ് സെന്റേഴ്സ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ? ഡൈനാമിസം ഈസ് ദർ, റെസിലിയൻസ് ഇഷ്യൂസ് ആർ ദർ. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ 2-3 ഡിസ്കഷൻ ഞാൻ അതൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ. ഇന്ത്യ ഇസ് എ ബിഗ് കൺട്രി, എ സക്സസ്ഫുൾ കൺട്രി, വി ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ്, ബട്ട് that requires a long-term vision. So my big, what you call, doubt is, can we implement overnight? നാളെയും മറ്റന്നാളെയും NEP introduce ചെയ്ത് dramatic change ഒന്നും പറ്റില്ല. You have to make your infrastructure building or laboratories ഒന്നും വേണ്ട. You have to make your resources and infrastructure, that the pedagogy and teachers must be capacity built. ഇവരെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്ട് നമ്മൾ ഇവരെ പിടിച്ചിട്ട് അഴിച്ചു വിട്ട് പിള്ളേരൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അത്ര കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കരുത്. That is one important thing that now it just happened because when Abdul Kalam University introduced objective analysis of exams, എല്ലാം കൂടി പ്രശ്നമായി. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ്, there are several places mishaps. We don't say it's a bad thing. We have to learn by experiments. ഒക്കെ ലോകത്തെ ഏത് കാര്യവും കോവിഡ് ഇഞ്ചക്ഷൻ, കോവാക്സിൻ has become 78% successful only by trial and error. But unfortunately, നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ ചെയ്താൽ some generations will be പാവപ്പെട്ട മക്കൾ ആ സമയത്ത് വരുന്നവരൊക്കെ they suffer a lot. So you can't put experiments on children. It is their personal future. So that's one point I'm hesitant. Otherwise, in general, as a closing point, I can say you must welcome NEP. It's a dramatic one. Even with this NEP, we are behind with the Western world by 4 years. So NEP must be accepted. Otherwise, our education system will be relegated to about 8 to 10 years behind, because India is every day trying hard. The dream of the great man, APJ Abdul Kalam, is we should become the US by 2020. 2021, US, we are far away, not much far away, but NEP is one important calibrator or a catalyst which can take the Indian children very close to a developed nation. Thank you so much, Mr. Riju. Can I close down? Yeah, thank you, sir. So സ്റ്റുഡൻസിന്റെ അടുത്തും പാരന്റ്സിന്റെ അടുത്താണ് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനിയും കിടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ സിമിലർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പലതും ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല. സോറി ഫോർ ദാറ്റ്. I think NDA വീണ്ടും എഴുതി വരുന്നുണ്ട് സർ. ഇനി കമന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? What is the question? I will speak about NDA, gentlemen. Again, you wrote, so that doesn't matter. I have taken in a good sense. National Defense Academy is a big exam conducted in India for children restricted by an age. We കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല, ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് വരെ അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഡേറ്റിന് കഴിഞ്ഞ് ജനിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ എഴുതിയുള്ളൂ, അത് മുമ്പ് ജനിച്ചവർക്കില്ല. ആ ഡേറ്റ് വരെ കൃത്യമാണ്. നിങ്ങൾ NDAയുടെ സൈറ്റ് തന്നെ, ഡെഡിക്കേറ്റഡ് സൈറ്റിൽ പോയി കാണുക. ആ ഡേറ്റിന് മുമ്പാണ് you apply. Originally, it was for once in +2. Now they have changed to both in 11th and 12th. Then they again changed marvelously 2 times in 11, 2 times in 12. അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ കോവിഡ് അതിനൊക്കെ confusion ആണ്. But let us take not the number of attempts. NDA exam 2000, now it is 21, 4 years. 2016 law, 15 law, they totally revamped the exam system. They have withdrawn the hardcore components like physics, chemistry, maths, and the Mati. The reason is the NDA is slowly, they are going to open out NDA for commerce and humanities people who want to door ചെയ്തോ അറിയില്ല, because nowadays none of the news are coming out. I thought they will do in 21 or 22. അത് കാരണം ഇപ്പോൾ NDA ജനറിക് ആയി കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷും നല്ല അർത്ഥമാറ്റിക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് NDA എഴുതാം. The 300 plus 150 some proposition has come. We go through the details, prepare that. It is like a birthright. Every child who is studying in India should have a nationality feeling right in the air. That's a beautiful breakthrough of a career. NDA setup തന്നെ മാറ്റി. Anyone who steps into NDA by the +2, they are adopted by the Defense Ministry. They are even sending some children for education like MBBS. Some previously it was only with Delhi University for BSc, but BTech naichu thodangi. There is a naval and defense engineering colleges in the Navy and defense. avada padipikkunnundu. Nursing nayikinte pala type degree course inde kuda padipikkum, and everyone can study these courses. So it's a beautiful proposition for what is called earn and learn. നമ്മുടെ ട്രെയിനിങ്ങിന് പോകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് 30,000 സ്റ്റൈപ്പൻഡ് കിട്ടും.
appointment like 63,000 rupees, that again on revision. So it's an earn and learn process. You don't become independent, probably send money to the parents. If you have got a difficulty in home, then we also achieve a part-time degree, medical degree, engineering degree, nursing degree, everything put together. It's a beautiful thing. It's an earn and learn process. Try that. They simplified the examination procedure. They opened out to, now it is NDA, they are opening out to women. India entry area education part marine engineering defense marine engineering open out +2 marine engineering defense on the academy India proposition but somehow India has not seen light in the constitutional change in the parliament. I think this year or next year it may come through. So girls aspirants, the 11th and 10th, look forward for a big change. You can take NDA, and also the people who are trying now with commerce and humanities, they are deprived. You also will get a chance to go for NDA. Good luck, friends. I answered NDA. Thanks so much for the wonderful time. I especially thank Riju for the wonderful coordination, asking sprouting questions. I once again thank for the people to introduce me and listening well. Though we had small mishaps like putting scales on the slides, doesn't matter. This all happens because they are not bad children. They are probably naughty. And I'm also pretty happy the number keeps on going somewhere close to 300. It has been a wonderful experience, and I take permission from the what do you call the sponsors, then also from Riju and all the parents to leave because I got few other things to do. Please permit me. Yeah, sir. One or 2 minutes, sir. Anilji. All. Yes. Yes. Raja? Sir, yes, sir. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് റിജു PSK ക്ലാസ്സസ് വിജയ അക്കാഡമിയുമായി സഹകരിച്ച് നടത്തിയ ഈ ഒരു വെബിനാറിൽ ശ്രീ വെങ്കിട്ടരാമൻ സാറ് വന്നു. ഏതാണ്ട് ഒരു 1.5 മണിക്കൂറായി സാറ് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. സർ വളരെ വളരെ നന്ദി. കാര്യം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അറിയാത്ത ഒരുപാട് മേഖലകളിലേക്ക് സാറ് കുട്ടികളെയും രക്ഷിതാക്കളെയും ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും തന്നെ കൊണ്ടുപോയി. ഒരുപാട് ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആയിരുന്നു സാറിൻ്റെ ആ ടോക്ക്. ഇത്രയും നല്ല ഒരു വെബിനാർ താങ്കളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തി ഇത് ഫലപ്രദമാക്കാൻ സഹായിച്ചതിന് ആദ്യമായി റിജു PSK ക്ലാസ്സസിന്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും സാറിനോട് നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. കൂടാതെ ഇന്നത്തെ ഈ വെബിനാറിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ രക്ഷിതാക്കൾക്കും അതുപോലെ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്കും ഞങ്ങളുടെ അധ്യാപക അനധ്യാപക എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും എസ്പെഷ്യലി സീറ്റ അക്കാഡമിയുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറായിട്ടുള്ള ശ്രീ ലിജു അവർക്കും ഞങ്ങളുടെ അഗൈതവമായ നന്ദി ഒരിക്കൽ കൂടി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Over to Mr. Riju. Last sentence. Those who want to ask, get more details, especially about institutions, contact Riju, Seta Academy, or Riju. I don't know. They can talk to you to direction. In the personal number, അവരുടെ വിളിച്ച് ഷെയർ ചെയ്യുക. അവർ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്ഷൻ തരും ഏത് നമ്പറിൽ ഏത് സമയത്ത് എപ്പോൾ വിളിക്കണം. വിളിക്കുന്നത് പറയുക ഇതിന്റെ ഒരു സേറ്റ അക്കാഡമിയോ റിജൂസ് ക്ലാസ് PSK ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ക്വസ്റ്റിനും ആൻസർ ഞാൻ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. അത് 4 ആഴ്ചക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇന്ന് മുതൽ അടുത്ത 4 ആഴ്ചക്ക് നിങ്ങൾ വിളിക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ് വിളിച്ചാൽ ഞാൻ ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് എനിക്ക് വേറെ ഗ്രൂപ്പ് ഇങ്ങനെ സൈക്കിളിൽ കേട്ട് പോകും. വെനസ്ഡേസ് ആൻഡ് ഫ്രൈഡേസ് 8 വെള്ളി. ആൻഡ് മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ നമ്പർ കൊടുക്കരുത് മിസ്റ്റർ ലിജു, മറ്റേ നമ്പർ കൊടുക്കാം. ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ലിജു ശ്രദ്ധിക്കുമെന്നും വേണ്ടത് ചെയ്യുമെന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ലിജുവിലേക്ക് കൈമാറുന്നു. Thank you, sir. Thank you. So I think now we have the founder director Suresh Kumar with us to take the next session forward. Suresh sir. Thank you, Riju. Am I audible? Yes. Yes sir. Yes sir. Thank you. Riju, നമ്മുടെ വെങ്കട്ടരാമൻ സാർ ഇപ്പോൾ ലീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവോ? Yes. ലീവ് ചെയ്തു. ഓക്കെ. ദെൻ കുട്ടികളോട് പറയാനുള്ളത്, ഇതിൽ കുറെ കുട്ടികൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട്, ദെൻ ഔട്ട്സൈഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അത് രണ്ടുപേർക്കുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കേട്ടത്. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ നമ്മുടെ റിജു PSK ക്ലാസ്സസിൽ എൻറോൾഡ് ആയിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലീവ് ചെയ്യാം, തുടരണമെങ്കിൽ തുടരാൻ നോ ഇഷ്യൂ. പക്ഷെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേട്ടത് തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബോറിംഗ് ഉണ്ടാവരുത്. അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലീവ് ചെയ്യാം.
ബാക്കി പുതിയ കുട്ടികളെല്ലാവരും അല്പസമയം കൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. കാരണം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ, കുറച്ച് ഗൈഡ് ലൈൻസ് കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് തരാനുണ്ട്. ഓക്കെ, ഓൾറെഡി ഞാനൊക്കെ വളരെ കുറെ കാലമായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്ന് നടപ്പിലാക്കി തന്നത്. അതായത് വെങ്കിട്ടരാമൻ സാറിന്റെ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കരിയർ ഗൈഡൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹമാണ് അതിന്റെ ബൈബിൾ. കാരണം A to Z കാര്യങ്ങൾ അറിയാവുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ തൊട്ട് അങ്ങ്, അതായത് ലോവർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് തൊട്ട് അങ്ങ് PG വരെയുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഏത് ഡൗട്ടും ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരേ ഒരാളെ ഞാൻ അറിഞ്ഞിടത്തോളം കേരളത്തിലുള്ളൂ, അത് അദ്ദേഹമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ ഈ ത്രൂ ഔട്ട് ദ പ്രോഗ്രാം ഞാൻ ആകെ കാണുന്ന വീഡിയോസ്, ഇതിന്റെ ഡയറക്ടറായ റിജു സാറിനെ ഫുൾ ടൈം കണ്ടിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ സീറ്റ അക്കാഡമിയുടെ ഡയറക്ടർ ലിജുവിനെ കണ്ടിരുന്നു. നമ്മുടെ ഡയറക്ടർ അനിൽ സാറിനെ കണ്ടിരുന്നു. കോഴിക്കോട് ബ്രാഞ്ചിന്റെ അക്കാഡമിക് ഹെഡ് ആയിട്ടുള്ള അനിൽകുമാർ സാറിനെ കണ്ടിരുന്നു. നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ ഓവർ ഞങ്ങളുടെ ഇതിന്റെ അക്കാഡമിക് കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്ന ദിനേഷ് സാറിനെ കണ്ടിരുന്നു. ഉണ്ണിനാരായണൻ സാറിനെ, ഞങ്ങളുടെ PR ആയിട്ടുള്ള ഉണ്ണിനാരായണൻ സാറിനെ കണ്ടിരുന്നു. പിന്നെ കോഴിക്കോട് ബ്രാഞ്ചിന്റെ മാനേജർ രഘുരാജിനെയും കണ്ടിരുന്നു. വേറെ ഒരാളെയും ഞാൻ കണ്ടില്ല. അപ്പോ ഇഫ് പോസിബിൾ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി, നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഒന്ന് വീഡിയോ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യും, എല്ലാവരും ഒന്ന് ഓണാക്കും പ്ലീസ്. ഒന്ന് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് തരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ കാണണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി, നിങ്ങളുടെ ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലീസ്. സാർ സതീഷ് സാർ കൈ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. താങ്ക് യു സാർ. കാരണം എത്രത്തോളം കുട്ടികളുടെ നെറ്റ്വർക്ക് സ്റ്റേബിൾ ആണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി കൂടെയാണ്. യെസ്, എല്ലാവരും വന്നു. വെരി ഗുഡ്. ഒരുപാട് പേര് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇഫ് പോസിബിൾ ആണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഓണാക്കും. കാരണം ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജിയാണ് അത്. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു വലിയ പോസിറ്റീവ് എനർജിയാണ്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആക്റ്റീവ്ലി അവിടെ ഉണ്ടത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി ഉണ്ട്. ദാറ്റ്സ് ഗ്രേറ്റ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും ഒരു 3 പേജേ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി പേജുകളെല്ലാം കിടക്കാണ് ഇപ്പോഴും. പ്ലീസ്. Riju PSK Classes എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കൂട്ടം ടീച്ചർമാരാണ്. ഒരുപാട് ടീച്ചർമാർ ഇതിനകത്ത് പ്രസന്റ് ആണ്. അവരൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് കാണട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ ബ്ലെസ്സിങ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവിടെ ഉറപ്പായിട്ട്. എല്ലാവരും ഓപ്പൺ ആക്കും. താങ്ക് യു. ഒരു 3 പേജ് ഫില്ലായിട്ടുണ്ട്. 4ാമത്തെ പേജിലേക്ക് പോണേ. പോട്ടെ അങ്ങോട്ട്. ധൈര്യമായിട്ട് ഓൺ ആക്കിക്കോളൂ. കാരണം ഇറ്റ് ഷോസ് യുവർ കോൺഫിഡൻസ്. നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം സ്ട്രോങ് ആണെന്നാണ്. നിങ്ങളുടെ നെറ്റ്വർക്ക് അല്ല, നിങ്ങളുടെ മൈൻഡ് സെറ്റിലെ സ്ട്രെങ്ത് ആണ് ശരിക്കും നിങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത്. ദീപ്തി എന്ന് പറഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണുന്ന ഒരാൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ പലരും ഈ പ്രോഗ്രാം നടന്ന സമയത്ത് അനോട്ടേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. അത് വലിയ ഇഷ്യൂ ഒന്നും അല്ല. പക്ഷെ എന്നാലും നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക, ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടെക്നിക്കൽ എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. അറിയാതെ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ആയി പോകുന്നതായിരിക്കും. മനഃപൂർവ്വം എന്തായാലും ഇത്ര ഒരു റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നത്. അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് പറ്റിയതായിരിക്കും. അപ്പൊ അവിടെ എനിക്ക് ഒരു സെഗ്മെന്റ് അപ്പൊ തന്നെ പറയാനുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ അറിവില്ലായ്മ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടല്ലോ. അതായത് അങ്ങനെ അറിയാതെ അനോട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് പഠിക്കണം. കാരണം നിങ്ങൾ 10th കഴിഞ്ഞിട്ടും 11th 12th പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാരണവശാലും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലായ്മ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. സൂം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒരു 1ാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടിക്ക് പോലും പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ വളരെ ലളിതമായിട്ടാണ് അതിന്റെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതിന്റെ ടെക്നോളജിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മളത് പഠിക്കണം. അതാണൊന്ന്. ദെൻ സെക്കൻഡ് തിങ്, ഇതിലുള്ള കുറെ കുട്ടികൾ ലോവർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ളവരുണ്ട്, ഹയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ളവരുണ്ട്. എല്ലാവരോടും കൂടെ പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം, വീഡിയോ ഓണാക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ടാണ്. നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റേബിൾ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. ഇപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വേൾഡ് വൈഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയിലെ മാത്രമല്ല ഗ്ലോബലി ഉള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ആദ്യം വേണ്ടത് ഒന്ന് പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ്. മേ ബി ഇംഗ്ലീഷ്, നോ ഡൗട്ട്. സാർ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ക്ലാസ് തുടങ്ങിയത്. സാറിന്റെ ലാംഗ്വേജ് മാറ്റാൻ ആരോ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഒരു കാരണവശാലും അത് ആവശ്യപ്പെടരുതെന്നാണ് ആദ്യമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അതായത് നിങ്ങൾ, എനിക്കൊക്കെ, ഞാനും മലയാളം മീഡിയത്തിലാണ് പഠിച്ചത്. പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് എന്ത് സംഭവിച്ചു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരാൻ ആരും ഇല്ലായിരുന്നു. ഒരു കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണെന്ന്. അപ്പൊ ആദ്യം എനിക്ക് തരാനുള്ള 1ാമത്തെ ഉപദേശം തന്നെയാണ്, നിങ്ങൾ യു മസ്റ്റ് ബി സ്ട്രോങ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. അതായത് സ്പീക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണം, റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അക്കാര്യങ്ങളിൽ മക്കൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കും. നമ്പർ 1. നമ്പർ 2, ഇംഗ്ലീഷ് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ. നിങ്ങൾക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പവർഫുൾ ടെക്നോളജി വേണം. അതാണ് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ സൂം ആയാലും വെബെക്സ് ആയാലും ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയാലും അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വെൽ അവെയർ ആവണം. ഒപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റേബിൾ കണക്ഷനും വേണം. ഇന്ന് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു ഉദാഹരണമുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഈ പ്രോഗ്രാം അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ അമ്മ എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടി തന്നെയാണ്. സാർ, ഐസർ ലാപ്ടോപ്പ് മേടിക്കുന്നതാണോ അതോ ഡെല്ലിന്റെ ലാപ്ടോപ്പ് മേടിക്കുന്നതാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടൊരു മെസ്സേജ് ഉണ്ട് എനിക്ക്. ഞാൻ തിരിച്ച് മെസ്സേജ് കൊടുത്തു, ഐസറിന്റെ ഒരു i5 കോൺഫിഗറേഷനെങ്കിലും വാങ്ങിക്കണം മക്കളെ.
ഇനി ഏതായാലും ടെക്നോളജിയുടെ യുഗമാണ്. 20,000 രൂപ 22,000 രൂപ മേടിക്കരുത്. എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് സ്കൂൾ ബസ്സിന് ഫീസ് അടക്കേണ്ട, അതുപോലെ തന്നെ വേറെ കുറെ ഫീസുകൾ ഒഴിവായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ പൈസ എല്ലാം കൂടെ ഒരുക്കി കൂട്ടിയിട്ട് നല്ലൊരു ലാപ്ടോപ്പ് മക്കൾക്ക് മേടിച്ചു കൊടുക്കും. ഈ പ്രോഗ്രാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാരന്റ്സ് ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ഒരു കാര്യം അതാണ്. ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മൊബൈൽ ഫോണിലാണെങ്കിൽ അത് മാറണം. മൊബൈൽ ഫോൺ മാറി അവർ മൊബൈൽ ഫോണിലോ ഡെസ്ക്ടോപ്പിലോ ക്ലാസ്സുകൾ കാണണം. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, ഞാൻ ഒന്ന് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാം. ലോവർ സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ കുട്ടികൾ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവാം. 6ാം ക്ലാസ്സുള്ള കുട്ടികൾ തൊട്ട് 10ാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള കുട്ടികളുണ്ട്. അതിന് പുറമെ അവരുടെ ചേട്ടന്മാരോ പാരന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാം. അപ്പൊ അവരെല്ലാവരും ഇപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ 1-2 പരിപാടികൾ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു. ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആരും ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യരുത്. ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്താൽ ഞാൻ അയാളെ പുറത്താക്കും. ഓക്കെ, സ്ക്രീൻ കാണാനുണ്ടോ? നിങ്ങൾ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഒരു ഇഷ്യൂ ഇല്ല കേട്ടോ. ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ഡിസ്കഷനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സൗണ്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. നിങ്ങൾ ധൈര്യമായി സംസാരിച്ചോളൂ. കാണാം. അപ്പൊ നമുക്ക് പോവാം. അതായത് റിജു PSK ക്ലാസ്സസ് ഞങ്ങൾക്ക് തൃശ്ശൂർ, കോഴിക്കോട്, അങ്കമാലി 3 സ്ഥലങ്ങളിൽ ബ്രാഞ്ചുകളുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അക്കാഡമിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്ത് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും വിളിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ട്രോങ് ടീം നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. കോഴിക്കോട് ബ്രാഞ്ച് ഹെഡ് രഘുരാജ് മീറ്റിംഗിലുണ്ട്. രഘുരാജ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും. രഘുരാജിന്റെ ഫോൺ നമ്പർ നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആ 500 അവസാനിക്കുന്ന നമ്പർ. എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ, അക്കാഡമിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിനെ നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് അറിയാം, എന്നാലും ഒന്നും കൂടെ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയണം. ഇതാ കുറച്ച് എക്സാംസ് സ്ക്രീനിൽ കാണാനുണ്ടോ? ലാസ്റ്റ് വീക്ക് നമ്മുടെ ഒരു റിസൾട്ട് വന്നു, നാഷണൽ ടാലന്റ് സെർച്ച് എക്സാം. ഞാൻ പല കുട്ടികളോടും ചോദിക്കാറുണ്ട്, മോനെ നിനക്ക് NTSC കിട്ടിയോ? ഇല്ല സാർ. അടുത്ത ആളോട് ചോദിക്കും, മോനെ നിനക്ക് NTSC കിട്ടിയോ? ഇല്ല സാർ. അപ്പൊ കാരണം അന്വേഷിക്കുമ്പോ 10ൽ 9 കുട്ടികളുടെയും കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക്? അവര് പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ടില്ല. കാരണം അവർ ആ പരീക്ഷയെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. നാഷണൽ ടാലന്റ് സെർച്ച് എക്സാമിനേഷൻ ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത കുട്ടികൾ ആരെങ്കിലും ഈ മീറ്റിംഗ് പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇതാ ഓഫർ ചെയ്യുന്നു അവരുടെ സെക്കൻഡ് ലെവൽ ക്ലാസ്സുകൾ. അതായത് ഒരു ലെവൽ കൂടെ ഉണ്ട്. ആ സെക്കൻഡ് ലെവൽ ക്ലാസ്സുകൾ അബ്സല്യൂട്ട്ലി ഫ്രീ ആയി തരാൻ ഞങ്ങൾ റെഡിയാണ്. അബ്സല്യൂട്ട്ലി ഫ്രീ, ഒരു പൈസയും നിങ്ങൾ തരണ്ട. നിങ്ങളുടെ സ്റ്റേജ് ലെവൽ 2. അപ്പോ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വല്ല ഫ്രണ്ട്സ് കുട്ടികൾ ആരെങ്കിലും സ്റ്റേജ് 1 ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത് സ്റ്റേജ് 2 കോച്ചിങ്ങിന് പോകാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യമുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അബ്സല്യൂട്ട്ലി ഫ്രീ ആയി റിജു PSK ക്ലാസ്സസ് ആ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കും. ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ആരെങ്കിലും സ്റ്റേജ് 1 ക്ലിയർ ചെയ്ത കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് 50% സ്കോളർഷിപ്പ് ഞങ്ങൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് വെറുതെ ഒരു ചുമ്മാ പറയുന്നൊന്നല്ല. 100% നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ കോഴിക്കോട് ബ്രാഞ്ചിലോ തൃശ്ശൂർ ബ്രാഞ്ചിലോ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള അറേഞ്ച്മെന്റ് കിട്ടും. NTSC നാഷണൽ ടാലന്റ് സെർച്ച് എക്സാം, 10th കഴിഞ്ഞാൽ 11th 12th എഴുതാൻ പറ്റുന്ന KVPY എക്സാം, കിഷോർ വൈജ്ഞാനിക് പ്രോത്സാഹന യോജന, അതാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞവർക്ക്. യങ് സയന്റിസ്റ്റ് ഇൻസെന്റീവ് പ്ലാൻ. ഇപ്പോഴേ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളോട് ഇത് എന്തിനാ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 6ാം ക്ലാസ് 7ാം ക്ലാസ് തൊട്ട് നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് സ്വപ്നം കണ്ടാൽ മാത്രമേ 11th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് KVPY എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സാമിനേഷൻ എഴുതിയെടുക്കാൻ കഴിയൂ. അതുപോലെ ഒളിമ്പ്യാഡ്സ്, പ്രൈവറ്റ് ഏജൻസികൾ നടത്തുന്ന ഒളിമ്പ്യാഡ് ഉണ്ട്. NSO, NCO, UCO, NTSC, MTSC, IMO, NLSTSC, നാഷണൽ ലെവൽ സയൻസ് ടാലന്റ് സെർച്ച് എക്സാം. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ. എലിജിബിലിറ്റി നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ക്ലാസ് 10, 6 to 9, 1 to 12, 1 to 12, 8 to 12, 1 to 12. മിക്കവാറും ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് എക്സാമുകളെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് 1ാം ക്ലാസ് തൊട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും. 1ാം ക്ലാസ് തൊട്ട് 12ാം ക്ലാസ് വരെയും ഈ ടൈപ്പ് സ്കോളർഷിപ്പ് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതാൻ പറ്റും. അടുത്ത പേജിലേക്ക് പോയാൽ ഈ SSTSC, IAIS, IOS, RMO, IOEL, NSCV, NSCC, NSCA, NSCP, ZIO. നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടൊന്നും വേണ്ട. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം. ഈ പ്രോഗ്രാം കഴിയുമ്പോൾ ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം. NIMO, NBTO, IGO, KO. ഇവിടെ ഞാൻ 25ഓളം എക്സാമിനേഷനെ കുറിച്ച്, സ്കോളർഷിപ്പ് എക്സാമിനേഷനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇത് വെറും ഒരു ഈ റിജു PSK ക്ലാസ്സസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനം ഒരു കമേഴ്ഷ്യൽ സ്ഥാപനമാണ് പലർക്കും തോന്നുമായിരിക്കാം. പക്ഷെ എന്നാലും പറയുന്നു, ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിലൊരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. 6ാം ക്ലാസ് തൊട്ട് 12ാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് സ്കോളർഷിപ്പ് എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റും. അതിൽ 6 തൊട്ട് 10ാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്കുള്ള കുറച്ച് സ്ട്രീമുകളാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്ത് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എക്സാം എഴുതാനുള്ള അസിസ്റ്റൻസിന് വേണ്ടിയും ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫീൽ ഫ്രീ ടു കോൾ us. എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും വിളിക്കാം കേട്ടല്ലോ. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന
+2+1 വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ അനിയനോ അനിയത്തിയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് പറയണം ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സാംസ് ഉണ്ട്, ഒരു സാറ് വന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു, ആ എക്സാമിനേഷൻ എഴുതാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ചോദിച്ചാൽ ഞങ്ങളെ വിളിക്കൂ, ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം. ദെൻ നമുക്ക് അടുത്ത പേജിലോട്ട് പോവാം. അടുത്ത പേജിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഇനി പറയുന്നത് നമുക്ക് +2 ആ സമയത്ത് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന വാരിയസ് എക്സാം. ജെഇ മെയിൻ, എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടെക്നോളജി സ്ട്രീമിൽ നമുക്ക് ജെഇ മെയിൻ ഉണ്ട്, ജെഇ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഉണ്ട്, ബിറ്റ്സാറ്റ് ഉണ്ട്, വിറ്റി ഉണ്ട്, സിറ്റി ഉണ്ട്, SRM ഉണ്ട്, NPIT ഉണ്ട്, MET ഉണ്ട്, KE ഉണ്ട്, MHT ഉണ്ട്, കിറ്റി ഉണ്ട്. അങ്ങനെ 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 പോകുന്നു. എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്ട്രീം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വലിയ ബ്രാഞ്ചാണ്. അപ്പൊ ഈ എന്തിനാണ് നിങ്ങളോട് ഈ NTSC എക്സാം എഴുതാൻ പറഞ്ഞത്? ഈ NTSC എക്സാം നമ്മൾ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് ഈ ടൈപ്പ് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതുമ്പോഴുള്ള ഫിയർ ഫാക്ടർ ഇല്ലാതെ. സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, സ്റ്റേറ്റ് നിന്ന് CBSEയിലേക്ക് മാറുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? റിലാക്സ്ഡ് ആവാനല്ല, നമ്മൾ കൂടുതൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്ട്രീം മാറേണ്ടത്. സ്ട്രീം എവിടേക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാറിക്കോളൂ, പക്ഷെ നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് you should set high. Okay, then agriculture planning, architecture planning exam, ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ജെഇ മെയിൻ ഉണ്ട്, നാറ്റ് ഉണ്ട്, AIT ഉണ്ട്. then PR സയൻസ്, സയന്റിസ്റ്റ് ആവാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്കുള്ള എക്സാമിനേഷൻ ആണ് KV, PY, ജെഇ മെയിൻ, ജെഇ അഡ്വാൻസ്, നീറ്റ്, നെസ്റ്റ്. ഈ നീറ്റിലൂടെ പോലും നമുക്ക് എന്തായിട്ട് മാറാം? സയന്റിസ്റ്റ് ആയി മാറണം ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് ആയി മാറാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ, കേരളത്തില് ശരിക്ക് വ്യവസായങ്ങളൊക്കെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവാണ്. പ്രധാന കാരണം നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള സയന്റിസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണം കുറവാണ്. പ്രധാനമായി അതാ കാരണം. ഇവിടെ പൊളിറ്റീഷ്യന്മാരോ നമ്മുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥരോ ഒന്നും വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് വ്യവസായങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ പറ്റില്ല. നല്ല ബുദ്ധിപരമായി ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾ വേണം. അത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സയന്റിസ്റ്റുകളല്ലേ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കും. കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ബിറ്റ്സാറ്റ്, CMI, ISI. മാത്സ് മാത്രം പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് 2 എണ്ണം ഉണ്ട്. CMI, ചെന്നൈ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, അതുപോലെ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. ഈ 2 എണ്ണം ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചോട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് മാത്സിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് ഇത് രണ്ടും വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടും. CMIയും ISIയും. ഇത് ഞാൻ തന്നെ നോട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്, വേറെ ആരും അല്ലാട്ടോ. CMIയും ISIയും. അങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന എക്സാമിനേഷൻ ഇത് നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കേണ്ട. കാരണം എനിക്ക് കുറച്ച് സമയമുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ സമയം കൂടെ ഇപ്പൊ എല്ലാം കൂടെ എനിക്ക് നിങ്ങളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിക്കാനൊന്നും കഴിയില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം. റിജു PSK ക്ലാസ് ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ബുക്ക്ലെറ്റ് ആണ്. ദെൻ മെഡിക്കലിലേക്ക് പോയാൽ നീറ്റ് ഉണ്ട്, എയിംസ് ഉണ്ട്, ജിപ്മർ ഉണ്ട്. അഗ്രികൾച്ചർ, വെറ്റനറി, നീറ്റ്, ഐക്കാർ, IGKV, SKUST, GUJCET, അങ്ങനെ അങ്ങനെ നീണ്ടു. നീറ്റ്, ഐക്കാർ, അങ്ങനെ അങ്ങനെ നീണ്ടു പോന്നു. കൊമേഴ്സിലോട്ട് വരുമ്പോ JSAT, NPAT, CUAT, NGUT, അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകുന്നു. അതുപോലെ ആർട്സ്, ഹ്യൂമാനിറ്റീസ്, സോഷ്യൽ വർക്ക് എൻട്രൻസ് എക്സാം, ലോ എൻട്രൻസ് എക്സാംസ്, ബിസിനസ് മാനേജ് എൻട്രൻസ് എക്സാംസ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തതിന്റെ കാരണം എന്താ അറിയോ? എന്താ അറിയാം, ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റും എന്തിനാണ് ഞാൻ ഇത്രയും പെട്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്? എന്നാലും ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞത് എന്തിനാ? ഒറ്റ കാരണമുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ, അതായത് 11th 12th കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആയി മാറണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടോ, യു മസ്റ്റ് ട്രൈ ടേക്ക് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻ. അല്ലാതെ ഒരു മാർഗമില്ല ഇതിന്. കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതാതെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങൾക്ക് കളക്ടർ ആവാനോ അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയർ ആവാനോ ഡോക്ടർ ആവാനോ അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രികൾച്ചർ സയന്റിസ്റ്റ് ആവാനോ ഒന്നും കഴിയില്ല. കാരണം എന്തിനും പരീക്ഷകളാണ്. ഇനി സാറ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി NEP 2020. ഇതുകൂടെ വന്നാൽ നിങ്ങൾ തീർന്നു. എൻട്രൻസ് ഇല്ലാതെ ഒരു കോഴ്സ് പോലും ഇല്ല. ഈവൻ കൊമേഴ്സ് ആയാലും ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ആയാലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കോഴ്സിന് പോകണമെങ്കിലും യു മസ്റ്റ് അറ്റൻഡ് എൻ എൻട്രൻസ് എക്സാം. അപ്പൊ നമ്മൾ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനെ പേടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓടാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നമുക്ക് ജീവിതകാലം മാത്രം ഓടാൻ മാത്രമേ സമയം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോ നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് സാറ് കാണിച്ചു തന്നു, ഈ +2 കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന മേഖലകളെ കുറിച്ചാണ് സാറ് പറഞ്ഞത്. അവിടേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിന് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് സിൻസിയറായി പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സിൻസിയറായി പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിരിക്കണം. അതായത് ഈ എഡ്യൂക്കേഷനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകളാണ് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കോഴിക്കോട് വരിക, ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നതാണ്. കോഴിക്കോട് മറ്റുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് റിജു PSK ക്ലാസ്സസ്. എന്താണ് റീസൺ? കാരണം ഞങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ ഡയറക്ടേഴ്സ് തന്നെ ടീച്ചേഴ്സ് ആണ്. അതാണ് അതിലെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. അതായത് റിജു സാറ് കേരളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പറയില്ല, ഗ്ലോബലി തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള കെമിസ്ട്രി അധ്യാപകനാണ് റിജു ശങ്കർ സാർ. മനസ്സിലായോ? അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അൺലിമിറ്റഡ് നമ്പർ ടീച്ചേഴ്സ്. അപ്പൊ അതാ നിങ്ങളുടെ കോർഡിനേറ്റർ ആയിട്ട് പേരുണ്ടോ, ദിനേശ് TS, ഫ്രണ്ടിൽ ഡോക്ടർ എന്ന് കാണാം. ഡോക്ടറേറ്റുള്ള ടീച്ചർമാരെയൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൂട്ടം ടീച്ചർമാരുണ്ട് നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് റിജു PSK ക്ലാസ്സസിനെ വിശ്വസിക്കാം. അതാണ് അതിൽ പറയാനുള്ളത്. ഇനി കുട്ടികളുടെ അവയർനെസ്സിന് വേണ്ടി ഒരു കാര്യം കൂടെ ഷെയർ ചെയ്ത് കാണിക്കാം. നോക്കിക്കോളൂ, ഇപ്പൊ കണ്ടത് തന്നെയാണ്, എന്നാലും ഒന്നും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു.
ഇത് കണ്ടോ നിങ്ങൾ? +2 കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്ന കോഴ്സുകളെ ലിസ്റ്റാണ്. മാനുഫാക്ചർ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, മെറൈൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, മെഡിക്കൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ്, മെറ്റലർജി, മെറ്റീരിയോളജി, മൈനിങ്, നേവൽ, ഫിസിക്കൽ സയൻസ്, പോളിമർ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, റോബോട്ടിക്, ടെക്സ്റ്റൈൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, അഗ്രികൾച്ചർ സയൻസ്, ബയോളജിക്കൽ സയൻസ്, ബയോടെക്നോളജി, കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്, സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി, എയർ സയൻസ്, എൻവയോൺമെന്റൽ സയൻസസ്, ഫിഷറീസ്, ഫ്ലോറികൾച്ചർ, ഫുഡ് ടെക്നോളജി, ഫോറസ്ട്രി, ഓഷ്യനോഗ്രഫി, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സയൻസ്, വെറ്റിനറി, വൈൽഡ് ലൈഫ്, സുവോളജി, ആയുർവേദ, ഡെന്റൽ BDS, ഹോമിയോപ്പതി, നാച്ചുറോപ്പതി, ഫാർമസി, സിദ്ധ, യുനാനി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടാ. എയറോനോട്ടിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, എയറോസ്പേസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ആർക്കിടെക്ചർ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ആൻഡ് മെഷീൻ ലേണിംഗ്, അസ്ട്രോണമി, ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ബയോമെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ബയോടെക്നോളജി, സെറാമിക്സ്, കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ. ആർട്ട് ഡയറക്ഷൻ, കൊറിയോഗ്രഫി, ഡയറക്ഷൻ, ഫിലിം ഡ്രാമ പ്രൊഡക്ഷൻ, ഫൈൻ ആർട്സ്, പെർഫോമിംഗ് ആർട്സ്, വോക്കൽ, അനിമേഷൻ, സിനിമാറ്റോഗ്രഫി, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിസൈൻ, ഗ്രാഫിക് ഡിസൈൻ, ഫോട്ടോഗ്രാഫി, actuarial sciences, bank management, business administration, business management, cost, anthropology, archaeology, art, curation, educational, vocational, school counselor, museology, psychology, rehabilitation, therapy, psychology, social work, special educator, speech, law, advertising, journalism, mass communication, public relation. Chartered accountancy, chartered financial analysis, event management, hospital management, hotel management, human resource, insurance, logistic management, bachelor of arts, diploma, corporate intelligence, detective, food science and nutrition, foreign languages, home science, interior designing, liberal studies, literacy science, Montessori training, nutrition, physical education, sports, tourism. കുറച്ച് സ്പീഡിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വലിയ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്കുകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, ക്ഷമിക്കുക. കാരണം അത്രയധികം കോഴ്സുകളും അത്രയധികം യൂണിവേഴ്സിറ്റീസും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ഏതാണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫർ ചെയ്യുന്ന കോഴ്സുകൾ ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഹയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫോറിൻ കൺട്രികളിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും. നിങ്ങൾ അത് അന്വേഷിക്കണം. നിങ്ങൾ ജപ്പാനിലേക്കോ അമേരിക്കയിലേക്കോ യൂറോപ്പിലേക്കോ പോകേണ്ടി വന്നാൽ പോകണം. കാരണം നമ്മൾ ഇപ്പോഴും അതൊരു എന്ത് രാജ്യമാണ്, നമ്മൾ വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ്. നമ്മുടെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഫണ്ട് വളരെ കുറവാണ്. ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് പൊളിറ്റീഷ്യന്മാർ കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും അറിയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മാത്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒന്നും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ അത്ര ഭീകരമായ ഒരു ഫണ്ടിങ് ഉള്ള രാജ്യമല്ല ഇന്ത്യ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് വേണം, നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലുണ്ടോ ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ്? കാണണമെങ്കിൽ ചെന്നൈയിലോ അല്ലെങ്കിൽ പൂനെയിലോ പോണ്ടി വരും, എന്നാലേ നമുക്കൊരു ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് കാണാൻ തന്നെ പറ്റും. ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ പിന്നെയും കടമ്പകൾ അധികമാണ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരു ഹാർവാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് നിങ്ങൾ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കിട്ടും ഓരോ ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ്. കാരണം അവിടെ അത്രയും ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. കാരണം ഗവൺമെന്റ് ഒരുപാട് ഫണ്ടുകൾ കൊടുക്കുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? കുട്ടികളുടെ എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്, സ്കോളർഷിപ്സ്, അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയണോ? വിളിച്ചോളൂ ഞങ്ങളെ. ഇപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞു 4 ആഴ്ച സാറിനെ നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാം. 4 ആഴ്ച സാറിനെ വിളിക്കാം. സാറ് വാങ്ങിച്ച് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പേയ്മെന്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ടാണ്, ഒരു 10-30,000 രൂപയോളം വാങ്ങിച്ചിട്ടാണ് സാർ ഈ പ്രോഗ്രാം അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞു 4 ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് സാറിനെ ധൈര്യമായിട്ട് വിളിക്കാം. ധൈര്യമായി വിളിച്ചോളൂ. ആ ഫെസിലിറ്റി നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യണം. ഇനി സാറിന് സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ധൈര്യമായി ഞങ്ങളെ വിളിച്ചോ, ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം. മനസ്സിലായില്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് നമ്പറുകൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കിട്ടണം, ഞങ്ങളെ വിളിച്ചോ. ദെൻ ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് മെയിൻലി പറയാനുള്ളത്. അപ്പോ ഇതിപ്പോ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അധികം കുട്ടികൾ ഇപ്പോ 169 സ്റ്റുഡൻസ് ആണുള്ളത്. കുറച്ചുകൂടെ ജെന്യൂൻ ആയിട്ടുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണ്. കസ്റ്റമർ എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള കാരണം എപ്പോഴും ആളുകൾ എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ് സെന്ററുകാരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെറും കോർപ്പറേറ്റുകളാണെന്നൊക്കെ പറയും. അതായത് സ്കൂൾ ടീച്ചർമാരെ പോലെയല്ല, കള്ളന്മാരാണ്, പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നവരാണ്, അങ്ങനെ ഭയങ്കര മോശമായിട്ടുള്ളൊരു ലുക്കാണ് പല ആളുകളും ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി തന്നിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ, ഞങ്ങൾ കൂടെ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ കേരളം ഇന്ന് വട്ടപൂജ്യമായി പോയനെ. മനസ്സിലായില്ലേ? അതായത് ഈ ഒരു സയൻസ് എഡ്യൂക്കേഷനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ വാരിയസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലേക്ക് ഐസർ, നൈസർ, IIITs, ISI, CMI, മെഡിക്കൽ കോളേജസ്, എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജസ്, ഇവിടേക്ക് കുട്ടികളെ എത്തിക്കുന്നതിൽ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ് മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ടീച്ചർമാർ. ബെറ്റ് വെക്കുന്നു. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കാണുന്നു, നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സ്കൂളിൽ കണ്ട പോലത്തെ റേഞ്ച് ടീച്ചർമാരല്ല ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഇവിടെയുള്ള ടീച്ചർമാർ ഒരു വേറെ ലെവലാണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്നാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഇവിടുത്തെ ടീച്ചർമാർ വേറെ ലെവലാണെന്ന്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ ഇതാ അനിൽകുമാർ സാർ ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ബയോളജിയുടെ നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് സെന്ററിന്റെ ഹെഡ് ആയിട്ടുള്ള അനിൽകുമാർ സാർ ഇന്ന് ചിരിക്കുകയാണ്. വെറുതെ പറഞ്ഞല്ല, 20 വർഷത്തോളം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള അനിൽകുമാർ സാറാണ് കോഴിക്കോട് ബ്രാഞ്ചിന്റെ ഹെഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പല പല സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ അദ്ദേഹം നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അൺഇമാജിനബിൾ ആണ്. കാരണം അദ്ദേഹം എന്റെ അറിവിൽ ഒരു 4-5 റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അദ്ദേഹമാണ് അവിടെ സെന്റർ ഹെഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്.
അപ്പോൾ എന്തിനും എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം, ഉറപ്പ് എക്സ്പെർട്ടൈസ് വേണം, അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയും. പിന്നെ ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യം കൂടെ മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്, സമയം അധികമായെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം, എന്നാലും ഞാൻ പറയണം. ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഇപ്പൊ തീരുമാനിക്കുന്നുണ്ടാവും, 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾ അവരിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും, തൽക്കാലം 11th 12th ഇങ്ങനെ പോട്ടെ, കാരണം സ്കൂൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്കൂളിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം, പറ്റുമെങ്കിൽ അതിനടുത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും സാറുമാർ നടത്തുന്ന ട്യൂഷൻ ക്ലാസ്സിൽ പോവാം, എന്നിട്ട് +2 കഴിയട്ടെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും കോച്ചിങ്ങിന് ചേരാമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഒരുപാട് പേരുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത്. കാരണം ഞങ്ങൾക്കൊരു ഓപ്പൺ സ്കൂൾ ഉണ്ട്, സ്റ്റേറ്റ് സിലബസ് ഓപ്പൺ സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് നമുക്ക്. അതിലെങ്ങനെയാ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻട്രൻസ് ഒപ്പം കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കും, അങ്ങനത്തെ ബാച്ച്. അധികം കുട്ടികളൊന്നുമില്ല, 25ഓളം കുട്ടികൾ, പക്ഷെ നല്ല പിള്ളേരാണ്. ഇതിനകത്ത് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ നമ്മുടെ അവിടുത്തെ ഓപ്പൺ സ്കൂളുകളിൽ ആരെങ്കിലും ഈ മീറ്റിങ്ങിനകത്ത് ഉണ്ടോ? ഞാൻ നേരത്തെ കണ്ടിരുന്നു. ആരെങ്കിലും മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യടാ. ഞങ്ങളുടെ ഓപ്പൺ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും? ഞാൻ നേരത്തെ ക്വിറ്റ് ചെയ്തോളാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ പോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. നിരഞ്ജൻ ഉണ്ടോ? നിരഞ്ജൻ, നമ്മുടെ ഓപ്പൺ സ്കൂൾ നിരഞ്ജൻ? ഭയങ്കരന. ദേവത് ഉണ്ടോ? ദേവത്? കുഴപ്പമില്ല. അവര് ഞങ്ങളുടെ ഓപ്പൺ സ്കൂളിലെ കുട്ടികളോടൊന്ന് ചോദിക്കും, റിജു PSK ക്ലാസ്സസിലെ ക്ലാസ് എന്താണെന്ന് അവരോട് ചോദിക്കുക. അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? അപ്പൊ പാരന്റ്സിനോട് പറയാനുള്ളതാണ്, നിങ്ങൾ ഇപ്പോ 2 കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തീരുമാനിക്കുക. ഒന്ന്, എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ് സെന്ററിൽ ഫീസ് അടക്കണ്ടേ, അതുകൊണ്ട് പലരും ഇതിലേക്ക് വരാതിരിക്കും. അവരോട് എനിക്ക് റിജു സാറ് പറയുന്ന വാചകം ഞാൻ കടമെടുത്തോണ്ട് പറയാണ്, എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് സീസണൽ. എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് സീസണൽ. കാരണം 10ാം ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ ചെലവാക്കേണ്ട പൈസ 10ാം ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ചെലവാക്കണം. അല്ലാതെ +2 കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും പാലാ ബ്രില്യന്റിലോ റിജു PSK ക്ലാസ്സസിലോ കോഴിക്കോട് റൈസിലൊന്നും കൊണ്ടുപോയിട്ടല്ല ഇത് ചെലവാക്കേണ്ടത്. മനസ്സിലായോ? ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും ചെലവാക്കണം, ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ചെലവാക്കണം. അതിൽ സാമ്പത്തികമായി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ടോ? നിങ്ങൾ കോഴിക്കോട് സെന്ററിലെ മാനേജറെ വിളിച്ചോളൂ, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്. സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് പഠിക്കാതിരിക്കാൻ പാടില്ല. അവര് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടി ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല. നിങ്ങളെ വിളിക്കൂ, ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കും നിങ്ങളെ. ദെൻ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, പലരും വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് മാറുമ്പോൾ കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടും, അപ്പൊ നമുക്ക് പിന്നെ ലൈഫ് ഭയങ്കര എൻജോയബിൾ ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഒറ്റ കാര്യം കൂടെ നിങ്ങളോട് പറയാം, സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് മാറുന്നോണ്ടൊരു കുഴപ്പമില്ല. ഓപ്പൺ സ്കൂൾ പോലെയുള്ള വളരെ കുട്ടികൾക്ക് സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് ക്ലാസ്സുകൾ കൊടുക്കുന്ന സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് മാറിക്കോളും. അല്ലാതെ വീടിനടുത്തുള്ള സ്കൂൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഫ്രണ്ട് പഠിക്കുന്ന സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും സ്കൂൾ എടുക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ ടീച്ചർമാർ പഴയ 10ാം ക്ലാസ് വരെ പഠിപ്പിച്ച ടീച്ചർമാരോട് സെന്റിമെന്റ്സ് തോന്നിയിട്ട് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ സ്കൂൾ ചൂസ് ചെയ്യരുത്. നിങ്ങൾ സ്കൂൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ദ വെരി ബെസ്റ്റ് അക്കാഡമിക്സ് ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്കൂൾ മാത്രമേ എടുക്കാവൂ. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം ഞങ്ങളുടെ അവിടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളിൽ 90%, ഈ ഓപ്പൺ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന 90%ഉം ടീച്ചർമാരുടെ മക്കളാണ്. എന്തുകൊണ്ട് ടീച്ചർമാരുടെ മക്കളെ അവരെ ഞങ്ങളുടെ അവിടെ ചേർത്തു? നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ടീച്ചർമാരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞങ്ങളുടെ അവിടെ കുട്ടികളെ ചേർക്കുന്നത്? അവർക്ക് അറിയാം എന്താണ് പ്രശ്നം, പക്ഷെ അവർ ചെയ്യില്ല. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഈ വർഷം 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ആയാലും CBSE ആയാലും പരീക്ഷ പോലും ഒഴിവാക്കി. പരീക്ഷ ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ ചെയ്ത മെത്തേഡ് എന്താണ്? ഫോക്കസ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചെറിയ ഏരിയ കാണിച്ചു കൊടുത്ത് മക്കളെ അത് മാത്രം പഠിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ കുട്ടികൾ പാവങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു? അത് മാത്രം ഇരുന്ന് പഠിച്ചു. പക്ഷെ എന്തുണ്ടായി? NTSCക്ക് അവർ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്നായിരുന്നോ? അല്ല. അതിനുശേഷം ചോദിച്ച JEE മെയിൻ ചോദിച്ചത് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്നായിരുന്നോ? അല്ല. ഇനി വരാൻ പോണ നീറ്റിന് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫോക്കസ് ഏരിയ എന്നാണോ? അല്ല. പറ്റിച്ചു കുട്ടികളെ അവര്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട കാര്യം, നിങ്ങളൊരു കിണറ്റ് ചാടി അവിടെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവും അറിയോ? നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും നിങ്ങൾ രാജാക്കന്മാരാണോ? പക്ഷെ നിങ്ങളല്ലാത്തൊരു ലോകം ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് ഉണ്ട്. എസ്പെഷ്യലി നമുക്ക് അധികമൊന്നും പോണ്ട, കേരളത്തിലേക്ക് തന്നെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെണ്ണം ഭീകരമാണ്. ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്തത്ര നല്ല പിള്ളേരുണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ മടി പിടിച്ച് പൈസ ചെലവാകുമെന്ന് വിചാരിച്ച് വീട്ടിലിരിക്കരുത്. ചാടി പുറത്തു വാ. പുറത്തു വന്നാൽ നിങ്ങളെ താങ്ങിക്കൊണ്ട് നടക്കാൻ ഞങ്ങളുണ്ട്. ഞങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിപ്പോ റിജു PSK ക്ലാസ്സസ് എന്ന് മാത്രമായിട്ട് വിചാരിക്കേണ്ട. ഓൾ ഓവർ കേരള ഒരുപാട് നല്ല എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ് സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. എവിടെങ്കിലും പോയി ജോയിൻ ചെയ്യും. ഇത്രയും ഞാൻ പറയുന്നു. നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, എവിടെങ്കിലും പോയി ജോയിൻ ചെയ്യും. മനസ്സിലായില്ലേ? അങ്ങനെ നോക്കിയ ഏറ്റവും നല്ലത് ഞങ്ങളാണ്, അത് വേറെ കാര്യം. കാരണം അക്കാഡമിക്സ് ഞങ്ങളെ വെല്ലാൻ അല്ലെങ്കിൽ മുട്ടണ്ട, ഞങ്ങൾ അത്രയും സ്ട്രോങ് ആണ്. പരസ്യമൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇത്തിരി കുറവായിരിക്കും. ഒരുപാട് പരസ്യങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങൾ കൊടുക്കാറില്ല, കാരണം ഒരുപാട് പൈസ വേണം പരസ്യം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ. ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ ഫണ്ടുകളൊന്നുമില്ല. കുട്ടികളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ പൈസ കൊണ്ട് ഓടുന്ന സ്ഥാപനമാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്താ വെച്ചാൽ ഒരുപാട് പരസ്യങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങൾ കൊടുക്കാറില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ വന്ന് പഠിച്ച കുട്ടികളോട് നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കും റിജു PSK ക്ലാസ്സസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന്. ഏതെങ്കിലും ഒരു കുട്ടി ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് മോശമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വരണ്ട. ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കും. കോഴിക്കോട് ആണെങ്കിൽ കോഴിക്കോട് ബ്രാഞ്ചിൽ നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കും.
അതായത് എങ്ങനെ ഇപ്പൊ നിരഞ്ജൻ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളെ കാണാനുണ്ട് 7023. മോൻ ഏത് ബാച്ചാ? സർ ഞാൻ കോഴിക്കോട്. കോഴിക്കോട് ബ്രാഞ്ചാണ്. ഓക്കെ. എങ്ങനെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാറുണ്ടോ? യെസ് സർ. മോൻ ഇപ്പൊ +2 +1 ആണോ? +1 സർ. +1 ആണ്. എനിക്ക് വേറെ 2-3 നിരഞ്ജന്മാരെ അറിയാം. ഞാൻ മോനെ കണ്ടിട്ടില്ല ഇതുവരെ, അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാണ്. +1 CBSE ആണ് സർ. CBSE ആണ്. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. CBSE-ക്കാര് വേറെ ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരട്ടോ, സാർ ഇത് പറഞ്ഞോട് പറയാ. സ്റ്റേറ്റ് സ്കൂളില് റിസൾട്ട് വന്നിട്ടില്ല, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ അവർക്ക്. റിസൾട്ട് വന്നിട്ടില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, ഒരു സ്കൂളിലും സ്റ്റേറ്റ് സിലബസ് സ്കൂളുകൾ +1 ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. നമ്മുടെ കുട്ടികൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ്? വളരെ നല്ലതാണല്ലോ, കാരണം ക്ലാസ്സുകളൊന്നും ഇല്ല, വീട്ടിൽ ചുമ്മാ ചുരുണ്ടുകൂടി ഇരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കുറെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ട് രസിച്ചിരിക്കാന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക, CBSE സ്കൂളുകളിൽ എന്റെ അറിവിൽ മിക്കവാറും എല്ലാ CBSE സ്കൂളുകളിലും ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിരഞ്ജന്റെ സ്കൂളിൽ തുടങ്ങിയോ? യെസ് സർ, ഒരാഴ്ച മുൻപ് തുടങ്ങി. ഒരാഴ്ചയായിട്ട് തുടങ്ങി. ഒരു ചാപ്റ്റർ ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? യെസ് സർ. ആലോചിച്ചൊരു സ്റ്റേറ്റ് സിലബസ് കാത്തിരിക്കുന്നവരോട് പറയണം, നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക്, നിങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിൽ പഠിക്കണമെങ്കിൽ പഠിച്ചോ, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിൽ പഠിക്കണമെങ്കിൽ പഠിച്ചോ, ഇഷ്യൂ ഒന്നുമില്ല. പക്ഷേ സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ആളാണെങ്കിലും യു മസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു കോഴ്സിന് നിങ്ങൾ അണ്ടർഗോ ചെയ്യണം മക്കളെ, അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങൾ +2 കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള ചോദ്യം വേണ്ടേ, അതിന് ഉത്തരം വേണ്ടേ? അതുകൊണ്ട് പറയണം, നിന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്ക്. നല്ല ക്ലാസ്സുകളാണോ? കൃഷ്ണൻ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത് അവർ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻ മെയ്. കൃഷ്ണൻ എവിടെ പോയി? കൃഷ്ണൻ കൃഷ്ണൻ ഏത് സ്കൂളാ? പാലക്കാട്. ഏതാ സ്റ്റേറ്റ് ആണോ CBSE ആണോ? CBSE. ഏതാ സ്കൂൾ? ഏതാ? സെന്റ് ആൻസ്. സെന്റ് ആൻസ്. അവിടെ മെയില് ക്ലാസ് തുടങ്ങി അല്ലേ? എത്ര ചാപ്റ്റർ ആയി സർ? ഓൾമോസ്റ്റ് കെമിസ്ട്രി ഒക്കെ 4th ചാപ്റ്റർ ആയി. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളവരോട് കൂടെ പറയാണ്, ഒരു കോച്ചിങ്ങിനും പോകാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സുകൾക്ക് പോകാത്തവരോട് പറയണം, എന്റെ കൃഷ്ണന്റെ സ്കൂളില് 4 ചാപ്റ്റർ കെമിസ്ട്രി ആയി. മനസ്സിലായോ? അപ്പോ നിങ്ങൾ ഇനി കോമ്പറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരണം. ഒരു ക്ലാസ്സിലും പോകാതെ മടി പിടിച്ചിരിക്കുന്നവര് കരിയർ ഗൈഡൻസ് കണ്ടതുകൊണ്ടൊന്നും നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടില്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ പഠിക്കണം, അല്ലാതെ രക്ഷപ്പെടില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണനെ പോലെ ആയി മാറുക. അവൻ ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി സ്കൂളിൽ ചേർന്നു, അവൻ ഇവിടെ എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ്ങിന് വരുന്നുണ്ടല്ലേ? അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കുക, ബുദ്ധിപരമായി ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട്, അവരുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യണം നമ്മൾ. അല്ലാതെ സ്കൂളിലൊന്നും പോകണ്ട, നമുക്കിപ്പോ തൽക്കാലം അങ്ങനെ പോട്ടെ, ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹ്യൂമാനിറ്റീസിൽ ചേരാം, എന്നിട്ട് നേരെ അങ്ങോട്ട് സിവിൽ സർവീസിന് പോകാന്നൊക്കെ പറയുന്നവരുണ്ട്. സിവിൽ സർവീസ് ഒന്നും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ മടിയന്മാർക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ളതല്ല. ഹ്യൂമാനിറ്റീസിലേക്ക് മാറണമെങ്കിൽ മാറിക്കോ, പക്ഷെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായിക്കോ, ഇത് കിട്ടണമെങ്കിൽ സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് പഠിക്കണം. അപ്പോ ഞാൻ നിങ്ങളെ പേടിപ്പിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ചീത്ത പറയുകയൊന്നുമല്ല ചെയ്തത്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു പേടിയൊന്നുമില്ല. കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞ് കേരളം എന്ത് ചെയ്യും? ഇപ്പൊ ഗൾഫ് മേഖലയിൽ നിന്നൊക്കെ ആളുകൾ തിരിച്ചു വന്നു തുടങ്ങി. നമ്മുടെ മേജർ ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോറിൻ കൺട്രികളിൽ നിന്നും ആളുകൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് പണിയെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പൈസ നാട്ടിലോട്ട് വന്നിരുന്നു. അതിങ്ങനെ ബ്ലോക്കായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ അവിടെ വേണ്ടത്ര എന്തില്ല ഇൻഡസ്ട്രീസും സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് വെച്ച് ജീവിക്കും? ഈ ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുക? നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഗവൺമെന്റ് ശമ്പളം തരുന്ന സിസ്റ്റം വരുന്നു? ഗവൺമെന്റിന് ശമ്പളം കിട്ടണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ടാക്സ് അടക്കണം. ടാക്സ് അടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വേറെ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ ടാക്സ് അടയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പൊ എന്റെ അറിവിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ആളുകൾ എന്താ വെച്ചാൽ കള്ളു കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള മദ്യശാലകളുണ്ട്, പിന്നെ കുറച്ച് റോഡ് ടാക്സ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ആളുകളിൽ നിന്ന് പിരിച്ചെടുക്കുന്ന കുറച്ച് എന്തുണ്ട്, ഈ പെട്രോൾ ഡീസലിന്റെ വില കൂട്ടിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കിട്ടുന്ന ടാക്സ് ഉണ്ട്. വേറെ നമ്മുടെ അവിടെ നല്ല ഇൻഡസ്ട്രീസ് വരാത്തതിന് കാരണം എന്താ? നമ്മുടെ അവിടുത്തെ കുട്ടികൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാത്തതുകൊണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കും. എന്തായാലും കുറച്ചധികം സമയം എടുത്തു, സോറി ഫോർ ദാറ്റ്. എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷം നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും കണ്ടത്. ഉറപ്പായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം, നമ്മൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം കേട്ടോ. മൊത്തം ഗ്രൂപ്പിലോട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം. ഈ പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. ആ ഗ്രൂപ്പിലോട്ട് കോഴ്സുകളെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും ഉണ്ടാവും, ഒപ്പം മൊബൈൽ നമ്പർ ഉണ്ടാവും. എന്താ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. ഒരു കാരണവശാലും ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഫീസ് അടച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളൊരു പോളിസിയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളതല്ല. നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ആലോചിക്കുക, നല്ലത് എവിടെയെന്ന് ആലോചിക്കുക. ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ചെറിയൊരു ലാസ്റ്റ് ഒരു സാധനം കൂടെ പറയാം. ഈ കാസർഗോഡ് തൊട്ട് മലപ്പുറം വരെ ഒരുപാട് കൊച്ചു ട്യൂഷൻ സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കണം, ആ ട്യൂഷൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്നും യാതൊരു തരത്തിലും ഒരു എൻട്രൻസ് റിസൾട്ട് വരുന്നില്ല. അതിന് കാരണം എൻട്രൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ചില സെന്ററുകളിൽ നിന്ന് മാത്രം റിസൾട്ട് വരാൻ കാരണം എന്താ? ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ആ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അല്ലാതെ നിങ്ങൾ വീടിനടുത്തുള്ള ട്യൂഷൻ ക്ലാസ്സിൽ ട്യൂഷന് പോകാന്ന് വിചാരിച്ചാൽ തീർന്നു മക്കളെ. നിങ്ങൾ ഉറപ്പായും നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ അസിസ്റ്റൻസ് എടുക്കണം. ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ഇല്ല എന്നൊക്കെയുള്ള സെക്കൻഡറി. അപ്പോ നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ എല്ലാവരും ഉണ്ട്. താങ്ക് യു. സർ, NT എക്സാം കോച്ചിങ് ഉണ്ടോ?
പിന്നെന്താ NTA എക്സാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല. +1 +2 മര്യാദയ്ക്ക് പഠിക്കുക, നല്ല ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് കീപ്പ് ചെയ്യുക, എത്ര ചെയ്യാനുള്ളൂ. അതിനെ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കോച്ചിങ്ങിന്റെ ആവശ്യമില്ല. കംപ്ലീറ്റ് പരീക്ഷകൾ നടക്കുന്നത് 11th 12th സിലബസിനെ NCERT സിലബസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. സ്റ്റേറ്റ് ആയാലും CBSE സ്ട്രീം ആയാലും നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് NCERT ബുക്കാണ്. ഈ NCERT ബുക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എല്ലാ പരീക്ഷകളും നടക്കുന്നത്. JEE മെയിൻ, JEE അഡ്വാൻസ്ഡ്, NTA, SCR, AVPY, കേരള എൻട്രൻസ്, കേരള മെഡിക്കൽ എൻട്രൻസ് എല്ലാം നടക്കണം അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഏരിയ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, എന്ത് പഠിച്ചാൽ മതി, NCERT ബുക്ക് മര്യാദയ്ക്ക് പഠിക്കുക കേട്ടോ. സാർ ഈ ഫീസ് എങ്ങനെയാ? ഏതിന്റെ മോനെ? ഈ JEE മെയിൻ IIT കോച്ചിങ്ങിന്റെ ആണ് ചോദിച്ചത്. രഘുരാജ്, നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് മാനേജർ രഘുരാജ് നമ്മുടെ മീറ്റിംഗിലുണ്ട്. രഘു ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാവോ ഫീസ്? സുരേഷ് സാർ. യാ, 1 സെക്കൻഡ്. സതീഷ്. യെസ് സാർ, പറയൂ സാർ. ഒരു പേരന്റ് ആണ്. യെസ് സാർ. നിങ്ങളുടെ കോഴിക്കോട് മാനേജറുടെ ഫ്രണ്ട് കൂടിയാണ്, സുഹൃത്താണ്. ഓക്കെ സാർ. അങ്ങയുടെ സ്റ്റാറ്റസ് എന്നാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു സംഭവം ഉള്ളത് അറിയുന്നത്. ഓക്കെ സാർ. അപ്പൊ നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രി ടീച്ചറുടെ പേരെന്താ പറഞ്ഞ കോഴിക്കോട് സെന്റർ? റിജു ശങ്കർ സാറാണ് നമ്മുടെ ഡയറക്ടർ അവിടുത്തെ. ഡയറക്ടർ ആയിരിക്കും. എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയില്ല, നെറ്റിന്റെ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം കൊണ്ട്. ഓക്കെ. പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യമുള്ളത് സാറെ സൂചിപ്പിച്ചതിൽ ചെറിയൊരു കാരണം, നമ്മൾ ശ്രോതാക്കൾക്കൊരു മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വരാൻ പാടില്ല. സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിൽ +1 ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തില്ല. ദാറ്റ്സ് റൈറ്റ്. വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ? SSLC റിസൾട്ട് വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ +1 അഡ്മിഷൻ നടക്കുകയുള്ളൂ. റിസൾട്ട് ഈസ് നോട്ട് എ ഗെയിം. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞത് റിസൾട്ട് വരാത്തതിനെ ഒരിക്കലും കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല, ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ കോവിഡ് പാൻഡമിക്. പക്ഷെ കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ കോച്ചിങ്ങിന് പോകാമല്ലോ സാർ. ഓക്കെ, വൈ നോട്ട്, ആകാം. മറ്റു കാര്യം, പിന്നെ പ്രൈവറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ CBSE സ്കൂൾ വളരെ അബദ്ധമായി ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ഇഷ്ടം പോലെ ടീച്ചേഴ്സിന് എനിക്കറിയാം. 100% സാർ. മിക്കവാറും CBSE സ്കൂളുകളിലെ ടീച്ചർമാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വാളിഫൈഡ് സ്റ്റാഫുകൾ പോലും അല്ല. അവിടെയാണ് ഡിഫറൻസ്. അവിടെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ നല്ല സ്കൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം. സ്റ്റേറ്റ് ആണോ CBSE ആണോ എന്നൊരു മാറ്ററേ അല്ല സാർ. പ്രശ്നം ഇതാണ്, നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സ്കൂൾ നമുക്ക് അതിനുള്ള സപ്പോർട്ട് തരാൻ പറ്റുന്ന സ്കൂളാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. വീടിനടുത്തുള്ള സ്കൂൾ, ഫ്രണ്ട് പഠിക്കുന്ന സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കുട്ടികൾ അധികം. കാരണം കുട്ടികൾക്ക് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ കുട്ടികൾ പരസ്പരം ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം. ഞാൻ ഇന്ന സ്കൂളിലാണ് പോണത്, നീ പോരുന്നോ? എന്നാ ഞാനും പോരാം. അങ്ങനത്തെ ഒരു കൾച്ചർ നമ്മുടെ അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. പാരന്റ്സ് നിർബന്ധമായും കുട്ടികളെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് എന്നൊക്കെ അവരെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം. എന്നിട്ട് അവർ സ്റ്റേറ്റ് CBSE മെറ്റീരിയൽ സാർ രണ്ടിലും പഠിപ്പിക്കുന്ന NCERT ബുക്ക് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിൽ ക്ലാസ്സുകൾ തുടങ്ങാത്തതിന് കാരണം നമുക്കറിയാം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, നമ്മുടെ കുട്ടികളെ വെറുതെ ഇരുത്തരുത്. അവരെ നമ്മുടെ അവിടേക്ക് വിടൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ട്രയൽ ആയിട്ടെങ്കിലും ഞങ്ങൾ അവിടേക്ക് വിടൂ. ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ സാർ. സ്കൂള് മാത്രമല്ല, ഡിവിഷൻ അടക്കം കുട്ടികള് ആ ഡിവിഷൻ വേണ്ട ഈ ഡിവിഷൻ പേരൻസ് ഒന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം അവരുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്. പക്ഷെ അത് കാര്യമല്ല, പിന്നീടുള്ള അവരുടെ പഠനത്തിന് അത് പുതിയ ഫ്രണ്ട്സ് വരുമല്ലോ. പുതിയ ഡിവിഷനിലാകുമ്പോൾ പുതിയ ഫ്രണ്ട്സ് വരും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. താങ്ക് യു സാർ. ആരാ ഒരാൾ ചോദിക്കാൻ വന്നല്ലോ? ഒന്ന് ഫീസ് സ്ട്രക്ചർ ഒന്ന് പറഞ്ഞു. അത് വിളിച്ചു പറയല്ലേ നല്ലത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആ സാറിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. ആ 500 നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത നമ്പർ ഉണ്ട്, ആ നമ്പറിൽ തന്നെ വിളിക്കാം. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞുതരും. ഓക്കെ, ഡൗട്ട് ഉണ്ട് നമുക്ക്? വേറെ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ബാക്ക് ടു ലിജു. ഞങ്ങളുമായി അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് ലോവർ ക്ലാസ്സുകളിലെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രോഗ്രാം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ടീമിലെ ഒരു മെമ്പറാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ഓക്കെ ലിജു, താങ്ക് യു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു PSK. ചീക്കിലോട് ഇന്ന് ചന്ദ്രനാണ്, എമ്മച്ചങ്കണ്ടി ചന്ദ്രൻ എന്ന് പറയും. എന്റെ മോള് ഇപ്പൊ 9ാം ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. അനിയന്റെ മോനിപ്പോ അവിടെ തൃശ്ശൂര് ക്ലാസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നുണ്ട്. 2 വർഷമായി +2-നാണ്. മോൾ 9ാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്കൊന്നും അതിന്റെ ഒരു മാർഗരേഖ കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു. അപ്പം ഭാവിയിലേക്ക് അവർക്ക് ഗുണപ്രദമായ എന്തൊക്കെ ക്ലാസ് ഉണ്ട് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം വിളിച്ചത്. ഓക്കെ, അത് നമ്മളെ രഘുരാജ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കേട്ടോ. രഘുവിനെ ഒന്നും നിങ്ങൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. എന്റെ അനിയനാണ് ക്ലാസ് ഉണ്ട്. ആയിക്കോട്ടെ, അറിയാം. RC ചീക്കിലോട്. യെസ്. അപ്പോഴോ നിങ്ങൾ ഈ SSLC വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്കുള്ള ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു, അതിനെപ്പറ്റി ഒരു ബ്രീഫ് നറേഷൻ കിട്ടിയാൽ നന്നായിരുന്നു. എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്?
അതെ അതെ, നമ്മൾ 8th 9th 10th കുട്ടികളെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് പ്രിലിമിനറി ആയിട്ട് നമ്മൾ NTSC ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളത് ഇഗ്നൈറ്റഡ് മൈൻഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ബാച്ച് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അത് കുട്ടികളിൽ സയൻസിൻ്റെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിന് പുറമെ അവർക്ക് സബ്ജക്റ്റ് കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആക്കുകയും അവർക്ക് ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ്ങും അനലിറ്റിക്കൽ പവറും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് അതിനകത്ത്. അത് സ്കൂൾ സ്റ്റഡീസിന് യാതൊരു രീതിയിലും ഹേർട്ട് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ, കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് ഒന്നും വരാത്ത രീതിയിൽ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ മക്കൾ എല്ലാവരും തന്നെ നല്ല മിടുക്കന്മാരും മിടുക്കികളാണ്. നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം, നമ്മളുടെ സ്റ്റേറ്റ് സ്കൂളുകളാണെങ്കിലും മറ്റ് CBSE സ്കൂളുകളാണെങ്കിലും ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളുകൾ സ്റ്റേറ്റ് എയ്ഡഡ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല മിടുക്കന്മാരും മിടുക്കികളും പഠിക്കുന്ന സ്കൂളുകളാണ്. പിന്നെ എവിടെയോ മിസ്സിങ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ചെറിയൊരു നമ്മൾ LSS, USS, NMMS, പിന്നെ അതേമാതിരി തന്നെ ഒളിമ്പ്യാഡ്, ഇതിനൊക്കെ തന്നെ നമ്മളെ മക്കൾ വേണ്ട രീതിയിൽ സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ് അവരെ ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ നല്ല ഏറ്റവും പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. അത് നമ്മൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായിട്ടുള്ള ഈ കോവിഡ് സിറ്റുവേഷനിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലായില്ല. ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും നമ്പർ 1 സംസ്ഥാനം എഡ്യൂക്കേഷൻ സപ്പോർട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനം കേരളമാണ്. ബാക്കിയെല്ലാം തന്നെ നമ്മളെ തൊട്ടടുത്ത സംസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള തമിഴ്നാടൊക്കെ എത്രയോ പിറകിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് നമ്മളെ ആ രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നമ്മളുടെ ഗവൺമെൻറ് മെഷീനറീസ്, ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ, മറ്റ് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകർ, സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ്, മാതാപിതാക്കൾ, ഇവർക്കൊക്കെ തന്നെ ഈ ഒരു വിജയത്തിൽ പങ്കാളിത്തമുണ്ട്. അത് വലിയൊരു ഫാക്ടറാണ്. അതാണ് നമ്മളുടെ മക്കൾ ഇപ്പം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായിട്ട് സ്കൂള് തുറന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു മിസ്സിങ് വരാത്ത രീതിയിൽ ഇടപെടാൻ നമ്മളുടെ സിസ്റ്റത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിന് എല്ലാവരെയും ആദ്യമേ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ സാറ് നേരത്തെ ചോദിച്ചത്, 8, 9, 10 കുട്ടികളെ നമ്മൾ ഗ്രൂമിംഗ് ആണ്. അത് ഗ്രൂമിംഗ് കാലഘട്ടമാണ്. ഗ്രൂമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അവയർനെസ് ഉണ്ടാക്കുക. കാരണം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം NTSC-നെ കുറിച്ച് ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ ചോദിച്ചപ്പോൾ കുറച്ച് മക്കൾ പറഞ്ഞു, നല്ല മിടുക്കന്മാർ കേട്ടോ, നല്ല മിടുക്കന്മാരും മിടുക്കികളും, പക്ഷേ കുറച്ച് പേർക്ക് അറിയില്ല, NTSC അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നോ സർ. അപ്പം അറിയാത്ത മുത്തുകളുണ്ട്. അപ്പം അവയർനെസ്സിൻ്റെ ചെറിയൊരു കുറവ് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാഷണലി ഇന്റർനാഷണലി റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളുണ്ട്. ഐസർ, നൈസർ, സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ്. അവിടേക്കൊക്കെ തന്നെ നമ്മളെ മക്കൾക്ക് +1 പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് അവിടെ എത്താൻ പറ്റും. നേരത്തെ സാറ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന KVPY, ആ KVPY എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 9, 10 ക്ലാസ്സുകളിലെ സിലബസ് സബ്ജക്റ്റ് ആ KVPYക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട്. ഒപ്പം +1 വരുന്നുണ്ട്, കുറച്ച് +2 വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഒരു 8, 9, 10 എന്നുള്ള ഒരു ഗ്രൂമിംഗ് സെഷനാണ് നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അത് മക്കൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിട്ട് മാത്തമാറ്റിക്സും സയൻസും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തും കൊണ്ടുള്ള ഒരു മെഷറാണ്. 12ാം ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മക്കൾ നാഷണലി റെപ്യൂട്ടഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ എത്തണം. അത് ഐസർ അല്ലെങ്കിൽ KVPY എക്സാമിനേഷൻ നമ്മുടെ അബ്ദുൽ കലാം സാറ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല കുട്ടികൾ മെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്ട്രീമിലേക്ക് പോകുന്നു. അപ്പോൾ സയൻസ് സ്ട്രീമിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സയന്റിഫിക് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല സയന്റിസ്റ്റുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ അവരെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ 11, 12 തന്നെ അവരെ ഈ ഒരു സ്ട്രീമിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ആ നാഷന്റെ ഹ്യൂമൻ പവർ, ആ ഒരു റിസോഴ്സ്, അതൊരു നാഷന്റെ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ റിസോഴ്സ് ലോകം മുഴുവൻ ആസ്വദിക്കുന്ന റിസോഴ്സാണ്. നമ്മളുടേത് മാത്രമായിരിക്കില്ല, എല്ലാവർക്കും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസോഴ്സാണ് അത്. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫെസിലിറ്റി എൻജോയ് ചെയ്യാണ്. ഇതിന്റെ ഒറിജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ എവിടെയോ നടന്നതാണ്. അതേപോലെ ഇങ്ങനത്തെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സംഭവങ്ങൾ നമ്മളെ മക്കൾക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന സെന്റേഴ്സിലേക്ക് അവരെ എത്തിക്കുക. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു കോച്ചിങ് സിസ്റ്റംസ് ആണ്. കോച്ചിങ് എന്ന് നമ്മൾ അത് പറയേണ്ട, ഗ്രൂമിങ് സെഷനാണ്. കോച്ചിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വേറൊരു നെഗറ്റീവ് സെൻസിലൊക്കെയാണ് നമ്മളെ മനസ്സിലേക്ക് എത്തി വരിക. ഒരു ഗ്രൂമിങ് സെഷൻ അത് ടോട്ടലി ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക. അത് ഇഗ്നൈറ്റഡ് മൈൻഡ്സ് എന്നുള്ളൊരു ബാച്ചാണ്. അത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അത്രയും ടാലന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ കണ്ടെത്തി അവരെ മെല്ലെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് അത്.
അതിൻ്റെ ക്ലിയർ കട്ട് വിഷൻസ് രഘുരാജിനോട് സാറ് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. അവർ അതിന് വേണ്ട ഗൈഡൻസ് എല്ലാം തരും. പിന്നെ പാരൻസിനോടും മക്കളോടും എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു സാധനം പറയാനുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ 12ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ എഴുതുന്ന എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാഷണൽ വൈഡ് എക്സാമിനേഷൻ ആണ്. അതൊക്കെ തന്നെ റാങ്കിങ് സിസ്റ്റമാണ്. ഇപ്പം നമ്മളെ മക്കളെക്കാളും ബെറ്ററായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു 100 കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ മക്കൾ 101ാമനായിട്ട് മാറും. അപ്പം അവിടെ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ മെട്രോപൊളിറ്റൻ സിറ്റീസ് ഒക്കെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന കുട്ടികൾ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഹൈദരാബാദ്, ബോംബെ, ഡൽഹി, ചണ്ഡീഗഡ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ മെട്രോപൊളിറ്റൻ സിറ്റീസ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഈസിലി അവൈലബിൾ ആണ്. കാരണം അവർ അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലൂടെ, അങ്ങനെ ഒരു സംഭവത്തിലൂടെ, അങ്ങനെ ഒരു കൾച്ചർ, അങ്ങനെ ഒരു കോച്ചിങ് സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരിക. അപ്പൊ അവരെത്തിപ്പെടുകയും അവരെക്കാളും നല്ല മിടുക്കരാണ് നമ്മളെ കുട്ടികൾ. പക്ഷെ നമ്മളുടെ ഒരു ലാക്ക് ഓഫ് അവയർനെസ്സോ, ലാക്ക് ഓഫ് ഗൈഡൻസോ, ഒരു ലാക്ക് ഓഫ് ഇഗ്നറൻസോ കാരണം നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു മിസ്സിങ് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയൊരു ട്രാജഡിയാണ്. കാരണം ഏറ്റവും മിടുക്കന്മാരും മിടുക്കികളും ഇവരാണ്. അപ്പൊ അവരവിടെ എത്തിപ്പെടേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ അതിലേക്കൊന്ന് കൈപിടിച്ച് അവരെ ഉയർത്തിയെടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ, നമ്മൾ കോച്ചിങ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് വിഷയ പഠന കേന്ദ്രമായിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ സ്ഥാപനത്തെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നത്. നമ്മുടെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ മക്കൾക്കും അത് അറിയാം. പിന്നെ ലോവർ ക്ലാസ് മുതൽ പഠിച്ചു വരുന്ന കുട്ടികളും അതിനകത്തുണ്ട്. നമുക്ക് സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട്. ലോവർ ക്ലാസ്സുകൾ 8, 9, 10കളിലൊക്കെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന കുറേ ടീച്ചേഴ്സ് നമ്മളെ ആ രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ തന്നെ ഈ ഒരു ഉദ്യമത്തിൽ പങ്കാളിത്തമുണ്ട്. മാത്രമല്ല നല്ല കുട്ടികളെ നമ്മളെ അടുത്തേക്ക് അയക്കുന്നതിൽ അവരൊക്കെ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല എന്താ പറയുക മുൻനിരയിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മളെ ആ രീതിയിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരെല്ലാം തന്നെ ഈ ഒരു ഉദ്യമത്തിൽ ആശംസയും അഭിനന്ദനങ്ങളും അറിയിക്കുകയാണ്. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ മക്കൾക്കോ പാരന്റ്സിനോ ചോദിക്കുക. അതിൽ നേരത്തെ PSK സാർ പറഞ്ഞത് യെസ് സാർ പറഞ്ഞോളൂ. അത് പിന്നെ എൻട്രൻസിന് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പറയുന്നത് ISC സിലബസ് അത്ര അഡോപ്റ്റബിൾ അല്ല എന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നത് ശരിയാണോ? ISC സിലബസ് കുഴപ്പമില്ല സാറേ. ISC CBSE സിലബസിനോട് ഏറെ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന സിലബസ് ആണ് ഇപ്പോഴും. പണ്ട് ISC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സിലബസിൽ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോഴത് വ്യത്യാസങ്ങളില്ല. പിന്നെ കുറച്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ISC മക്കൾ +1 പഠിക്കുന്നത് CBSE കുട്ടികൾ +2 ചിലപ്പോൾ പഠിക്കാറ്. അങ്ങനെ ഒരു ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ടോട്ടാലിറ്റിയിൽ നമ്മൾ സിലബസ് എടുക്കുമ്പോൾ അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ISC സപ്പോർട്ടിംഗ് ആണ്. നേരത്തെ വെങ്കടരാമൻ സാറ് പറഞ്ഞ ഒരു ഫാക്ടർ അതിനകത്ത് ഇരിപ്പുണ്ട്. കാരണം ഒരു മാർക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മാറുന്നു, ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. പക്ഷെ അത് വേറൊരു ഡയമെൻഷനിൽ ആവരുത് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹം അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് കുട്ടികളുടെ ആ ഒരു ലെവൽ ഓഫ് തിങ്കിങ്, അവരുടെ ആ ഒരു പിയർ ഗ്രൂപ്പ്, ആ പിയർ ഗ്രൂപ്പ് നേരത്തെ അദ്ദേഹം മെൻഷൻ ചെയ്തത് വലിയൊരു ഫാക്ടറാണ്. കാരണം ഒരു 11-12 കുട്ടികളുടെ ക്ലാസ്സുകളിൽ അവരുടെ ഗ്രോത്ത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ അവരുടെ പിയർ ഗ്രൂപ്പിന് വലിയൊരു റോൾ ഉണ്ട് അതിനകത്ത്. നമ്മൾ പാരൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സോ ഒക്കെ പറയുന്നതിനപ്പുറത്ത് യെസ് അവർ കൂടുതലായിട്ട് അവരുടെ പിയർ ഗ്രൂപ്പിൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻസ് സീക്ക് ചെയ്യും. പക്ഷെ ആ പിയർ ഗ്രൂപ്പ് ആ രീതിയിൽ അവരെ ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാവണം. അത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യണം. അവൻ എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ മകനെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നത്, അവൻ ആ രീതിയിലാണോ? അപ്പം നമ്മളത് കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് യെസ് മോനെ അത് ഇന്നതാണ് പ്രശ്നം, അവൻ പറഞ്ഞെടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു കുഴപ്പം ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്, എന്നിട്ട് നമ്മൾ അവനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ ഒരു മോൾഡിങ് അവിടെ വന്നാൽ മതി. ISC കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ സാറേ. ISC നല്ല സിലബസ് തന്നെയാണ്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അതെ, ചില എൻട്രൻസ് സെന്റേഴ്സിനെ വിളിച്ച സമയത്ത് അവർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ CBSE മാറും അല്ലെ കേരളയിലേക്ക് മാറും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്. എൻ്റെ മോൻ്റെ കാര്യമാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അവൻ ICSE ഇപ്പം തൽക്കാലം പഠിക്കുന്നത്, ചേർന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് അറിയാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചതാണ്. നമുക്കറിയില്ല എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു ആ സിലബസിനുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചോദിച്ചതാണ്. ഓക്കെ സാർ, ഓക്കെ. സിലബസിന് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല കേട്ടോ സാറേ. അത് സിലബസ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അത് മനസ്സിലാക്കുക. സാധ്യതകൾ എൻട്രൻസിന്റെ സാധ്യത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻട്രൻസിന്റെ സാധ്യത എപ്പോഴും നിൽക്കുന്നത് സിലബസിനെ അല്ല സാറേ. സിലബസ് സ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിലും CBSE ആണെങ്കിലും ISC ആണെങ്കിലും സിലബസ് 3 കോമൺ ആണ്. എൻട്രൻസ് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നത് അവര് സബ്ജക്റ്റ് എങ്ങനെ പഠിക്കുന്നു എന്നും. കാരണം ഇതൊരു സ്പീഡ് ഗെയിമാണ്. ആ സ്പീഡ് ഗെയിമിൽ നമ്മളിപ്പം കുട്ടികൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ അവരോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയാം സാറിന്. നമ്മൾ അവരോട് പറയുന്നു മക്കളെ ഇത് ബോർഡിന് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് പ്രസന്റ് ചെയ്യേണ്ടത്.
പക്ഷെ എൻട്രൻസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പം മിനിമം ടൈമിൽ അവിടെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പാകത്തിലേക്ക് അവരുടെ കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ആ രീതിയിലേക്ക് കണ്ടൻസ്ഡ് ഫോമിലാക്കിയെടുക്കും. അതിന് കോച്ചിങ്, അതും നേരത്തെ PSK സാറ് പറഞ്ഞ മാതിരിയുള്ള ആ സയന്റിഫിക് കോച്ചിങ് അതിൽ മസ്റ്റാണ്. അപ്പൊ ആരാണോ ഇത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിട്ട് അവൈൽ ചെയ്യുന്നത് അവരാണ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ വരിക. സാറ് ചോദിച്ചത് ശരിയാണ്, കിട്ടാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ സയന്റിഫിക് കോച്ചിങ്ങിനെയാണ് ശരിക്കും. അത് നമ്മൾ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാവും, അവർക്ക് കോൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മനസ്സിലാവും. പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കുട്ടികൾ ഒന്ന് വറീഡ് ആവുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് മിനിമം ടൈമിൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും വേണം. കാരണം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് 1 മിനിറ്റിൻ്റെ അടുത്തേ നമുക്ക് സമയം കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതൊരു വേറൊരു ഡയമെൻഷനുള്ള ഒരു പ്രാക്ടീസിങ് അവിടെ അത്യാവശ്യമാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞത്. സാറേ ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. ഹലോ സാർ പറഞ്ഞോളൂ സാർ, കേൾക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോ ഇതിപ്പോ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് ആണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതോ ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സസ് ആണോ? നമ്മൾ അറ്റ് പ്രസന്റ് ഓൺലൈനാണ് സാറേ നടക്കുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് ഗവൺമെന്റ് മെഷേഴ്സ് ഒക്കെ അങ്ങനെയല്ലേ. പിന്നെ ഇപ്പം വളരെ ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള കുട്ടികളാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഒരു വടകര അല്ലെങ്കിൽ താമരശ്ശേരി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഏരിയയിലൊക്കെ ഉള്ള വയനാടൊക്കെ ഉള്ള മക്കളാണെങ്കിൽ നോർമലി വന്ന് പഠിച്ചു പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റാദർ ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. മാത്രമല്ല ഓൺലൈൻ ആണെങ്കിലും ഓഫ്ലൈൻ മാതിരിയാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. സാറിന് നമ്മുടെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചാൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും. വെറും ഓൺലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡ്രൈ ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് അല്ല അത് അറ്റ് പ്രസന്റ് നമ്മൾ ഓൺലൈനാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. പിന്നീടുള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ പോസിബിലിറ്റീസ് നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും. മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ നടക്കുമ്പം തന്നെ കുട്ടികൾ എങ്ങനെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ എല്ലാ സെൻറ്റേഴ്സിലും, നമുക്ക് 3 സെൻറ്ററാണുള്ളത്, തൃശ്ശൂർ, അങ്കമാലി സെൻറ്റർ, കോഴിക്കോട് സെൻറ്റർ. ഈ 3 സെൻറ്ററിലും നമുക്ക് ക്ലാസ് ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്, മെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അവർ ഇവരെ കൃത്യമായിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യും. അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, അവർ കൃത്യമായിട്ട് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, എന്തെങ്കിലും ഡിസ്ലൊക്കേഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടോ. അപ്പോൾ അപ്പം തന്നെ പാരൻസിനെ വിളിച്ച് അതറിയിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം കൂടെ അതിൻ്റെ പാർട്ടാണ്. പിന്നെ സ്റ്റഡീസ് കഴിയുന്നത് എൻജോയബിൾ ആക്കുക, അതാണ് നമ്മളുടെ സിസ്റ്റം. സ്ട്രെസ് അല്ല, സ്റ്റഡീസ് എൻജോയബിൾ ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോവുക. നമ്മൾ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മക്കളോട് ചോദിച്ചാൽ നിൽക്കറിയാം, അത് നമ്മുടെ 3 സെൻറ്റർ ആണെങ്കിലും സ്റ്റഡീസ് അത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടാണ് അവർ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. സബ്ജക്റ്റ് അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായാൽ, സബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ വേറൊരു രീതിയിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്താൽ, ആ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ബ്യൂട്ടി ഇന്ന് കുട്ടി സബ്ജക്റ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് പഠിച്ച് അവന് തന്നെ ഒരു ക്രേസ് വരും. അപ്പോൾ അവരെ തിങ്കിങ് തന്നെ മാറും. പാരൻസ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഈ ഒരു പ്രായത്തിൽ നമ്മളെ മക്കളെ ഗ്രോത്ത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ഗ്രൂപ്പാണ്. നല്ല ഗ്രൂപ്പാണെങ്കിൽ നല്ല ഗ്രോത്ത് വരും. നല്ല ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ളൊരു ചിന്ത പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് മോൾഡ് ചെയ്ത് വരില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പിയർ ഗ്രൂപ്പ് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫാക്ടറാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒക്കെ തന്നെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികളാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചില സംശയങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് സാർ ഒന്നുകൂടെ പറയും. വളരെ ഫ്രീ ആണ് അവർ. 2, 3, 4 തവണ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്താണ് നമ്മൾ അവരെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത്. കാരണം അത്രയും ഫ്രീഡം അവർക്ക് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് നമ്മൾ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഒരു സാധാരണ ഒരു ഡ്രൈ ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് അല്ല നമ്മളുടെ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ ചോദിച്ചത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോ JEE മെയിനും അഡ്വാൻസും ഒക്കെ ആവുമ്പോൾ അത്രയും നമ്മൾ ഈവൻ സബ്ജക്ട് നോളജ് മാത്രമായിരിക്കില്ല, ഒരു സ്പീഡ് ഇപ്പോൾ എക്സാം എഴുതിയിട്ടുള്ള ഇപ്പോ ഒരു 100 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എക്സാം എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പീഡ്, അങ്ങനത്തെ കുറെ ഇപ്പൊ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ എത്ര സമയം എടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ആക്ച്വലി നമ്മൾ എന്തായാലും ഒരു സിസ്റ്റത്തിലായിരിക്കില്ല കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളൊരു പേപ്പറിൽ എഴുതി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ആ ഒരു സ്പീഡും ആ ഒരു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് വഴി നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇപ്പോ അതായത് കണ്ടിന്യൂസ് ഇപ്പോ എക്സാംസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആണല്ലോ നമ്മൾ സാധാരണ. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ MTech NIT കാലിക്കറ്റിൽ നിന്നാണ് കഴിഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അറിയാൻ പറ്റും, ഇപ്പൊ ഗേറ്റ് കോച്ചിങ്ങിനായാലും നമുക്കിപ്പോ അതായത് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്ത് പോയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആക്ച്വലി നമുക്ക് അത് എത്താൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ആ ഒരു അത് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഗവൺമെന്റ് റെഗുലേഷൻസ് കഴിയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സിലോട്ട് ചേഞ്ച് ആവാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ടോ? ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ആവും. നാട് മൊത്തം മാറുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യും. ഗവൺമെന്റ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ചെയ്യും. ഓക്കെ സർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഹലോ, പറഞ്ഞോളൂ സാർ. സർ, നീറ്റ് എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ്ങിന് എത്രയാണ് ഫീസ്?
മോൻ അത് നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് സെൻറ്ററിൽ നിന്നുള്ള ഡയറക്ടർ മീൻസ് മാനേജർ മോനെ വിളിച്ചിട്ട് അത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരും കേട്ടോ. നമ്പർ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, മോൻ അതിലൊന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. ഓക്കെ സർ. ഇനിയിപ്പോൾ ഫീസിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ആളുകളാണ്, അത് അദ്ദേഹത്തെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തുക, കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുക. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ടിങ് മെഷേഴ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടും. പിന്നെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ ചില സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ ഓഗ്മെൻറ്റഡ് റിയാലിറ്റി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് സബ്ജക്റ്റ് പഠനം കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ എൻജോയബിൾ ആക്കുക എന്നുള്ളൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം ഹൈലി ന്യൂമറിക്കലായിട്ട് വരുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സ്, ഇപ്പോൾ കെമിസ്ട്രി മോൾ കോൺസെപ്റ്റ്, ആ ചാപ്റ്ററിലൊന്നും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഓഗ്മെൻറ്റഡ് റിയാലിറ്റി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല. നേരെ മറിച്ച് നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെന്റൽ ലേണിംഗ് ഉള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഫിസിക്സിലെ ചാപ്റ്റേഴ്സ്, കെമിസ്ട്രി തന്നെ വേറെ കുറച്ച് അറ്റോമിക് സ്ട്രക്ചറിലുള്ള ഓർബിറ്റൽ കോൺസെപ്റ്റിൻ്റെ ഒക്കെ എക്സ്പെരിമെന്റൽ ലേണിംഗിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോഴും നമുക്ക് ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി, ഇപ്പോൾ എസ്പെഷ്യലി ബയോളജി ആണെങ്കിൽ അനിൽകുമാർ സാർ അത് എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പേർട്ടാണ്. അദ്ദേഹം അത് ആ രീതിയിൽ തന്നെ ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി, വെർച്വൽ റിയാലിറ്റിൻ്റെ ഒരു ആപ്പ് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആ ക്ലാസ്സുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പം ഫോട്ടോ നേരിട്ട് തന്നെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുന്ന എല്ലാം കിട്ടും. പിന്നെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എയിം എന്ന് പറയുന്നത് KVPY ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. നമ്മളെ ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയാം, നമ്മൾ അവരെ ഇനീഷ്യലി തന്നെ പറഞ്ഞത് മക്കളെ നമുക്ക് KVPY എഴുതിയെടുക്കണം. NTSC കിട്ടിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ NTSC കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഇനി നമുക്ക് വരുന്ന എക്സാമിനേഷൻ KVPY ആണ്. അത് ഓറിയൻറ്റേറ്റ് ചെയ്താണ് നമ്മളുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇപ്പം നമ്മൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവരെ അതിന് എക്യൂപ്ഡ് ആക്കുക. അപ്പോൾ നല്ല KVPY എന്നുള്ള ആ ഒരു ഡിറ്റർമിനേഷനിൽ അവർ വർക്ക് ചെയ്താൽ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ എക്സാമിനേഷൻസിനും ആ പ്രിപ്പറേഷൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിലാണ് നമ്മൾ അത് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അനിൽകുമാർ സാറേ, സാറ് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അവരായിട്ട് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തോളൂ, നമ്മുടെ പാരൻസുമായിട്ടും മക്കളായിട്ടും. അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും നമ്മളുടെ ക്ലാസ്സുകൾ എങ്ങനെ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത്, ഇപ്പം നമ്മൾ ഏത് സമയത്താണ് പോകുന്നത്. ഓക്കെ സർ. താങ്ക് യു സർ. ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. നമ്മൾ രാവിലെ തുടങ്ങിയതാണ്, ഏകദേശം ഉച്ചയായി, അതുകൊണ്ടാണ് ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞത്. എൻ്റെ പേര് അനിൽ എന്നാണ്, ഞാൻ ബയോളജി ഫാക്കൽറ്റിയാണ് Riju PSK. നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ സാധാരണഗതിയിൽ നടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന 2 പ്രോഗ്രാമായിട്ടാണ്. ഒന്ന് CBSE ബാച്ച്, മറ്റൊന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ബാച്ച് ആയിട്ടാണ്. രണ്ട് ടൈമിങ്ങിലാണ് നടക്കുന്നത്. സ്റ്റേറ്റ് ബാച്ച് ആണെങ്കിൽ രാവിലെ 8 മണി മുതൽ 12:30 വരെയാണ് ഓരോ ടൈം. 12:30 വരെയാണ് ടൈം. ഓരോ മണിക്കൂറാണ് ക്ലാസ് ടൈം. 8 മണി മുതൽ 9 മണി വരെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ്, 9 മുതൽ 10 വരെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ്, പിന്നെ അവർക്ക് ഹാഫ് ആൻ അവർ ബ്രേക്ക് ഉണ്ട്. then 10:30 to 11:30, then 11:30 to 12:30. ഇങ്ങനെ 4 സെക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, മാത്സ്, ബയോളജി എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിന്റെയും ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതില് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഫുള്ളി ബേസ്ഡ് ഓൺ NCERT സിലബസ് ആണ്. NCERT സിലബസിന്റെ ടോപ്പിക്കുകളാണ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കവർ ചെയ്ത് പോകുന്നത്. 1 by 1 ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. അതിനുള്ള എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും ഓൺലൈൻ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. കുട്ടികളുമായിട്ട് നേരിട്ട് നമ്മളിപ്പം വെങ്കട്ടരാമൻ സാറുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്ത പോലെ നേരിട്ട് വീഡിയോ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഇപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ബയോളജി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഡയഗ്രങ്ങൾ അവരുടെ മുന്നിലേക്ക് ഒരു 3 ഡയമെൻഷണൽ വ്യൂ ആയിട്ട് അവരുടെ പിക്ചറൊക്കെ അവരുടെ മുന്നിലേക്ക് വരികയും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻസുകൾ നോട്ടെല്ലാം കൊടുത്താണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. പിന്നെ ആഴ്ചകളിൽ അവർക്ക് പരീക്ഷകളുണ്ട്. 2 ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ പരീക്ഷകൾക്കാക്കി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഇപ്പൊ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന മാനുവലായിട്ടാണ്. നോർമലി നമുക്കൊരു മൊബൈൽ ആപ്പ് ഉണ്ട്, Riju PSK ആപ്പ് ഉണ്ട്. ആപ്പ് വഴി ഓൺലൈൻ നേച്ചർ ഉണ്ട്. അതിലെല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസുകളും നമുക്ക് കിട്ടും. എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ കുട്ടി അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല, എത്ര എണ്ണം തെറ്റിയിട്ടുണ്ട്, എത്രയാണ് അയാളുടെ വിന്നിങ് പെർസെൻറ്റേജ്, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസുകളും വരുന്ന ഒരു അനലിറ്റിക് മൊബൈൽ ആപ്പ് കൂടി നമുക്കുണ്ട്. ആ ആപ്പിലൂടെയും നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു. രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സ്കൂൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത ICSE സിലബസ്, CBSE സിലബസുകാർക്കുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ്. അവർക്ക് സ്കൂളുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പകൽ സമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവിലത്തെ സമയത്തല്ല ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. നമ്മൾ ആഫ്റ്റർനൂൺ സെക്ഷനിലാണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഈവനിങ് ടൈമാണ്, 1.5 മണിക്കൂറാണ്. 5 to 6:30 ആണ് ടൈം ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ട്. മൺഡേ ടു സാറ്റർഡേ ആണ് ടൈം. അതിൽ തന്നെ ഒരു ദിവസം വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ അവർക്കൊരു എക്സാം ഉണ്ട്. അതിന്റെ എക്സാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിന്റെ സൂം ഡിസ്കഷൻ കൂടി അതിന് കൂടെ നടക്കുന്നുണ്ട്.
അതിങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 5 to 6:30 ആണ് ടൈം ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ ടൈമിങ്ങിൽ മൺഡേ ടു സാറ്റർഡേ എല്ലാ സബ്ജക്ട്, ഫിസിക്സ് വരും, കെമിസ്ട്രി വരും, മാത്സ് വരും, അതേപോലെ തന്നെ ബയോളജി വരും. മാത്സ് ബയോളജി ആയിട്ടാണ്, ഒന്നുകിൽ മാത്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബയോളജി, ഈ കോമ്പിനേഷനിലാണ് അത് പോകുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു പാറ്റേൺ ഓഫ് നേച്ചർ. അതും ലൈവ് ഇന്ററാക്റ്റീവ് ക്ലാസ്സുകളാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും ലൈവ് ഇന്ററാക്റ്റീവ് ക്ലാസ്സുകളാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നോർമൽ കണ്ടീഷനിൽ, കോവിഡ് പാൻഡമിക് കണ്ടീഷനിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പം ഇതിന്റെ ടൈമിങ്ങിൽ വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് ബാക്കിയുള്ള വർക്കുകൾ, അവർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള വർക്കുകളും മറ്റുള്ള എല്ലാം നമ്മൾ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്, അവർക്കൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും, ആ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അത് മാത്രമല്ല ഫുൾ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് തീരുന്നത് വരെ അവരെ മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ ക്ലാസ് ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ഈവൻ ദോ ദി പേഴ്സൺ ഈസ് ലെഫ്റ്റ്, എനി റീസൺ, എന്ത് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ലെഫ്റ്റ് ആയി പോയാലും അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ കോൺടാക്ട്. അതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾ ആ ക്ലാസ്സുകൾ വളരെ വ്യക്തമായ രീതിയിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് 100% ഉറപ്പ് നമ്മൾ തരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടാവും. അതുപോലെ ഇപ്പൊ പഠിച്ചെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സ്കൂളൊക്കെ ഓപ്പൺ ആയി വരുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ ഇപ്പം ചില മാക്സിമം സ്കൂളുകൾ CBSE സ്കൂൾ, ICSE സ്കൂളൊക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിലുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവർ സ്കൂൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അവർക്ക് നല്ലൊരു ഫൗണ്ടേഷൻ, ഒരു ബേസ് ക്ലാസ്സുകൾ കൊണ്ട് എന്തായാലും അവർക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ ഇങ്ങനെയാണ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ക്ലാസ്സുമായിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഫുൾ മോണിറ്ററിംഗ് ആണ്, 24 hours ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സമയത്ത് വിളിച്ചാലും നമ്മൾ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽസുകൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. മെറ്റീരിയൽസും ഉണ്ട്. മെറ്റീരിയൽസ് അവർക്ക് പോസ്റ്റലായിട്ട്, ഇപ്പൊ കോവിഡ് പാൻഡമിക് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പോസ്റ്റലായിട്ടാണ് അയക്കുന്നത്. അത് അവർക്ക് റിസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓഫീസിൽ വരണം എന്നില്ല. ഇനി വന്ന് വാങ്ങിക്കാനാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ടൈമിംഗ് പറയും, അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ വന്ന് വാങ്ങിക്കാം. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അതുമായിട്ട് നടക്കുന്നത്. എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ എൻക്വയറി നമ്പറിൽ വിളിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു അനിൽകുമാർ സാർ. നമ്മളെ PSK സാറ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആ ഓഗ്മെന്റഡ് ആൻഡ് വെർച്വൽ റിയാലിറ്റിന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ, ആ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്മളെ മക്കൾക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. PSK ഒരു മിനിറ്റ് സാർ, ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ മക്കളെ, നമ്മൾ പാൻഡമിക്കിൻ്റെ ഒരു സവിശേഷ സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്, നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ. അത് നിങ്ങളുടെ എഡ്യൂക്കേഷനെ ഒരിക്കലും വേറൊരു രീതിയിൽ അഡ്വേഴ്സ് ആയിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യാണ്ട് നോക്കണം മക്കൾ. പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വെക്കേഷൻ മൂഡിലാണ് വീട്ടിലിരിക്കുക, മനസ്സിലായോ? നോർമലി നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരിക്കാറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓണം വെക്കേഷൻ, ക്രിസ്മസ് വെക്കേഷനിലൊക്കെയാണ്, അല്ലെ സമ്മർ ഹോളിഡേയ്സ്. ഇപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ റിസൾട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു തരം ഒരു ബ്രെയിൻ റസ്റ്റിംഗ് വരും, ബ്രെയിൻ റസ്റ്റിംഗ്. അത് വരാതെ നോക്കണം. കാരണം ബ്രെയിൻ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും സംഭവങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പം അത് നിങ്ങളെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ആവാം, വേറെ ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് ആവാം, സിംപ്ലി റീഡിങ് ആവാം. എന്തായാലും ആ ഒരു തിങ്കിങ് എബിലിറ്റി കൂട്ടുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ചാൽ ഒരു 5-6 മാസം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സ്പീഡ് കുറയും, തിങ്കിങ് സ്പീഡ് കുറയും, റൈറ്റിംഗ് സ്പീഡ് കുറയും, ന്യൂമറിക്കൽ എബിലിറ്റി കുറയും, മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്പീഡ് കുറയും. ഒരു സംശയമില്ല കാര്യത്തിൽ. അത് പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. പാരൻസ് കുട്ടികൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അത്രത്തോളം അവെയർ ആയിരിക്കില്ല. പക്ഷെ പാരൻസ് അത് ഒന്ന് വേണ്ട രീതിയിൽ കണ്ടിട്ട് അത് വേണ്ട ഡയറക്ഷൻസ് അവർക്ക് കൊടുത്താൽ മതി. ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ PSK. യെസ്, കുട്ടികൾക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു ചെറിയ കാര്യം, നിങ്ങൾ 9th-ലും 10th-ലൊക്കെ പഠിച്ചുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് 11th-ൽ വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങളിവിടെ കാണുന്നത്. നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരാം കേട്ടോ. കണ്ടോ? അതായത് ഒരു പെൻസിലിന്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ആരെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നു, ഒരു കാർഡ് ബോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വുഡൻ ബോർഡിനെ നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അതവിടെ സ്റ്റേബിൾ ആയി നിൽക്കാനുള്ള കണ്ടീഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. നിങ്ങൾക്ക് അത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കാണിച്ചു തരാം, നിങ്ങൾ നോക്കിക്കൊടുക്കാം. പെൻസിൽ നമ്മൾ അതിന് മുകളിൽ ബോർഡ് വെക്കുന്നു. its weight is acting downward, normal reaction is acting upward. നമുക്ക് ഇതിനെ ഏത് ഓറിയന്റേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം, നോക്കൂ. ഇങ്ങനെ കാണണോ? നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും വെക്കാം. അതായത് ഇതിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് നടക്കാം. അങ്ങനെ കുറെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ചില ഫിസിക്സിലെ കോൺസെപ്റ്റുകൾ എല്ലാം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഇപ്പൊ ഞാൻ അടുത്ത കാലത്ത് മനസ്സിലാക്കിയുള്ള ഒരു നെഗറ്റീവ് പറയാം നിങ്ങളോട്. 10th സ്റ്റാൻഡേർഡ് വരെ ബൈജൂസ് ആപ്പ് ഫോളോ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ്. ഇപ്പൊ ആ കുട്ടിക്ക് 11th പഠിക്കാനേ പറ്റുന്നില്ല. റീസൺ എന്താ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ കുട്ടിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റൂ. അപ്പോ അവിടെയാണ് ഇതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ഞങ്ങൾ ഫുൾ ക്ലാസ്സുകൾ ആപ്പിലൂടെ അനിമേറ്റഡ് വീഡിയോസ് ആയിട്ടല്ല കാണിക്കുന്നത്.
ഞങ്ങള് ഒഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? റിയാലിറ്റിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകണം. അപ്പോൾ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അതും ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളിലാണ് ഒഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ടോപ്പിക്കുകൾ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം, നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കോളൂ. ഫയർ ചെയ്യുന്നു, വെലോസിറ്റിയുടെ വേരിയേഷൻ എങ്ങനെ, എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. കണ്ടോ, ബോഡി പോകുന്ന സമയത്ത് വെലോസിറ്റിയുടെ വേരിയേഷൻ എങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ അത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കില്ല കേട്ടോ, അതും പറയണല്ലോ. നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഏരിയ എവിടെയാണോ അത് കറക്റ്റ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് ഒഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം ചില കോൺസെപ്റ്റുകൾ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല. ഇതിപ്പോ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം കൺസർവേഷൻ കണ്ടോ, ഇയാളെ നമുക്ക് തലകുത്തി മറക്കാം, എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാമല്ലേ നമുക്ക്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഡയമെൻഷനിലും അയാളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയ കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഫിസിക്സിലും കെമിസ്ട്രിയിലും ബയോളജിയിലും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ റിയലിസ്റ്റിക് പിക്ചർ കിട്ടുക, അതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് കെമിസ്ട്രി കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ്, ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടുകൾ. ഇത് ഞാൻ ഫിസിക്സ് ടീച്ചറാണ്, അപ്പൊ എനിക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ, നമുക്ക് ആ കാർബൺ സ്ട്രക്ചർ, ഓക്സിജൻ എങ്ങനെയാണ് ബോണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. നമുക്കത് അതിന്റെ ഓറിയന്റേഷൻ നമുക്ക് മാറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഓറിയന്റേഷനിൽ വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തരാൻ പറ്റും. പിന്നെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും പറയുന്നുള്ളൂ. റിയൽ ക്ലാസ് മീൻസ് നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം 2 ടൈപ്പ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളുണ്ട്. റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ്സുകളും ഉണ്ട്, അതിനൊപ്പം തന്നെ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളും ഉണ്ട്. റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ്സുകൾ ഓൾറെഡി ഗവൺമെന്റിന്റെ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ കുറെ ഒഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകൾ ചെയ്യുന്നത് റിയൽ, അതായത് ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളിലാണ് നമ്മൾ ഒഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി കൊണ്ടുവരുന്നത്. അതും എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇല്ല. കുട്ടികൾക്ക് സ്വയം ചിന്തിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ ഒഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി കാണിക്കില്ല. കുട്ടികൾക്ക് ഒരു കോൺസെപ്റ്റിന് മോർ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാത്തൊരു കാര്യം, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ഒഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ സപ്പോർട്ട് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഇയർ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതും ഇതിന്റെ ഒരു അഡീഷണൽ സപ്പോർട്ടാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അപ്പോൾ മക്കളെ, നമുക്ക് നമ്മളുടെ സെഷൻസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു അല്ലേ? നമുക്ക് വേറെ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. പാരൻസിന് വേറെ ക്വറീസ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ? ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, എഡ്യൂക്കേഷൻ സീസണലാണ്. അതിലൊരു മിസ്സിങ് വരാതെ നോക്കുക. കാരണം ഇതൊരു ഫ്ലോയാണ്. 8th കഴിഞ്ഞാൽ 9th, 9th കഴിഞ്ഞാൽ 10th, 10th കഴിഞ്ഞാൽ 11th, 11th കഴിഞ്ഞാൽ 12th. ആ 12th വരെ ഒരു ഫ്ലോയാണ്. ആ 12th ശേഷമാണ് പിന്നെ 12th ശേഷം എങ്ങോട്ട്, എവിടേക്ക്. അത് അപ്പോഴല്ല ചിന്തിക്കേണ്ടത്. അത് എങ്ങോട്ട്, എവിടേക്ക് പോകാന്നുള്ള ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് വൈഡ് ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. +1 +2 ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഏകദേശം 15 or 16 എക്സാമിനേഷൻസ് ഉണ്ട്. അത് ടോപ്പ് എൻഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിലേക്കുള്ളത്. അത് എയിംസ് ഉണ്ട്. എയിംസിലൊക്കെ പഠിച്ചിറങ്ങണമെങ്കിൽ, മെഡിസിൻ പഠിച്ചിറങ്ങണമെങ്കിൽ 5-6 വർഷത്തേക്ക് നമുക്ക് വെറും 5000-6000 രൂപയെ ഫീസുള്ളൂ. അപ്പോൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ നാഷണലി റെപ്യൂട്ടഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പഠിക്കുക. കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ എടുത്തുന്നതിന് ഏകദേശം ഒരു 10-30-ലേറെ കുട്ടികൾ എയിംസിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള എയിംസിൽ, ജിപ്മറിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഐസർ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ടൈം എഴുതുന്ന കുട്ടികളാണ്. 2-3 തവണ എഴുതി പോയ കുട്ടികളൊന്നുമല്ല, ഫസ്റ്റ് ടൈം. +1 +2 പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ നല്ല ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് വന്ന മക്കളാണ്. അതിൽ IIT ഡൽഹി ഉണ്ട്, IIT മദ്രാസ് ഉണ്ട്, ടോപ്പ് എൻഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് എല്ലാം തന്നെ ഉണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ 1 യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് ആണ്. അവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ അഡ്മിഷൻസ് നമ്മൾ എല്ലാ വർഷവും നമ്മൾ എത്തിക്കാറുണ്ട്. KVPY വഴിയും എല്ലാം വഴി, നീറ്റ് വഴി, നീറ്റിന്റെ ബെസ്റ്റ് സ്കോർ വഴി എത്താറുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളുടെ ഒരു ലാക്ക് ഓഫ് അവയർനെസ് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു മിസ്സിങ് കുട്ടികൾക്ക് വരാതെ നോക്കുക. കുട്ടികൾ പലപ്പോഴും ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ധാരണയില്ല. അവർ 11 കഴിഞ്ഞ് 12 കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ പലപ്പോഴും അവർ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പം അത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മക്കൾ ഇപ്പം നമ്മൾ തൊട്ടപ്പുറത്തെ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, ബീഹാറിലാണെങ്കിലും UP-യിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ തന്നെ ഈ നാഷണൽ വൈഡ് എക്സാമിനേഷൻസിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പിലേക്ക് എത്തുന്ന കുട്ടികൾ അവിടെ ഉണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഗ്രൂമിംഗ് ആണ്. ആ ഗ്രൂമിംഗ് കാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 7-8 മുതലുള്ള ഒരു ഗ്രൂമിംഗ് ആണ് അത്. ആ ഗ്രൂമിങ്ങിലൂടെ ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് വരികയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്.
അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കോൺസെപ്ച്വൽ ലേണിങ്ങിന് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. ആ കോൺസെപ്ച്വൽ ലേണിംഗ് ആണ് നമ്മൾ 8, 9, 10 കൃത്യമായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. NTSCക്കും KVPYക്കും അവർ തയ്യാറാക്കുക. ഏറ്റവും നല്ല സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ നമ്മളെ സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് പിറക്കണം. കേവലം ഒരു ശാസ്ത്രമേളയോടുകൂടെ അവരുടെ സയൻസിൻ്റെ ആ ഒരു എബിലിറ്റി അവസാനിക്കാൻ പാടില്ല. അതിൻ്റെ ഒരു കൺവിക്ഷനിലാണ് നമ്മൾ ഇത്തരം കോഴ്സുകൾ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ അത്രയും എമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക. ഇടയ്ക്ക് മോട്ടിവേഷൻ സെഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, പിന്നെ അവർക്ക് വേണ്ട സംഭവങ്ങൾ അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതൊരു ടോട്ടൽ സ്ട്രക്ചറിങ്ങിൽ പാർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് അത്. അപ്പം അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഒരിക്കലും മിസ്സാവരുത്, പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പം നല്ല മക്കൾ, നല്ല മിടുക്കന്മാരും മിടുക്കികളുമാണ്. അവരെ അതിൻ്റെ ഇപ്പോഴേത് ലെവലിലാണോ നിൽക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു കൈത്താങ്ങ് സഹായം, അതാണ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ സിസ്റ്റം കൊണ്ട് എന്നും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പം അതിനെന്നും നമ്മൾ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. എല്ലാ പാരൻസിനും എല്ലാ മക്കൾക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ നന്ദി, നമസ്കാരം. എൻ്റെ എല്ലാ കൊളീഗ്സിനും PSK സാറ്, അനിൽകുമാർ സാറ്, നമ്മുടെ ഇവിടെ ആനന്ദ് ഉണ്ട്, നമ്മുടെ ടെക്കി ബോയ്, പിന്നെ അവിടെ അനിൽകുമാർ സാറുണ്ട്, രഘുരാജ് ഉണ്ട്, സുനിലുണ്ട്, സജിലുണ്ട്, ഗണേശ് ചേട്ടനുണ്ട്. അങ്ങനെ കുറേ വിങ്ങുകൾ അവിടെയുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് ന്യൂമറസ് നോൺ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫുകളും അത് ക്ലാസ് ടീച്ചേഴ്സും മെൻറ്റേഴ്സുമായിട്ട് നമുക്ക് ഏകദേശം 200-ൽ പരം ആളുകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ തൃശ്ശൂരുണ്ട്. അങ്കമാലി തന്നെ നമുക്ക് വലിയൊരു ക്യാമ്പസും നമ്മളുടെ കുട്ടികളും ടീച്ചേഴ്സും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അവിടെയുണ്ട്. അപ്പം എല്ലാവർക്കും, നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ടീമാണ് ഇത്. അതിനൊരൊറ്റ വിഷനേ ഉള്ളൂ, നമ്മളെ മക്കൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പൊസിഷനിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിക്കുക. അവരെ ഒരു കൺവിക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ എല്ലാവിധ സംഭവങ്ങൾക്കും പിറകിൽ. ഓക്കെ മക്കളെ, താങ്ക് യു ഡിയർ പാരൻസ്, താങ്ക് യു ഡിയർ മൈ ചിൽഡ്രൻ, താങ്ക് യു ഓൾ. Thank you all. Thank you, sir. 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 Thank you, uncle. Thank you. Sir. Thank you, sir.